Hi, hello, welcome to Sreenath Academy. Today in this video, we'll learn about your third lesson, that is chemical bonding. So, chemical bonding most probably విని ఉన్నాం చాలా సార్లు. ఇప్పుడు అది ఏంటి కంప్లీట్ గా దాని యొక్క ఇన్బిల్ట్ డిస్క్రిప్షన్ తెలుసుకుందాము. అండ్ ఈ చాప్టర్ లో ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఇస్ firstly we're going to understand about Kossel-Lewis dot structures, and we will learn how to draw the Lewis structures in the formation of bonding. And third, we'll learn about different type of bonds, ionic bond, covalent bond, electrovalent bond antamu. So ivanni kuda we learn about to learn in the middle of the topic. And the next we'll learn about VSEPR theory, valence electron shell repulsion theory. That is something we are going to learn about geometries of the molecules. Bonding ela jarigindo nechukuntamu, but geometries endo telustundi. And we also predict the direction of the chemical reaction, in which way and what type of bonds. So chemical properties of covalent bonds kuda we'll able to learn. And at the end we'll learn about hybridizations, sp to sp3 hybridizations, how they are attacking and how they are forming. A molecular structures we'll able to learn in the video, along with the last final topic. The end will be our hydrogen bonding. So hydrogen bonding will be the last topic, where we are going to learn how hydrogen is upholding with the others. Bonding అనేది common. So first of all, let us understand what is bonding. Asal bonding ante entante the attractive force which upholds the elements together. Like example, water undanukondi, ippudu H2O is like water. Ippudu ee water lo oxygen veru hydrogen veru separate ga aithe em ledhu kada. H2 ikkada rasi oxygen akkada em rayatledu kada meeru. It's like you are combining them together. అంటే ఏదో అయితే కలిపింది ఆ ఇద్దరిని. తెలుగులో పాటలు ఉంటాయి, నాకు గుర్తొస్తున్నాయి, పాడొద్దు అని అనుకుంటున్నాను. మేబీ స్లిప్ అవుతాయి, ఐ కాంట్ టెల్. నువ్వాదరి నేనీదరి అని అంటారు కదా, like two are different parts, but no, they are very together. So they are becoming very together. H2O is something, the water molecule is attached with some force of attraction is between hydrogen and oxygen. ఏదో ఫోర్స్ ఆ రెండింటిని దగ్గరికి లాగి పట్టేసింది. ఆ ఫోర్స్ ఏంటి అంటే దట్స్ నథింగ్ బట్ కెమికల్ బాండ్. ఆ ఫామ్ అయిన దాన్ని బాండ్ అంటాము, ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ని బాండింగ్ అంటాము. అండ్ కెమికల్స్ మధ్యలో జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని కెమికల్ బాండింగ్ అంటాం. అది చాప్టర్ యొక్క తుకడా డెఫినేషన్. సో ఇందులో మనకి ఈ కెమికల్ బాండింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది బై షేప్ కానివ్వండి, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ కానివ్వండి, లేదంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ షెల్ రిపల్షన్ థియరీ అవనివ్వండి, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ. ఇవన్నీ టూ మెనీ థియరీస్ వచ్చాయి టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ జామెట్రీస్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్. ఇప్పుడు వాటర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటండి, H2O. బై ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ యూ learn it's a V shape అని, bond angle 104 degrees అని, sp3 hybridization అని చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి at the end లో. బట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ మనం ఏం చదువుతామంటే అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి, ఎందుకు ఫామ్ అయ్యాయి అన్న క్లారిటీ మనం ఈ ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ లో తెలుసుకుందాం. Kossel-Lewis, these are two good fellows in Langmuir. సో వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా చాలా డెడికేటివ్ వర్క్ చేసి ఓవరాల్ బాండింగ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్స్ బై యూజింగ్ ద వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. లెట్ us జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ థియరీ దట్ ఈస్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ as మిస్టర్ Kossel. సో Kossel ఏం చేశాడంటే, he and Lewis actually worked together to find out how the bonding is happening. So vatni kernels ani they showed up the nucleus. Let us just see. He pictured, ఇప్పుడు సోడియం ఉందనుకోండి, సోడియంకి ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. ఎందుకు? ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవే హర్ ఎలక్ట్రాన్. క్లోరిన్ ఏమంది, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో వీ స్టార్టెడ్ షోయింగ్ అప్ విత్ ది అయాన్స్ లైక్ పాజిటివ్ నెగటివ్. సో దే లింక్డ్ దిస్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్, ఏదైతే స్టేబుల్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందో మనకి, దానిని ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బాండింగ్ కి ఇంక్లూడ్ చేశారు. అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఏంటంటే మనం అర్థం అవ్వాల్సింది, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మస్ట్ పొజెస్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. సోడియం కి నియాన్ అవ్వాలి, క్లోరిన్ కార్గోన్ అవ్వాలి, ఐదర్ దే డొనేట్ ఆర్ దే టేక్, ఏదో చేస్తున్నాయి. But at the end they wanted to become like that. So then they understood there is a logic that we need to work on. So వాటిని లూయిస్ సింబల్స్ గా చూపించారు. లూయిస్ సింబల్స్ దేంతో చూపిస్తామంటే, we show with their valence electrons. ఇప్పుడు చూడండి, లిథియం ఉందనుకోండి, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. So lithium is like 3 atomic number, 4 atomic number, 5 atomic number, 6, 7, 8 and 9 and 10. It's okay. Now when it comes to its valence electrons ఎన్ని ఉన్నాయండి, lithium is like 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3. Lewis dot structures are actually comes from the valence electrons. Let us see like example, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen,
ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? ఇది 3, ఇది 4, ఇది 5, ఇది 6, ఇది 7, దిస్ ఇస్ 8, దిస్ ఇస్ 9 అండ్ దిస్ ఇస్ 10. కాన్ఫిగరేషన్స్ వచ్చేసి ఇది 1s2 2s1, ఇది 1s2 2s2, this will be 1s2 2s2 2p1, this will be 1s2 2s2 2p2, nitrogen is 1s2 2s2 2p3, and oxygen is 1s2 2s2 2p4, fluorine will be 1s2 2s2 2p5, and neon is 1s2 2s2 2p6. So this is like configuration. ఇప్పుడు దీని యొక్క valence electrons lithium కి ఎన్ని ఉన్నాయండి? Lithium is having 1 valence electron, so the Lewis dot structure is like 1 electron showing. Beryllium కి ఎన్ని ఉన్నాయండి? 2 ఉన్నాయి, so it's like 2 electrons. Boron is having 3 valence electrons kada, 2 plus 1 are 3, so you have to show with 3 dot structure. Carbon is having 4 valence electrons, so it is following a tetravalency, so this will be having 4 valence electrons. Nitrogen is having 5 valence electrons, so the valency you must show is like 5, and oxygen came out 6 unnai kada, 4 plus 2, so oxygen will have 6 valence electrons, fluorine will have 7 valence electrons, and neon will have 8 ఉంటాయి. 0 కూడా పెట్టుకోవచ్చు, 0 also you can put, but yes, these are the valence electrons that we are going to show as a Lewis dot structures. I just put a dot given by Lewis, so I'm going to call it as Kossel-Lewis theory. So వీళ్ళు ఏం చేశారంటే kernels అంటే ఒక న్యూక్లియస్ ప్లస్ ద ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్, న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా డిఫైన్ చేసి దే స్టార్టెడ్ షోయింగ్ అప్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకు వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్సే కావాలి కాబట్టి, సో లూయిస్ అనే అతను ఏం చేశాడంటే కర్నల్ నీది అసలు బాగాలేదు, నేను చాలా సింపుల్గా చేసేస్తానని హీ జస్ట్ పుట్ ఇట్ అవుట్ విత్ ద సింబల్స్. సో ఈ సింబల్స్ వల్ల వీటి వల్ల మనకి ఏంటి, మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి Kossel as well as Lewis dot structures వల్ల అంటే we can actually memorize and understand the way the bonding is taking place. ఇప్పుడు గ్రూప్ వ్యాలెన్సీ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు కార్బన్ ఉంది ఎంతండి 4, సల్ఫర్ 6, ఎలా చెప్తున్నాను ఆ గ్రూప్ నంబర్, సో ఆ గ్రూప్ నెంబర్ ని బట్టి వాటి యొక్క వ్యాలెన్స్ 16th గ్రూప్ 6, 14th గ్రూప్ 4, 15th గ్రూప్ 5, సో అలా గ్రూప్ వ్యాలెన్సీ గ్రూప్ నంబర్ బట్టి గ్రూప్ వ్యాలెన్సీ మనం ఎలా చెప్తున్నామో, సో సేమ్ లైక్ వైజ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ కాంబినేషన్స్ అనేది we can explain by using this dot structures. Let us see the formation, the periodic table. In the periodic table the high electronegative elements evaru halogens, fluorine will be the highest. High electropositive elements evaru alkali metals, it's 1a group elements, so they are ఇవి రెండింటిని సెపరేట్ చేసేది ఎవరు, నోబుల్ గ్యాసెస్ కదా. హాలోజన్స్ కేమో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి, ఇవేమో ఒక ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయాలి, సో at the end they wanted to become like a halogens. So that is what the other point where the formation, so negative ions or halogens are taking an electron, these the alkali metals, the one which are more electropositive are donating the electron, somehow they are forming a bond. ఎలా బాండ్ ఫార్మ్ అవుతుందంటే చూడండి, NaCl తీసుకుందాం. ఇప్పుడు సోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 11, సో క్లోరిన్ ఇస్ 17. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి స్టేబుల్ అవ్వాలి. స్టేబుల్ ఎలా అవుతుంది, సోడియం 11కి దగ్గరలో 10 ఉంది, 17కి దగ్గరలో 18 ఉంది. సో 11 10 అవ్వాలంటే ఒకటి తీసేయాలంటే ప్లస్ పెట్టాలేమో నేను, సో ఇది గెయిన్ అవ్వాలి కాబట్టి -1. సో ఒక గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్ మైనస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ గెయినింగ్, ప్లస్ అంటే లూజింగ్, అది అక్కడ నా సింబల్. ఏదో ప్లస్ అంటే తీసుకుంటుంది, మైనస్ ఇస్తుంది కాదు అక్కడ. సో ప్లస్ 11 ఇస్ బికమింగ్ 10, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి దీన్ని ప్లస్ చేస్తే చూపించా. సరే ఇది చూడండి, సోడియం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఇలాగే ఉంటుంది కదా, ఒక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. క్లోరిన్కి వచ్చరికి 7 వ్యాలెన్స్, ఓకే దానికి డాట్ పెట్టిన కాబట్టి దీనికి స్టార్స్ పెడతా. So chlorine is having like 7 valence electrons. So now 7 wanted to become 8. So it was going to take her the valence electron. So the one who is having 1 extra, ఇప్పుడు అది lost అయిపోయింది. So it is nowhere having a bond. So it has lost an electron, it has gained an electron. So the formed bond is known as electrovalent bond or ionic bond అంటాము. The bond formed by transfer of electrons ని. సో అది తర్వాత చూద్దాం నేమింగ్ ఆఫ్ బాండ్స్. బట్ ఇక్కడైతే ఏం తెలిసింది మనకి, NaCl is formed by donating the electron by sodium, gaining the electron by chlorine. Let us take one more example. Calcium fluoride తీసుకుందాం. క్లోరిన్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా, కాల్షియం ఫ్లోరైడ్. ఇప్పుడు కాల్షియం వ్యాలెన్సీ ఎంతండి 20 కదా, 20 అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు డొనేట్ హర్ 2 electrons, ఇట్ ఈస్ రెడీ టు డొనేట్ హర్ 2 electrons. సో అది ఫ్లోరిన్ తీసుకుంటే ఆబ్వియస్ గా ఫ్లోరిన్ ఇస్ లైక్
2p5 కదా, 5 valence electrons ఉన్నాయి. సో ఇట్ వాంటెడ్ టు బికమ్ స్టేబుల్. ఎలా స్టేబుల్ అవుతుంది? ఒక ఎలక్ట్రానే తీసుకుంటుంది. మరి అది ఒకటే తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొకటి ఉంది కదా, మరి కాల్షియం పాపం అది స్టేబుల్ అవ్వాలి కదా, ఆర్గాన్. ఇప్పుడు ఏమైంది? అది పొటాషియం అయింది, 20 కాస్త 19 అయింది. నౌ ఇట్ వాంటెడ్ టు బికమ్ 18. సో ద నెక్స్ట్ అదర్ ఫ్లోరిన్ విచ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ అండ్ దట్ ఫెలో టేక్స్ ది అదర్ ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ బీన్ లెఫ్ట్ అవుట్ విత్. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదైతే కాల్షియం దగ్గర ఎక్సెస్ ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవే. సో కాల్షియం ఈస్ గివింగ్ అవే her 2 electrons to become calcium plus 2, right? Fluorine which is taking her 2 electrons to become 2f minus, right? 2 fluorine atoms taking 2 electrons to become 2f minus. So that is the net increase. So calcium ఎవరిలాగా మారుతుందండి? ఆర్గాన్ లాగా మారింది. ఫ్లోరిన్ ఎవరిలాగా మారింది? నియాన్ లాగా మారింది. So at the end they all got happy faces, they all become stable. So the bond is formed by the electrostatic attractions between the positive ions and negative ions. That's what physics taught us. Electrostatic force is nothing but the force of attraction between the charges. So positive negatives madhyalo adi charge ayindi kabatti we call it as electrovalent bond. Electrovalent bond, but that is also called as ionic bond, which is electrovalency అని ఎలా చెప్తున్నాము? అవుటర్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా. సో అది బై చార్జ్ కూడా. ఇప్పుడు సోడియం ఉంది ప్లస్ చార్జ్, సో ఎనీ వ్యాలెన్స్ 1, కాల్షియం ఉంది ప్లస్ 2, ఎనీ వ్యాలెన్సీ 2. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ షో ద చార్జ్ ఆల్సో విత్ ద వ్యాలెన్సీ. సో కొసెల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీళ్ళు చెప్పినంత వరకు పీపుల్ ఆర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. బాగుంది నాయన మీరు చెప్పిందంతా, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. బట్ దెర్ ఇస్ లాట్ మోర్ కన్ఫ్యూజన్ వెన్ H2O2 CH4 ఇలాంటి కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో పీపుల్ కుంట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. అండ్ దెన్ అగైన్ క్వశ్చన్ మార్క్ కేమ్. అరే బాబా మీరు చెప్పిందంతా కరెక్టే, సమ్వన్ ఇస్ డొనేటింగ్, సమ్వన్ ఇస్ టేకింగ్. మరి ఈ కేసెస్ లో ఎవరు డొనేటింగ్, ఎవరు టేకింగ్? బికాస్ నోబడి. ఇప్పుడు H2 లో చూసుకుంటే అవి 2 ఎలక్ట్రో పాజిటివ్, ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్, 2 ఉన్నాయి. ఎవరు కూడా ఇవ్వడానికి రెడీగా లేరు. మరి అలాంటప్పుడు వాటి మధ్యలో బాండ్ ఎలా ఫామ్ అయింది? వీళ్ళ పాపం దగ్గర ఆన్సర్ లేకుండే. దెన్ 1919 లో దెర్ వాజ్ వన్ పర్సన్ కేమ్ హూజ్ నేమ్ ఇస్ లాంగ్మియర్. సో లాంగ్మియర్ అబ్జార్ప్షన్ థియరీ అని చాలా బెస్ట్ థియరీ ఇన్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ మనకు ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఆయన ఒక బాండ్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేశాడు వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ. దాన్ని కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. దాన్ని ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్ అన్నట్టు దీన్ని కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. సో ఈ కోవలెంట్ బాండ్, ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్ వీళ్ళంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటి మనకు అంటే ఆక్టెట్ రూల్. సో ఆక్టెట్ రూల్ ని తీసుకొని ఆక్టెట్ రూల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దే యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అస్ అబౌట్ యువర్ ionic bond as well as covalent bond. Octet rule అంటే ఏంటి? The outermost configuration, the outermost valence must contain 8 electrons. దాన్ని octet rule అంటాం. Octet ఏంటండి? 8 కదా. So any electronic theory, any theory, either they share the electrons or gain the electrons or transfer the electrons, but at the end they wanted to get 8 electrons except helium. సో హీలియం దగ్గర పాపం 2 ఉన్నాయి కదా, ఆక్టెట్ ఎలా ఉంది అని నన్ను అనొచ్చు మీరు. ఎస్, ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్ మీ దాట్ బికాస్ హీలియం ఇస్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఆల్వేస్. నా కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటంటే, సో లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం, Cl2. సో ఈ Cl2 మాలిక్యూల్ అసలు ఎలా ఫార్మ్ అయింది, హౌ వాజ్ దట్ ఫార్మ్డ్ అనేది ఒక లాజిక్. సో లెట్ us సీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్. ఎలా అవుతుంది క్లోరిన్ మాలిక్యూల్? ఫస్ట్ క్లోరిన్ ఒక క్లోరిన్ చూసుకుందాం. అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 17. కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. సో 3p5 ఆబ్వియస్లీ 17 ఒక వికెట్ ఒక రన్ అవుతలో ఉన్నాడు టు బికమ్ 3p6. 3p6 ఎవరు? ఆర్గాన్ కదా. సో టు బికమ్ ఆర్గాన్ ఇట్ మస్ట్ రిక్వైర్ 1 ఎలక్ట్రాన్, రైట్? ఒక క్లోరిన్కి ఒకటి కావాలి, ఇంకో క్లోరిన్కి ఇంకోటి కావాలి. మరి అలాంటప్పుడు ఎవరెవరికి ఇస్తున్నారు? ఏమవుతుంది? బికాస్ 2 కేసెస్ సేమే ఉన్నాయి. నోబడి వాంటెడ్ టు డొనేట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది ఒకటి ఇచ్చి ఇది 3p4 అయ్యి దీన్ని 3p6 చేస్తే ఎలా ఊరుకుంటా? నువ్వెందుకు అవుతావని అది అడుగుతుంది, నేను అడుగుతాను కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ. సో దే మేడ్ ఎ ప్లాన్. వాళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేశారంటే, అరే బాబా మన ఇద్దరికి ఒక స్పెషల్ కేసు ఉందిరా, నేను నీకు ఇవ్వలేను, నువ్వు నాకు ఇవ్వలేవు, కానీ నీ దగ్గర ఉన్న ఒకటి నాకు ఇచ్చే, కాసేపు నా దగ్గర ఉన్న ఒకటి నీకు ఇచ్చేస్తా. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ కూల్ పాయింట్ అనుకున్నాయి. So the chlorine which is having 7 valence electrons out of this side, the other chlorine was having 7 valence electrons of this side. So this was the electron, the valence electron was taken away by this chlorine, dotted chlorine, and it becomes stable. 6 అయిపోయాయి కదా, ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది, 3s2 3p6. ఇప్పుడు ఈ క్లోరిన్ ఏమనుకుంది, అరే నువ్వు తీసుకొని స్టేబుల్ అయ్యావు కదా, లెట్ మీ ఆల్సో టేక్ యువర్స్ అండ్ బికమ్ స్టేబుల్. ఆబ్వియస్లీ దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ their 1 electron and to become stable. So there is a form bond, right? This bond is known as covalent bond. ఏం బాండ్ అంటాము?
కోవాలెంట్ బాండ్ అంటాము. ద బాండ్ ఫార్మ్డ్ బై షేరింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. NaCl లో షేర్ చేసుకోలేదు, అవి సోడియం ఇచ్చేసింది, క్లోరిన్ తీసేసుకుంది. దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ షేరింగ్. సో అందుకని అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నాను, ఇక్కడ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అక్కడ ఎలక్ట్రోవాలెంట్ బాండ్, ఇక్కడ కోవాలెంట్ బాండ్, అక్కడ అయానిక్ బాండ్ అని కూడా అంటాం. సో that is the formation of a bond between Cl molecules, right? ఇప్పుడు ఇద్దరు కూడా ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. ఈ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ని ఏమంటామంటే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం, రైట్? షల్ మీ జస్ట్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. H2O తీసుకుందాం. H2O, సో హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ 1 ఉంది. ఆక్సిజన్ ఇస్ లైక్ ఎక్కువ అటామిక్ నెంబర్ ఉన్నదాన్ని లెట్ us కన్సిడర్ టు బి సెంట్రల్ ఆటమ్ అనుకుందాం. సో ఈ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిడేషన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంతండి? 8. So configuration is like 1s2, 2s2, 2p4. Valence electrons ఎన్ని ఉన్నాయండి ఆక్సిజన్ లో? 6 ఉన్నాయి కదా. 1 2 3 4 5 6. Very good. Now this are like having these many so oxygen atom is having 6 valence electrons. 6 valence electrons, 1 2 3 4 5 and 6. So like 6 valence electrons this oxygen got. మరి ఇప్పుడు ఏం జరగాలండి? దానికి ఇంకెన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. సో వచ్చాయి మనకి 2 రెస్క్యూ టీమ్ వచ్చాయి, 2 హైడ్రోజన్స్. సో హైడ్రోజన్ ఏమనుకుందంటే ఆక్సిజన్ నువ్వు కాసేపు ఆగు, నీ దగ్గర ఉన్న 1 ఎలక్ట్రాన్ నాకు ఇచ్చేసి నేను స్టేబుల్ అయిపోతా. అయిపోయిందా ఈ హైడ్రోజన్ స్టేబుల్? ఈ హైడ్రోజన్ కూడా అరే నువ్వు చేసినప్పుడు నేను ఎందుకు చేయొద్దు, నేను కూడా ఒక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటా, నేను కూడా హీలియం అయిపోతా. ఇప్పుడు ఇవి 2 హీలియం అయిపోయాయి. ఆక్సిజన్ కి చాలా కోపం వచ్చేసింది, అరే మీరిద్దరు అయినప్పుడు నేను ఎందుకు అవ్వకూడదు అని. నా దగ్గర ఆల్రెడీ 6 ఉన్నాయి కదా. సో నా దగ్గర ఉన్న 6 తో పాటు నీ దగ్గర ఒకటి, అదర్ హైడ్రోజన్ దగ్గర ఉన్న ఒకటి, 2 తీసేసుకొని 8 అయిపోయింది. సో ఆక్సిజన్ బికమ్ ఆక్టెట్. ఆక్సిజన్ ఆక్టెట్ వచ్చేసింది. ఇది డబ్లెట్ ఆక్టెట్ అనలేదు కాబట్టి హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ స్టేబుల్ డబ్లెట్ వచ్చింది, దీనికి కూడా డబ్లెట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అందరూ కూడా సాటిస్ఫైడ్, హ్యాపీ ఉన్నారా? మీరు అడగొచ్చు సార్ ఈ పైన 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పైన 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తానంటే అవి ఏం చేయవు, అవి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏందో VSEPR థియరీ ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్తాను, అక్కడ అర్థమవుతుంది మీకు. సో ఇక్కడ జస్ట్ కన్సిడర్ టు బి దే ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బాండింగ్. సర్కిల్ లోపలని గీసారు కదా అంటే సర్కిల్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అయ్యి బాండింగ్ వేరే వాటితో బాండ్ అవ్వలేదు, బట్ దే ఆర్ కౌంటింగ్ టు బికమ్ ఆక్సిజన్ స్టేబుల్లో మాత్రం హెల్ప్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ద కేస్ ఫర్ దిస్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? షెల్ వి సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. CO2 తీసుకుందామా? ఎనీ 2 ఆటమ్స్. సో ఇప్పటి వరకు సింగిల్ కోవలెంట్ బాండే చూసాం, డబుల్ కోవలెంట్ బాండ్ చూద్దాం. సో CO2 చూడండి. CO2 అంటే ఆక్సిజన్ ని మీరు ఇందాక సెంట్రల్ అన్నారు కదా, మరి ఇక్కడ కార్బన్ ని పెట్టొచ్చా అంటే ఆబ్వియస్లీ పెట్టొచ్చు. అటామిక్ నెంబర్ ఆక్సిజన్ పెద్దగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ కార్బన్ సింగిల్ ఉంది, ఇట్స్ సింగిల్ అందుకని. సో లెట్ us just have valency of carbon. So carbon's valency ఎంతండి? Like it is having 4, right? We already know carbon have 4 electrons. Now let us see for oxygen. Okay, 4 నేను కొంచెం ఇలా రాస్తాను టెక్స్ట్ బుక్ లాగా, సో దట్ నా డయాగ్రామ్ అసలు యాక్చువల్లీ నా డ్రాయింగ్ చాలా గలీజ్గా ఉంటుంది. సో మళ్ళీ నేను I don't want to make scene here in drawing. So like carbon is having 4 valence electron. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ చూసుకుంటే ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గర ఎన్ని 6 valence electrons ఉన్నాయి, రైట్? ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గర కూడా 6 valence electrons ఉన్నాయి. దీన్ని స్టార్ చేస్తా సో దట్ యు విల్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ అగైన్. 6 valence electrons ఉన్నాయి. Now what happens? 6 valence electrons కదా, this is like 2 stars here and let me just draw these 2 stars here. Cross here. So 6 కి ఇంకెన్ని కావాలి స్టేబుల్ అవ్వాలంటే? 2 స్టేబుల్ అవ్వాలి. yes, 6 + 2 8. ఈ ఆక్సిజన్ స్టేబుల్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ లైక్ 6, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ హర్ దిస్ 2 ఎలక్ట్రాన్, ఇది కూడా స్టేబుల్ అయిపోయింది. కార్బన్ కోపం వచ్చేసింది, అరే నేను కూడా స్టేబుల్ అవ్వాలి అనేసి 4 + 2 from this oxygen, 2 from this oxygen. So totally how many are done? 8 electrons. Now this carbon is also sustained. But మీరు number of bonds చూసుకుంటే మధ్యలో చూడండి 1 2 bonds and here also 2 bonds. So double bond అనేది form అయింది. This is the structure of CO2, carbon dioxide. What you're exhaling is a linear structure. So this is also accumulated with 8 electrons. This is also 8 electrons. This is also 8 electrons. ఏమంటుందని octet rule అంటాం. Yes, everybody wanted to become an octet rule. Shall we see one more example? Nitrogen తీద్దామా? C2H4 తీద్దామా? Ethane తీద్దామా? Ethene. So ethene చూసుకుంటే carbons are like 2.
2 carbons ఉన్నాయి. So right, it is having 4 valence electrons. So these are like 4 valence electrons with each carbon atom. So hydrogens చూసుకుంటే hydrogens కి అరే బాబా నాకు ఎక్కువ ఏమొద్దు ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వండి అంటుంది. సో ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సార్ హైడ్రోజన్స్ 4 ఎందుకున్నాయి ఎక్కువ ఎందుకు లేవంటే మీకు గుర్తుంది IUPAC నామినిక్లేచర్ 10th క్లాస్లో CnH2n is the general formula for alkenes. సో అదే అక్కడ వచ్చింది. సో సాటిస్ఫాక్షన్ ఎందుకు అయింది అక్కడ అంటే ఇది రీజన్ అనమాట. సో హైడ్రోజన్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ has taken from the carbon atom. సో అది ఫస్ట్ స్టేబుల్ అయిపోతుంది. హైడ్రోజన్ ఇస్ లైక్ ఫాస్ట్, వెంటనే కార్బన్ ఫీల్ అవుతుంది. ఈ కార్బన్ అరే బాబా నువ్వు తీసుకున్నావు నేను కూడా తీసుకుంటా అని ఈ 2 తీసేసుకొని దీని దగ్గర ఎన్నైనా 6 అయిపోయాయి కదా, 8 కావాలి దానికి. సో దిస్ 2 ఫ్రమ్ దిస్ కార్బన్, సో 2 ఫ్రమ్ దిస్ హైడ్రోజన్, దాని దగ్గర 6 4 టోటలీ 8 అయిపోయాయి. ఈ కార్బన్ దగ్గర 4 ఉన్నాయి. సో 2 ఫ్రమ్ 2 హైడ్రోజన్స్ అండ్ 2 ఫ్రమ్ ద కార్బన్, సో టోటలీ 8 అయిపోయాయి. సో ఆక్టెట్ సాటిస్ఫై అయింది, మధ్యలో డబల్ బాండ్ వచ్చింది. సో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఈథేన్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. ఈథేన్ లో సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది, ఈథైన్ లో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఎందుకు అనేది దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. సో ఈథైన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే C ట్రిపుల్ బాండ్ C H2, C2H2 కదా. సో C triple bond C H and H, and ethane is C2H6. So yes, let us see one more example of nitrogen. So nitrogen bonding ela jarugutundante, nitrogen is having 1s2 2s2 2p3. So 2p3 ante valence electrons are like 5. So nitrogen is having 1 2 3 4 and 5. అండ్ ది అదర్ నైట్రోజన్ కూడా నా దగ్గర కూడా సేమ్, నీ దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయో నా దగ్గర అన్నీ ఉంటాయి, 5 ఉన్నాయని. ఇప్పుడు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు, అరే స్టేబుల్ ఎట్లా అయిదాంరా అంటే ఇదనింది, అరే నీ దగ్గర 5 ఉన్నాయి కదా నేను నా 3 ఇచ్చేస్తా నువ్వు తీసుకొని నువ్వు స్టేబుల్ అవ్వు అనింది. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ బికమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఇట్ బికమ్ స్టేబుల్. అండ్ దిస్ నైట్రోజన్ ఆస్క్డ్ అరే బాబా నువ్వు నాకు కూడా 3 ఇచ్చేసే అన్నది. సో ఈ 5 + 3 ఇట్ ఆల్సో అటైన్ ద స్టెబిలిటీ. అట్ ద ఎండ్ ఇప్పుడు మధ్యలో ఎన్ని బాండ్స్ అయినాయండి? ఇన్ బిట్వీన్ ద బాండ్స్ అండ్ 3 బాండ్స్. దట్స్ వై నైట్రోజన్ ఇస్ ట్రిప్లీ బౌండెడ్. So the structure is like triple bond with bond dissociation energy was 946 kilojoule per అది తర్వాత చాలు. సో ఇది ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బిట్వీన్ ద నైట్రోజన్స్. అండ్ ఈథైన్ ఇందాకే నేను ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్లో కనపడింది, నేను లేదనుకున్నాను, బట్ yes it is the ఈథైన్ మాలిక్యూల్. సో ఈథైన్ is having a triple bond between them. సో నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ 3 ఉంటాయి, రైట్. నాకు ఏది గీస్తారు అంటే carbon monoxide, CO. Just draw it and tell me the bonding structure downstairs in the comment section and do let me know. So these are the Lewis representations of the molecules. So the Lewis dot structure tells us that every atom must possess an octet rule to attain the stability. How are they attaining? Either they are donating the electrons or sharing the electrons or transferring, something is happening, but still accepting, I meant to say, they wanted to become an octet. That's a perfect structure. So that is one of the best point that we saw. And whatever the number of bonds, the total number of electrons that are required for writing the structure are obtained by adding the valence electrons. So valence electrons add chesin tarvata we are getting. For bonding purpose, the Lewis and Kossel has given some instructions, that is points for us to make in our mind before doing this. So firstly manaki em teliyalante total number of electrons that are present around the central atom must be 8. ఆక్టెట్ రూల్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఇప్పుడు CH4 ఉందనుకోండి, కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 4 hydrogens, 4 plus 4 8 electrons అయినాయి. So the first rule we must see that every atom must possess an octet configuration, and second rule is that if ఒకవేళ cations ఉన్నాయి అనుకోండి, cations are having positive charge అనుకోండి, what does that mean? One electron was loss of an electron was happened. Loss ని మైనస్ తో చూపిద్దామా? క్లోరిన్ ఏమవుతుంది? సో మైనస్ ఉంది. సో obviously anions are having gaining of electrons, so gaining of an electron is happening to them. So అలా మనము we are counting the number of electrons. ఇప్పుడు sodium chloride ఉందండి, so it is like donating an electron, so it's like valence electrons are 8, chlorine 7 ఉన్నాయి కాబట్టి accepting an electron, so it is having valence electron 8. So octet rule అనేది ఈ plus minus also makes us sense to know how many electrons are donated or accepted అని. And third rule is like if there is a thing like CO3 2 minus అని ఉంది, ఇప్పుడు ఈ CO3 2 minus లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ అయ్యానండి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు NH4 ప్లస్ ఉంది అనుకోండి, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ అయ్యాయి? ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది లాస్ట్ అయింది. అలా నెట్ కంటెంట్ మీద కూడా మనం ఓవరాల్ చార్జ్, దిస్ ఇస్ అన్ ఓవరాల్ చార్జ్ కదా, ఓవరాల్ చార్జ్ అయితే నెట్ మీద చూసుకుంటాం. ఓన్లీ ఆక్సిజన్ మీద పెట్టామనుకుంటే ఓన్లీ ఆక్సిజన్ కి చూస్తాం. సో ఓవరాల్ నెట్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్, ఒక స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ మనకు ఐడియా ఉండాలి, దాని యొక్క కెమికల్ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉండాలి. సో అప్పుడే మనము వాటి యొక్క బాండింగ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మేము సంబడి ఆస్క్డ్ యు హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ బాండింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. సో హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ అంటే మీకు ఏం తెలవాలి?
హైడ్రోజన్ ఉంది, అటామిక్ నెంబర్ 1. ఫ్లోరిన్ ఉంది, 7 ఉన్నాయి. సో 7 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 1 అనేది హైడ్రోజన్ బాండ్ అయి 2 అయిపోయి హీలియం అయిపోయింది. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇటు గీస్తే నాకు వచ్చే డ్రాయింగ్ ఈజీ అవుతుంది. ఫ్లోరిన్ యాక్సెప్టెడ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్, ఇది కూడా ఆక్టెట్ అయిపోయింది. సో నేను ఎలా చెప్పినాను, నాకు హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్లో F- అని తెలుసు, హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఛార్జ్ అని తెలుసు. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ మనం 3rd చాప్టర్ చదువుకున్నట్టుగా ఇట్స్ ప్లస్ అండ్ మైనస్. సో ఆ బేసిస్ ప్రకారంగా ఐ కుడ్ ఈజీలీ నో హౌ ద బాండింగ్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. సో మనకి ఎప్పుడైనా బాండింగ్ చెప్పాలంటే ఇవన్నీ ఐడియాస్ మనకు ఉండాలి. అండ్ వీటితో పాటుగా వీ షుడ్ నో ది అదర్ థింగ్ ఇస్ లైక్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ డస్ నాట్ పర్ఫార్మ్ విచ్ డి నాట్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ ద బాండింగ్ పర్పస్. సో బాండింగ్ లో ఏవైతే ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదో వాటిని మనం valence electrons అంటాము, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. సో టు బి ప్రిసైజ్, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని అది తర్వాత సబ్జెక్ట్, అవి మల్టిపుల్ బాండ్స్ కూడా ఫామ్ అయితే తర్వాత, అండ్ దట్స్ అ స్పెషల్ కేటగిరీ. సో వాటిని బాండింగ్ లో ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు దెర్ వాజ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాజ్ స్టేటింగ్, CO2 దగ్గర చెప్పినట్టు ఆక్సిజన్ వాజ్ డబ్లీ బాండెడ్ బిట్వీన్ దెమ్. డబుల్ బాండ్ అయ్యాక దాని దగ్గర పాపం 2 లోన్ పేర్స్, ఒక ఆక్సిజన్ దగ్గర 2 లోన్ పేర్స్, ఒక ఆక్సిజన్, మొత్తం టోటల్ 4 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అవి సపరేట్ ఉన్నట్టే. అదేదో బాండింగ్ లో ఫామ్ అవ్వలేదు, దే ఆర్ నాన్ బాండెడ్ కదా, దే ఆర్ నాన్ బాండెడ్. బాండెడ్ ఓన్లీ ఇవి రెండు మాత్రమే. సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. 2 యూ కుడ్ సీ, ఇప్పుడే గీసాన స్ట్రక్చర్ CO2 ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, CO3 2 NF3 O3 O2 H2 HNO3, ఇవన్నీ కూడా లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ సేమ్, మీకు తెలుసు, చేయండి. రైట్ ద లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ CO మాలిక్యూల్. అరే నేను హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా కామెంట్ సెక్షన్లోకి, ఏమని టెక్స్ట్ బుక్ కూడా అయితే మొత్తానికి ఇచ్చేసారు. సరే, ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే కార్బన్ వాజ్ 4, దిస్ ఇస్ లైక్ 6. టోటల్ ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 10 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ద ఫస్ట్ స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్ మీరు ఏం గీయండి అంటే CO గీయండి. సో దీంతో పాటు కార్బన్ దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. ఆబ్వియస్లీ కార్బన్ ఇస్ టెట్రావాలెంట్ కదా, సో ఇట్ ఈస్ గోనా హ్యావ్ లైక్ 4. ఆక్సిజన్ వాజ్ హ్యావింగ్ 6. సో 6 కాబట్టి దీనికి ఇంకా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే ఇట్ మస్ట్ రిక్వైర్ 6 కాబట్టి ఇట్ మస్ట్ రిక్వైర్ 2. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది దానికి కావాలి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పొజెస్ 2, బట్ కార్బన్ ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ 4. So how many it must require? It actually require more 4 electrons. So this is not the principle that we are going to follow. So he asked us to find out the bond structure of carbon monoxide. So carbon monoxide, carbon is like tetravalent. So carbon is like tetravalent. So it is having 4 valence electron. Oxygen is having like 6 valence electron. So 6 valence electrons కాబట్టి దీనికి 2 కావాలి, 2 తీసేసుకుంది. 2 తీసుకున్నప్పుడు ఇది మాక్సిమం ఎన్ని ఇవ్వాలి? 2 ఇవ్వాలి కదా. 4 + 2 6 అవుతుంది. So this is not the case happening. Carbon monoxide is not forming actually. It is not tend to form sharing. 2 to share చేసుకొని బాండ్ అవ్వట్లేదు. మరి ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే valence electrons ఉన్నాయి కదా, that is lone pair of electrons, they will come into the contact. They are going to come in the scene, so to become to make the both of them stable. So carbon was having like 2 and it is having 2 valence electrons. See, oxygen is having 6 kada. So 6 ఏమవుతుందంటే it is going to donate her the other electron to here. 4 electrons ఇక్కడికి వచ్చేసరికి, so it is only having 1 lone pair of electrons. So the unused electrons ఏవైతే ఉన్నాయో, the lone pair of electron, they started bonding. ఎందుకు బాండ్ అయ్యా అంటే ఇప్పుడు కార్బన్ కి 6 + 2 కావాలి కదా, 6 + 2, అండ్ ఆక్సిజన్ కి 2 + 6 కావాలి. ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అయింది ఆక్టెట్ రూల్. సో ఆక్టెట్ రూల్ అనేది ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనకు చెప్తుంది. సో మీరు ఆబ్వియస్గా మీరు ఏం చేసి ఉంటారు, కార్బన్కి 4 వ్యాలెన్సీ పెడతారు, ఆక్సిజన్కి 6 వ్యాలెన్సీ పెడతారు, 6 + 2 ఇది చేసేస్తారు, కార్బన్ 4 + 4 చేసేస్తారు. ఎలా ఇస్తుందండి, మీరు 2 ఇచ్చినప్పుడు 4 అది తీసుకోలేదు కదా, 2 ఇచ్చినప్పుడు 2 తీసుకో, 4 ఎలా తీసుకుంటావు? 4 తీసుకోవాలంటే నువ్వు 4 ఇవ్వు, 4 తీసుకుంటే అసలు అది 4 ఇవ్వడానికి రెడీగా లేదు, దాని దగ్గర ఏముంటుంది. సో అందుకని అన్యూజ్డ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్లో ఉన్నవి, దే స్టార్టెడ్ ఫార్మింగ్ ద బాండ్. So that is why carbon monoxide is having a triple bond with carbon a lone pair of electron, oxygen a lone pair of electron. That is the logical formation. Let us see one more example, that is NO2 minus. Right, that was a question given, NO2 minus. First of all దాని valence electrons అన్ని కౌంట్ చేయండి. నైట్రోజన్ ఎన్ని ఉంటాయి? 5 ఉంటాయి, ఆక్సిజన్లో 6 ఉంటాయి, 2 6 are 12. సో 12 + 5 is 17. ఒక మైనస్ ఛార్జ్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ కదా, సో ఇట్స్ లైక్ 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా. ఇప్పుడు 18 ఎలక్ట్రాన్స్ని వీ హ్యావ్ టు షో అప్ ఇన్ దిస్ సింబల్. సో నైట్రోజన్ వాజ్ హ్యావింగ్ ఆబ్వియస్లీ 5 ఉంది, ఆక్సిజన్ ఒక సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్, ఇంకో సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్, ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గర 6 ఉన్నాయి, ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గర 6 ఉన్నాయి, మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంది. రైట్, దిస్ ఇస్ అటర్లీ క్లియర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆక్సిజన్కి 6 ఉన్నాయి కదా, ఇట్ వాంటెడ్ ఓన్లీ 2.
తీసేసుకొని ఇది సాటిస్ఫై అయిపోయింది. ఇట్స్ లైక్ ఆక్సిజన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ నౌ. నౌ ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ దిస్ ఆక్సిజన్, ఇట్ వాస్ హ్యావింగ్ యాక్చువల్లీ 6. It is having a 6 electrons, so obviously it requires 2. It requires 2. మన నైట్రోజన్ మరి ఒక్కొక్కటి ఎట్లా తీసుకుంటుంది? నేను మీకు 2 ఇచ్చినప్పుడు how can I take 1 from you? So even that is not possible in the case of NO2 minus. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, observe the diagram carefully. The nitrogen which is having 6 valence electron, and whereas here oxygen is going to have 6 electrons here, and this oxygen is also having 6 electrons here. ఈ 6 అనేది ఇవి 2 తీసేసుకుంటుంది. సో ఇది 8 అయిపోయిందా? ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. సేమే కదా సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే, యూ సీ హియర్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ ద నైట్రోజన్, దిస్ ఆక్సిజన్ 3 lone pair of electrons are gonna be there the same. Only these 2 electrons with the nitrogen with the minus charge, they are going to form the bond between. They are going to form the bond. Why isn't it erasing, Ray? So the 2 electrons are been bond forming the bond. సో అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 6 plus 2 8 అయిపోయింది. ఇది 2 plus 6 8 అయిపోయింది. ఇది 6 ఇది 4 plus 4 ఇది కూడా 8 అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఇలా ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సామరస్యంగా తేల్చుకొని ప్రాపర్గా నైట్రోజన్ తనకు షేర్ చేసుకుని తన దగ్గర ఉన్న దాన్ని మైనస్ ఛార్జ్ తోటి ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి NO2 మైనస్ నైట్రేట్ అయాన్ అనేది సాటిస్ఫై చేసింది ఆక్టెట్ రూల్. ఇది ఆక్టెట్ రూల్ సాటిస్ఫై, ఈ ఆక్సిజన్ ఆక్టెట్ రూల్, నైట్రోజన్ ఆక్టెట్ రూల్ సాటిస్ఫై. సో ఎట్ ద ఎండ్ హ్యాపీ ఎండింగ్ జరిగిందనమాట. సో యూ కుడ్ సే ఈ ఆక్సిజన్ ఎందుకు, ఈ ఆక్సిజన్ కూడా చేయొచ్చు కదంటే, ఎస్, ఈ ఆక్సిజన్ కూడా సింగిల్ బాండ్ విత్ 3 lone pair of electrons, ఈ ఆక్సిజన్ డబుల్ బాండ్ విత్ 2 lone pair of electrons. This is also the structure of NO2 minus, or the upper one is also the same. Anywhere you can do it. The next we'll see is formal charge calculation. So now we'll learn about formal charge. So what is meant by formal charge? Any molecule or any compound will have their charge on them, like you say Na plus, Cl minus, or CO3 2 minus, HCO3 minus, SO4 2 minus, H minus, H plus. So like that, Li plus, Ca plus 2. We can say చాలా చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు, పాజిటివ్ నెగటివ్స్ కదా. లైక్ ఎనీ ఆటమ్, లైక్ నిన్న చూసిన లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్లో ఏం చూసాము? Let us take carbon dioxide. Carbon dioxide లో carbon is forming tetravalent with 2 oxygen atoms. ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గర ఉన్న 6 electrons లో 2 bonding లో అయిపోయాక 2 lone pairs, ఇక్కడ కూడా 2 lone pairs ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ lone pairs మరి బాండింగ్ లో ఉంటాయా, నాన్ బాండింగ్ అంటామంటే నాన్ బాండింగ్ అంటాం కదా. ఇప్పుడు దీనివల్ల దీనికి ఈ ఆక్సిజన్ మీద కూడా ఛార్జ్ రావచ్చు, సెంట్రల్ ఆటమ్ మీద ఛార్జ్ ఉండొచ్చు, ఈ ఆక్సిజన్ మీద. లైక్ ఇండివిజువల్ ఛార్జెస్ అనేది వీ కెన్ డిస్కస్లీ టెల్స్. సో ఆ ఇండివిజువల్ ఛార్జ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తామంటే by using this formula of formal charge. So formula ఏంటంటే, formal charge is equals to total number of valence electrons in free atom minus bond pairs, minus bonding pairs as well as non-bonding pairs. Like we both rendu kada. So non-bonding pairs, so non-bonding electrons minus half into bonding electrons. So bonding electrons. So dani valla we are going to get that formal charge of individual atom. For that, if you see, let us take an example of calculating the formal charge of O3 minus. So what is O3? Actually nothing but ozone. So oxygen is having like how many oxygens? In ozone we got like 3 oxygens, right? The structure it will be having double bond here, a single bond here. So this oxygen is like 1 2 3 electrons, right? So it will have 2 electrons. Charge है उसमें, क्या charge है अभी हम ढूंढेंगे. तो इस ऑक्सीजन का 2 है तो 2 होना चाहिए. इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन like 1 bond है तो it will have like, so ozone is like O3. 3 oxygen atoms are bonded together. Each oxygen is having like atomic number is 8. So 1s2, 2s2, 2p4. So totally how many they're gonna have? Like 6 valence electrons each oxygens will have. So 6 मतलब each oxygen is 6, so it can bond like 3 अगर एक bond हो रहा है तो इसके पास कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 2 electrons यहाँ से आ गया.
So इसके पास 2 electrons, like 2 will be left out, so it will have 2 plus 2. इनका 2 electrons है, उनका 2 electrons bonded हो गया, इसका ये 2 electrons बीच वाले से हुआ. So इसके पास से कुछ lose नहीं हुआ. So whatever our దగ్గర ఉన్న 6 electrons దాని చుట్టే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనికి మనం charge కనిపెట్టాలి. So అందుకనే let us name, this is like central oxygen will give the number 1, this is like number 2, this is like number 3. Now we will find out by using the formula, that is formal charge of each oxygen atom. First oxygen will చూద్దాం. First oxygen చూడండి, ఎన్ని ఉన్నాయి lone pairs, non bonding electrons 2 ఉన్నాయి, bonding electrons ఉన్నాయి 2 plus 2 ఎంత 4 6 కదా. So totally 6 ఉన్నాయి. So so for that, like total number of valence electrons are how many each oxygen is having, or this oxygen is having 6, minus how many are non-bonding electrons 2, minus half into how many are bonding electrons 2 plus 2 6 ఉన్నాయి. So 2 ones are 2 threes are, so 6 minus 2 minus 3, so how many it's gonna be 6 minus 5 is equals to 1. So what is the charge? You could say it is having a plus 1. So the charge is like plus 1 of the first oxygen atom. Now we'll see the second oxygen atom. So second oxygen atom, so I'll do the second oxygen atom here. So second oxygen atom is equals to the oxygen atom is here. So how many valence electrons it got? 6 as usual, minus non-bonding electrons are 4, minus half into bonding electrons are 4, right? So 2 ones are 2 twos are, so 6 minus 4 minus 2, so 6 minus 6 gonna be 0. So it is neutral charge, the charge is 0. And let us see for the charge of third oxygen atom. So in third oxygen atom, so number of valence electrons as it is oxygen 6, minus non-bonding electrons are how many? 1 2 3 4 5 6 minus half into bonding electrons are how many bonds did it make? Like 1 bond. Okay, bond and 10 electrons are 2 electrons. So can I cut 2 2? So it's gonna be 6 minus 1. 6 minus 6 is 0, it's minus 1. So the third carbon atom is having a charge, formal charge of minus 1. So this is minus 1, this is plus 1, and this is neutral charge. So this is how for any given element we can find the formal charge. For the homework, just do the NH3 and tell me like what is the charge of nitrogen on NH3 and each hydrogen atoms. So NH3 kada, so it is having pyramidal structure. So each hydrogen is donating how many electrons? 1 1 1. So nitrogen is having 5, so it is having 1 lone pair of electrons. So what is the charge of the nitrogen? How many about total valence electrons of nitrogen are 5, minus non-bonding are 2, minus half into bonding are gonna be 6, right? So 2 ones are 2 threes are, so 5 minus 2 minus 3, how much? 5 minus 5. So what is the net charge? 0. So it's a neutral charge. I gave as a homework. Okay, do for PCl5, and tell me what is the net charge on it. So generally, general statement is that the lowest energy structure is one with the smallest formal charge. Charge takkunte, it is the lowest smallest formal charge unte lowest energy, highest formal charge unte it will be the greater. So the formal charge of factors is based on like covalent bond where electron pairs are shared between the neighboring atoms. So anni electrons aithe share ayibatti untayo dani batti formal charge vastundi, dani valla dan energy if it is greater or lesser anedi classification we can do it. So that's why formal charge classification calculation is most important. Now let us see, ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకుంది ఏంటి? octet configuration, because everybody wanted to become an octet, so they wanted to have an 8 electrons. So there are like limitations also for octet configuration. What are the drawbacks? So the incomplete octet configuration is exhibited by most of the alkali and alkaline metals, lithium kanivandi, boron kanivandi, and other family members as beryllium. So they tend to show most of not having 8 electrons in the atmosphere, like surroundings. Student, lithium chloride తీసుకుందాం. LiCl is the formula. Lithium is having 1 valence electron,
chlorine is having 1 2 3 4 5 6 7, so 7 కాస్త 1 lithium దగ్గర నుంచి తీసుకొని it had become stable, where lithium lose అయ్యి stable అయింది. బట్ lithium central atom చుట్టూ 8 octet configuration ఉందా అంటే లేదు కదా. even you observe for the case of BeCl2 ఉన్న 2 electrons ని 2 chlorine కి donate చేసింది కాబట్టి even it is not having any valence electron around the surrounding atom. So obviously these are not following the octet configuration, still they are becoming ionic bonds. So again that is a drawback, that is going to be a limitation because of the incompleteness of the central atom. And there are like odd electron species also. When you calculate the number of so when you see about nitric oxide or nitrogen dioxide like NO2, so even if you observe for this central atom, nitrogen is having like how many valence electrons? 1 2 3 4 5. Oxygen is having 1 2 3 4 5 6, so they're gonna double bonded between them. See for nitrogen 1 2 3 4 5 6 7 here, so it is just having 7 electrons, so it is not satisfying octet configuration. इसके पास देखो 4 plus 4 ये तो बन गया, oxygen is 8 octet configuration हुआ, but nitrogen is having only 7 electrons, so it is not following an octet configuration, but still it is a molecule. Nitrogen dioxide if you take, still you calculate and tell me was it following an octet rule? If not, who's not following the octet rule? Is that oxygen or nitrogen? Do find out and tell me to me fast. Now there are like expanded octets, rather than not only 8 for some electrons, no, for some elements it's more than 8 valence electrons are present. Like such example, if you take SF6 sulfur hexafluoride, yeah, PCl5 phosphorus pentachloride, or PF5 that is phosphorus pentafluoride, or we have H2SO4. You know right what is H2SO4? Sulfuric acid. SF6 का अगर देखो, sulfur is 6 fluorine atoms are bounded octahedral manner. So this is like an octahedral manner, 2 top and bottom, 4 on a similar plane. This is how. But when you observe, sulfur is like 6 valence electrons, right? It was having 6. 1 2 3 4 5 6, and each fluorine is contributing 1 sharing electrons, right? उनका खुद के पास 6 है और 6 फ्लोरिन्स are donating 1 इलेक्ट्रॉन, so 6 plus 6 कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ उसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर के पास. ये कैसे हो सकता है? मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होना है ऑक्टेट में, बट यहाँ पे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. so this is not the principle, so it's not following, but still the molecule is satisfied. You can't say it is not present, it is present. PCl5 देखोगे तो फॉस्फरस के आजू बाजू में कितना होगा? It's gonna be 5, no? So 5 मतलब obviously 10 electrons more than 8. So PF5 में भी कितना है? H2SO4 में बताओ मुझे कितने valence electrons है? So this is are the, we can say these are all nothing but the limitations of your octet configuration. And there are like you can see sulfur dichloride or SCl2. So for SCl2, sulfur dichloride also, SCl and Cl, sulfur is having 6 valence electrons. 6 plus 2 कितना है? 8 हो गया ना, normally 8 electrons in the central atom. Chlorine के पास 1 2 3 4 5 6 7 plus 8 octet configuration was obeyed. It's not like sulfur is always does not obey. Sulfur do obey in some cases, but this is the cases where we find like it is not obeying in SF6 situation. So it obeys and it not obeys, like it does the both and math. So what are the other drawbacks of our octet theories? I said inert gases. Inert gases will not react with anybody to form compound, but these days we found like xenon is interacting with XzOF2, XzOF4, XzF2, XzF4, or we have XzO2, XzO3, like xenon. So xenon is reacting with oxygen, xenon is reacting with fluorine, they are forming compounds. And nowadays we found like krypton is also forming compounds by interacting with oxygens and fluorines and all. So this is like the change of octet. That is our normal statement is that we made మనం ఏం చెప్పాం అసలు octet configuration is not followed అని చెప్పాం by Mr. Noble gases have already completely octet కాబట్టి అవి దేంతో రియాక్ట్ అవ్వవు, they are noble. But now we are having an example that they are not noble, they are not like unreacted, they are reactive and forming the compounds. And other drawback of the octet rule is they cannot tell about the geometry of the molecule, shape of the molecule they can't describe to us, and also the energies of the molecules and stabilities of the molecules could not be explained by this. So దానికంటూ మనకు ఒక theories ఉన్నాయి, totally 2 theories ఉన్నాయి. By end of the topic we learn one is valence shell electron
repulsion theory and the other one is valence bond theory. These two theories ఇప్పుడు వీళ్ళైతే ఏవైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉంచారో లైక్ inert gases forming compounds కానివ్వండి, లేదంటే the other drawback as I stated was energy of the molecule, shape of the molecule, size of the molecule, ఇవన్నీ clarity మనకు at the end of the chapter we are going to learn. So before that, shall we see about ionic bond? That see in the sense we'll revise it. Already we know what is ionic bond. The bond formed by transfer of electrons. So it was given by Mr. Kossel as well as Lewis. So they form like the formation of positive ion and negative ion. They interact us to give nothing but a compound. So how is the positive ions are forming? Like whenever, let us imagine this is an element. It is removing her one electron, so it is going to remove an electron. The energy is removed. So what is the periodic property? It is ionization enthalpy. The next one is, let us take that X is something other the compound, so it is adding an electron, so it is going to have X minus. So I am giving an electron in the gaseous state, so obviously this is nothing but electron gain enthalpy, right? Electron gain enthalpy, this is ionization enthalpy. So this electron gain enthalpy से जो आया product ionization energy से आया product M plus plus X minus, they are going to react together, so they will lead us to give a compound Mx. So obviously this is nothing but the bond formed between them is called as ionic bond. Before we generalizely said that a removal of electron and adding of electron वो सब नहीं बोला. अब 9th 10th class లో ఏం చదివాము? By transfer of electrons, metals and non-metals లో చదివాం కదా. So the M is referring nothing but as a metal there. So whenever the electron is being donated by an atom, that is transfer of electron takes place, that formed bond is nothing but called as an ionic bond. So the electron gain enthalpy, like you donate electron gain enthalpy as EGH, ionization enthalpy is IEH. H is the nothing but standard enthalpy. Enthalpy is given by H in thermodynamics. So let us see what ionic bonds will be formed more easily. Like normally they form very easily between elements with low ionization enthalpies or comparatively high ionization enthalpies or negative gain enthalpies. So comparatively high negative value for electron gain enthalpies. So gain enthalpies will be greater, ionization potentials will be less, only there the ionic bonds will be greater. So normally most of the ionic bonds are placed between cations, that is metallic elements. Exceptional case వచ్చి మనకి NH4 plus ammonium ion. So being a non-metal, yes, it is actually formed by an ionic bond. So otherwise, like mostly it forms with a metal bond. Let us take, this is a structural representation of NaCl molecule. So NaCl molecule ఎలా form అయిందండి? Na plus plus Cl minus కదా. So Na plus plus Cl minus gives rise to NaCl. సో ఈ NaCl ionization ఎలా జరిగింది అంటే obvious గా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయింది సోడియం యాక్చువల్లీ ఇట్ హస్ బికమ్ Na ప్లస్ బై లిబరేటింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. ఆ క్లోరిన్ గ్యాషియస్ ఆటమ్ కాస్త ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని తీసుకొని ఇట్ హడ్ ఫార్మ్ Cl మైనస్, టు బి ప్రిసైజ్ ఒక Cl ఆటమ్ చూసుకుంటే. సో ఈ Na ప్లస్ Cl మైనస్ కలిసి NaCl గా ఫార్మ్ అయింది. అండ్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ NaCl molecule, that is rock salt, it will be a lattice structure. So it will be a lattice structure. You could see that every Na plus molecule will be placed on the edges and the corners will be taken away by Cl molecules. Every Na molecule is surrounded by the Cl molecule. So you say this is a structure called as a BCC structure, that is body centered cubic, and this is a crystal structure. We have like body centered cubic and face centered cubic, like what we learn in the next year. And if in ionic solids, ionization enthalpy, when we see sodium chloride, sodium is like losing an electron, chlorine is gaining an electron, so they are forming NaCl. So NaCl will have a structure of BCC, body centered cube. So they'll have a crystal lattice structure. So out of which, if in example, ionization enthalpy. So the ionization enthalpy for losing an electron ఎంత పడుతుందంటే 495 kilojoule per mole. So for losing an electron, it is making 495 kilojoule per mole, and for gaining electron, we have to produce energy kada. So it's getting minus 348.7 kilojoule per mole. So when you add them 495 minus 348, you are going to get 147.1 kilojoule per mole.
So this is a net change. This will be a net change. And for the total formation, if you see, the amount of lattice energy enthalpy is created was minus 788 kilojoule per mole. This is a net enthalpy required to complete the reaction, for the formation of the reaction, for the formation. So this is the net enthalpy that we are going to release in a chemical reaction. So energy release avutundi kabatti reaction emantamu, we call it as exothermic reaction. If we are producing the energy, we are going to call them as an endothermic reaction. So now I just said like lattice enthalpy, lattice enthalpy. What is mean by lattice enthalpy? So lattice enthalpy is nothing but the energy required to break the bond. Like a solid is energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous constituents. Like NaCl undi kada, dinini Na++Cl- ga marchesna. I am going to change it into its gaseous components. So దీనికి నాకు ఎంత ఎనర్జీ కావాలి అంటే 788 కిలోజౌల్ పర్ మోల్ కావాలి. 788 కిలోజౌల్ పర్ మోల్ ఎనర్జీ తీసుకొని నేను దీన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాను కాబట్టి, సో దిస్ ఎంథాల్పీ, ద ఎనర్జీ టు రిక్వైర్ టు బ్రేక్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ద సాలిడ్స్ టు మేక్ దెమ్ ఇంటూ గ్యాషియస్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ అంటాం. Example is lattice enthalpy of NaCl is 788 kilojoule per mole. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు ఏదైనా బాండ్ ఉందంటే ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉన్నట్టు కదా, ఆ ఫోర్స్ని వీఆర్ బ్రేకింగ్ ఆన్. So any solid crystal being like 3-dimensional, so it will be not possible to calculate the lattice enthalpy direct from the interactive forces. So for that we require some bond parameters. So bond energy, bond length, so ఈ bond angle, ఇలా మనకు కొన్ని parameters కావాలి. ఆ parameters ని తర్వాతే మనం lattice energy అనేది calculate చేస్తాం. సో అలా bond parameters లో the first one is like bond length. సో బాండ్ లెంత్ అంటే ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఫార్మ్డ్ కదా సింపుల్గా. సో లెంత్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఫార్మ్డ్ అంటే మనకు ఇప్పుడు ఒక బాండ్ కావాలి అంటే ఇట్ మస్ట్ బి అ కవలెంట్ బాండ్ అనుకుందాం. Cl2 మాలిక్యూల్ ఎలా ఫామ్ అయింది? క్లోరిన్. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 and this is also is having 7 valence electrons. Both of them require 1 1. So this gonna share 1, this gonna share 1, both of them getting an octet configuration. By sharing of an electron the bond formed. ఇప్పుడు నాకు ఈ బాండ్ యొక్క లెంత్ కావాలి. సో ఓవరాల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే I need to find out the radius between the radius of this atom, the radius of the other atom, and I'm going to add them up. So I'm going to get the net value of it. So for this Cl2 molecule, the radius of one chlorine atom మనకు ఎంత వచ్చిందంటే 99 picometers. The other chlorine atom kuda 99 picometers. So 99 radius plus 99 radius gonna give you 198 picometers. 198 picometers is the bond length. That will be the bond length of the Cl2 molecule. ఇప్పుడు Cl2 గ్యాస్ తీసుకుంటే ఆ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే ఇలాంటివి చాలా చాలా ఉంటాయి కదా. ఇది ఒక ఎంటిటీ, రెండు Cl2 ఇంకో Cl2 ఇంకో Cl2. సో వాటి మధ్యలో కూడా గ్యాప్ ఉంటుంది కదా. ఆ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందంటే 180 picometers ఉంటుంది. సో 180 picometers డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ వాటి యొక్క సెంటర్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 360. ఆబ్వియస్లీ 180 ప్లస్ 180 360. సో 360 picometers ఉంటుంది. 360 picometers ఉంటుంది. That is between the centers of two Cl2 molecules చూసుకుంటే. So this is a bond length, the length of the bonds between the chlorine atoms. The best example is the chlorine we have taken. Now you can see the bond lengths have been given. For examples, OH ఉందనుకోండి, oxygen hydrogen ఎంత 96 picometers, CH 107 picometers, NO is 136, so CO is 143, CN is 143, CC is 154. డైమండ్ లో ఉంటుంది 1.54 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఆర్ 154 picometers. సో అండ్ ఇంకొకటి C డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది 121. ఆ తర్వాత N డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, NO ఇట్స్ లైక్ 122 అనుకుంటా. C డబుల్ బాండ్ C వచ్చేసరికి 133 picometers ఉంటుంది. సో లైక్ C ట్రిపుల్ బాండ్ కి 116 picometers ఉంటుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ పెరిగే కొద్దీ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అది కూడా మనకు ఒక లాజికల్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ బాండ్ పారామీటర్ వచ్చేసి బాండ్ యాంగిల్. వాట్ ఈస్ బాండ్ యాంగిల్? యాంగిల్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ గా angle is nothing but the distance between two arms. The deflection between two arms is nothing but termed as an angle math ప్రకారంగా. సో ఎలాగైతే బాండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయో, ఆ బాండ్ ఇదొక బాండ్ అనుకోండి, దాని మధ్యలో యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ formed angle between any two bonds is nothing but termed as a bond angle. Let us take ఇది V shape లా కనపడుతుంది కాబట్టి H2O molecule తీసుకుంటా. సో H2O molecule bond angle ఎంత అంటే 104.5 degrees. So the angle deflected between any two bonds formed, ఇది H2O అనే కాదు, ఇందాక ఏం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానండి, Cl2 తీసుకున్నా. లైక్ Cl
is attached. So ikkada kuda oka bond angle undi 180 degrees. So that is a linear shape, that is a V shape. Adi VSEPR theory lo inkocha clarity ga maatladukundam bond angles gurinchi. Ippadikaithe bond angle is nothing but the angle between the orbitals containing the bonding electron pairs around the central atom. So that is how the water molecule is having like two hydrogen atoms. So the bond angle between them is 104.5 degrees, or మీరు పాత టెక్స్ట్ బుక్స్ చూస్తే దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే 104 degrees 28 minutes అంటారు. హాఫ్ 0.5 డిగ్రీని 28 minutes లెక్క కింద రాస్తారు. అండ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ లో 2 బాండ్ అయినాయి కాబట్టి 4 valence electrons మనకి, or 2 lone pair of electrons ఆక్సిజన్ దగ్గర ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ bond angles are been counted. మరి నెక్స్ట్ బాండ్ పారామీటర్ ఏం చూద్దామంటే బాండ్ ఎంథాల్పీ. సో ఎంథాల్పీ అంటే మళ్ళీ ఎనర్జీ కదా, బాండ్ ఎంథాల్పీ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బ్రేకింగ్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ 1 mole of bonds in a particular type. సో బాండ్ ఎంథాల్పీ, లాటిస్ ఎంథాల్పీ సంథింగ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ వే. సో ఇప్పుడు O2 ఉందనుకోండి, ఆక్సిజన్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్, దీనిని నేను బ్రేక్ చేసా, ఎలా అవుతుంది, ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఇంకొక ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఆటమ్. సో దీన్ని బ్రేక్ చేయడానికి నాకు ఎంత ఎనర్జీ కావాలంటే డెల్టా హెచ్ఎఫ్ వచ్చేసి అటమైజేషన్ కదా. సో డెల్టా హెచ్ఏ దీన్ని అటమైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. ఎంతంటే 498 kJ/mole. సో 498 kJ/mole ఆఫ్ ఎనర్జీ ఐ రిక్వైర్ టు బ్రేక్ ద O2 మాలిక్యూల్. అది H2 ఉందనుకోండి, లైక్ H2ని H ప్లస్ HH ఆటమ్గా డిఫరెన్షియేట్, ఇది కూడా ఆటమ్సే. అటమైజేషన్ ఏంటంటే ఎనర్జీ మీకు ఎంత కావాలో ఆటమ్స్గా మార్చడానికి, దాన్ని అటమైజేషన్, స్టాండర్డ్ అటమైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. దీనికి ఏంటంటే 435.8 kJ/mole ఎనర్జీ కాబట్టి kJ/mole ఆర్ ద యూనిట్స్. సో వాట్ ఈస్ బాండ్ ఎంథాల్పీ? ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ అండ్ మేక్ దెమ్ ఎంటిటీస్, అటామిక్ ఎంటిటీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాండ్ ఎంథాల్పీస్. సో HCl ఉందనుకోండి, HClని బ్రేక్ చేస్తే H++Cl- వస్తుంది. సో HCl వెన్ ఐ బ్రేక్ ఇట్, సో ప్రతి కేసులో కూడా నేను ఎనర్జీ ఇస్తున్నాను, బికాస్ మిమ్మల్ని కొట్టాలి అన్నా కూడా నా బాడీలో ఎనర్జీ కావాలి కదా. సో దీనికి డెల్టా హెచ్ఎఫ్ ఎంత ఉంటుందంటే, అటామ్స్ కాబట్టి డెల్టా హెచ్ఏ ఎంత ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ 431 kJ/mole. అండ్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎవరికి కావాలంటే నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ని బ్రేక్ చేయడానికి. ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వి రిక్వైర్ ఇస్ ఫర్ నైట్రోజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 946 kJ/mole. ఎందుకు? నైట్రోజన్ ఇస్ ట్రిప్లీ ఆక్యుపైడ్ కదా, లైక్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ బిట్వీన్ దెమ్, ఒకటి కాదు 2-3 బాండ్లను పగలగొట్టాలి. అందుకని వి రిక్వైర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. 4 బాండ్ల మాలిక్యూల్ అయితే మన దగ్గర లేదు కాబట్టి ట్రిపుల్ బాండెడ్ ఆ మాలిక్యూల్కి వి రిక్వైర్ మోర్ ఎనర్జీ. అట్లయితే ఈథైన్కి ఎంత కావాలో చెప్పండి. ఈథైన్ ఇస్ C++C కదా. సో దానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో నాకు కమెంట్ చేయండి ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ లైక్ బాండ్ ఎంథాల్పీస్ దట్ వీ క్యాలిక్యులేట్. సో ఒకవేళ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి, ఫర్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ ఇట్ ఇన్ 2 pieces, so it will have H grams plus OH. So it will be forming the first. Again OH ni kuda malli nenu break cheste O gaseous atom plus H gaseous atom. Like I require in 2 processes, 2 steps. ఈ కేసులో నేమో 502 kJ/mole అవుతే, ఈ కేసులో నేమో 427 kJ/mole అవుతుంది. So this is the amount of energy that we are going to require to break the molecule or to convert into oxygen and hydrogen species. ఒక hydrogen ఈ స్టెప్ లోనే రిలీజ్ అయిపోయింది, ఇంకో hydrogen ఈ స్టెప్ లో రిలీజ్ అయింది. టోటల్ నెట్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే 929 kJ/mole is. So overall I got was 929. So 929 kJ/mole, but there are like 2 reactions కాబట్టి ఏం చేస్తాం, యావరేజ్ తీసుకుంటాం, దాన్ని యావరేజ్ బాండ్ ఎంథాల్పీ అంటాం. So when you divide it, it's gonna be 464.5 kJ/mole. So this is an average bond enthalpy that we are going to get for the dissociation of water molecule. So this is the numerical value and this is what our bond parameter is. We'll see like another bond parameter. So that is going to be bond order. So what is this bond order? What is meant by order of the bond means number of bonds between them, to be precise. So according to Lewis description, ayana prakaram emante bond order is given by total number of bonds between them. ఇప్పుడు మీకు ఆక్సిజన్ ఉందనుకోండి, డబల్ బాండ్, నైట్రోజన్ ఉందనుకోండి, N2 atom N2 molecule మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్, కార్బన్ ఇస్ లైక్ సింగిల్ బాండ్, C double bond N, C triple bond N, C double bond O, N double bond O, N double bond O, single bonded O. So these are like number of bonds. So దీని ప్రకారంగా we are going to calculate their bond orders, like 1 2 3 4 అని we will calculate the bond order. So next is like resonance structure. What are these resonance structures అంటే ఏంటంటే
ఒకే మాలిక్యూల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్లో అన్నీ సేమే. ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి, నేను ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ రెండు సేమే కదా ఫింగర్స్ అనేవి. ఇది సేమ్ స్ట్రక్చర్, ఇది సేమ్ స్ట్రక్చర్. కొంతమంది ఇది చెప్తారు, కొంతమంది ఇది చెప్తారు. ఇది రెండు సేమే. ఇంకొంతమంది ఇది చెప్తారు, ఇది చెప్తారు. ఏదైనా కూడా దట్స్ గonna బి ది సేమ్. అలాగే మాలిక్యూల్స్, ఇది ఈ ఫింగర్ ఇటు పోయి, ఈ ఫింగర్ ఇటు పోయి, ఇప్పుడు ఇది ఇలా అయినా ఎలా అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ గonna షో ద సేమ్. సో అలా వచ్చే స్ట్రక్చర్స్ ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ as resonance structures అంటాం. సో లైక్ లెట్ us టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ O3. ఓజోన్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే 3 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో 3 ఆక్సిజన్ ఆటమ్, వన్ ఇస్ a double bonded, the other were single bonded. So the single bonded one will have 6 valence electrons. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ రెండు ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఒకటి దీని దగ్గర 2 ఉంటాయి. సో ఆల్రెడీ 4 వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి దీని దగ్గర ఒక 4 ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్. ఆల్రెడీ 6 ఉన్నాయి కదా దీంట్లో. సో 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆక్సిజన్ దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి? ఇట్స్ గonna be only 2. సో దట్ 6 valence electrons bonding లో ఉన్నాయి కాబట్టి పైన 2 ఉంటాయి. ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెన్ టు బి ఫ్రీజ్డ్. ఇవి అసలు ఇవ్వలేదు. సో ఈ ఆక్సిజన్కి వచ్చే 4 ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 వచ్చేసినాయి. ఇవి 2 బాండింగ్ అయినాయి కాబట్టి దీని దగ్గర 4 ఉన్నాయి. నా దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఇంకొకలాగా కూడా రాయొచ్చు కదా. ఇదే ఆక్సిజన్ డబుల్ బాండెడ్ పెట్టి, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ఇటువైపు, సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ఇటువైపు కూడా రాయొచ్చు కదా. ఎస్, దిస్ ఇస్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ బాండ్ యొక్క బాండ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందంటే 148 పికోమీటర్స్ ఉంటే, డబుల్ బాండ్ లెంత్ 121 పికోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇటువైపు కూడా 121 పికోమీటర్స్ ఉంటే ఇది 148 పికోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనిని ఇంకా వేరేలాగా రాయొచ్చా అంటే ఎస్, ఈక్వివలెంట్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి రాయొచ్చు రెండిటికి. లైక్ ఈక్వివలెంట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇటు సింగిల్ బాండ్ పెట్టండి. ఈ బాండ్ ఐదర్ ఇటైనా ఉండొచ్చు ఆర్ ఇటైనా ఉండొచ్చు. లైక్ ఇట్స్ షఫ్లింగ్ బిట్వీన్ ద 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. సో ఫార్మల్ ఛార్జ్లో ఎట్లాగైతే ఇది న్యూట్రల్ ఛార్జ్ అని, ఇది +1 అని, ఇది -1 అని చెప్పినాం కదా. సో ఇక్కడనేమో బాండ్స్, బేస్డ్ ఆన్ బాండ్స్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ 3 డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్. ఇదైతే హైబ్రిడైజ్డ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం, బట్ దీస్ ఆర్ 2 ఆర్ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. బెంజిన్స్లో బాగా వాడతాం ఈ రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. దే హ్యావ్ లైక్ 3 రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ కెమికల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. There will get more of clarity about resonance structures. So next is about polarity of bonds. So polarity of bonds. So what is meant by polarity? So we have a polar molecules, we have non-polar molecules. Like we will see like based on dipole moment. So first of all, dipole moment ante enti, polarity ela vastundi. We have like molecules have been differentiated into 2 categories. Mavani homo antamu, homo molecules or homonuclear molecules, heteronuclear molecules. Homonuclear molecules like H2, O2, Cl2, N2, F2, or hetero like HCl, HBr, or H2O, or like NO2 or HF. అక్కడ చూసి ఇక్కడ ఫేమ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ లైక్ homonuclear molecules and heteronuclear molecules. సో ఈ homonuclear molecules కి heteronuclear molecules కి ఉన్న ఒక ఇన్ బిట్వీన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డైపోల్ మూమెంట్. సో డైపోల్ మూమెంట్ ఎలా చూపిస్తామంటే బై యూజింగ్ అ గ్రీక్ సింబల్ mu. సో డైపోల్ మూమెంట్ is like depicted like the way product of the magnitude, that is charge, and the distance between the centers of the positive and negative charge. That this distance between the positive and negative charge into the charge of that atom will give us the dipole moment. Dipole moment ని ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే d/, లో మెజర్ చేస్తాం. d by units. So 1 d/, is equals to centimeters లో చూసుకుంటే 3.33564 into 10 power minus 30 centimeters. So 1 d/, is equals to 3.33564 into 10 power minus 30 centimeters. So dipole moment is measured in this d/, units. So when you just write out mathematical formula, dipole moment is equals to, how do we find? The charge of the molecule multiplied by square of the distance, the square of the distance, separation distance between them. So distance separation between them like r kada, r square. ఇప్పుడు హెచ్ఎఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. హెచ్ఎఫ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ బాండ్ ఫార్మేషన్ అయ్యేటప్పుడు దీని దగ్గర పాజిటివ్ ఛార్జ్, దీని దగ్గర నెగటివ్ ఛార్జ్, ఇది కూడా పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి ఆన్ ద బాండ్. ఈ పార్షియల్ అంటే వర్డ్ ఎందుకు వాడతామంటే ఓన్లీ హాఫ్, దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ అయనైజబుల్. మీకు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ 1 టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకుంటే మీకు యాసిడ్ బేసిస్ లో చదువుతారు హెచ్ఎఫ్ ఇస్ ఎ వీక్ యాసిడ్, ఇట్ కెనాట్ కంప్లీట్లీ అయోనైజ్ ఆర్ డిఅయోనైజ్ అని మాట్లాడతాం. ఎందుకు అంటే
దిస్ H ప్లస్ వాజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ అయానైజ్డ్. డిసోసియేషన్ హెల్ప్ అనేది అది ఎంత ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా అవ్వదు. సో ఇట్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ లైక్ ప్లస్ అండ్ మైనస్. సో H విల్ బీ హ్యావింగ్ అ పాజిటివ్ డెల్టా అండ్ దిస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ నెగటివ్ డెల్టా. సో ఈ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది, పాజిటివ్ని దాని దగ్గరికి గుంజేలా చేస్తుంది కదా. సో ద డైపోల్ మూమెంట్ గోస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్. సో ద ఫ్లోరిన్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఇస్ గోయింగ్ టు పుల్ ది హైడ్రోజన్ టువర్డ్స్ హర్ సెల్ఫ్. సో అందుకని ఆబ్వియస్లీ ఫ్లోరిన్ దగ్గర ఇంకా 3 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అది వేరే విషయం అనుకోండి. బట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. అదే ఒకవేళ H2 తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ హైడ్రోజన్ షేరింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, ఇది ఎంత ఫోర్స్తో పుల్ చేస్తుంది, ఈ నెట్ ఫోర్స్ చూసుకుంటే ఈ హైడ్రోజన్ అంతే ఫోర్స్తో పుల్ చేస్తుంది, ఈ హైడ్రోజన్ అంతే ఫోర్స్తో పుల్ చేస్తుంది. సో నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, 0. సో అలాంటప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ కూడా 0 ఉంటుంది. సో డిస్టెన్స్ ఉన్నా కూడా చార్జ్ అనేది సీక్రెట్ అవ్వదు బికాస్ ఇట్స్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్. సో చార్జ్ సీక్రెట్ అవ్వాలి అంటే, పార్షియల్ చార్జ్ కావాలంటే దే మస్ట్ బి హెటెరోన్యూక్లియర్ ఆటమ్స్. సో అందుకనే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ద హోమో అండ్ హెటెరోన్యూక్లియర్ ఆటమ్స్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ H2O మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి, H2O చూసుకుంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ అ సెంట్రల్ ఆటమ్, 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అటు ఇటు ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. సో ఏం చేస్తుంది, వెంటనే ఏదైతే ఈ బాండ్ ఉందో ఇది దాని దగ్గరికి లాగేసుకుంటుంది. డైపోల్ మూమెంట్ ఇలాగే చూపిస్తాం కదా. సో దీని దగ్గర పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే వీటి దగ్గర పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. సో ఈ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ కాస్త పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జెస్ వాటి దగ్గరనే లాక్కుంటుంది. ఛార్జ్ మల్టిప్లైడ్ బై స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో దానిని ఏమంటామంటే దీన్ని నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటాం. సో దిస్ వాటర్ మాలిక్యూల్ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అని చెప్పినాను ఇందాక, 104.5 degrees కదా. డైపోల్ మూమెంట్ వచ్చి దీనికి 6.17 × 10⁻³ సెంటీమీటర్. ఎలా వచ్చిందంటే 1 dB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, 3.33 × 564 కదా, into 10⁻³ సెంటీమీటర్. సో క్యూబిక్ మీటర్స్, సెంటీమీటర్ కాదు, చార్జెస్ క్యూబిక్ కదా. చార్జెస్ లైక్ క్యూబిక్ మీటర్స్ and distance is like in meters. So cubic meters it is. The units of dipole moment are coulomb meters. So for water molecule, what is the dipole moment? 6.17 × 10⁻³ twice kada. Idoka dB, adoka dB, mottam 2 dB. So daniki net dipole moment you are going to get this. So for mu తీసుకుంటే 1.85 × dB. So 1.85 multiplied by 1 dB ఎంత, 3.33 × 10⁻³ So 3.3 × 1.85 is 6.17 × 10⁻³ cubic meters. Sorry, coulomb meters, not cubic meters. అలవాటు అయిపోయింది క్యూబిక్ అనేసి, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ హౌ. అదే ఒకవేళ BF2 ఉందనుకోండి, BF2కి నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఎంత ఉంటుంది, ఇట్స్ హోమో కదా, లైక్ బోత్ ఆర్ గోనా బి ద సేమ్. ఇది ఎంత ప్రెషర్తో పుల్ చేస్తుందో దిట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఉంది. సో రెండు సైడ్లు సేమ్ ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి రిజల్ట్ నెట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆన్ ద బెరిలియం ఈజ్ గోనా బి 0. సో బెరిలియం మీద నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఇట్స్ గోనా బి 0 కాబట్టి సో ద నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బి 0 ఫర్ దిస్ మాలిక్యూల్. వితౌట్ సీయింగ్ ఐ కెన్ టెల్. BF3 కూడా చూడండి, BF3 కూడా బోరాన్ ఇక్కడ ఉంటే 3 డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ పెట్టే ఫ్లోరిన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అనుకోండి. సో ఇది డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బి టువర్డ్స్ ద ఫ్లోరిన్ ఆటమ్. ప్రతిసారి సెంట్రల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని లేదు కదా, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ లాగేస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు సో ఆబ్వియస్గా నెట్ డైపోల్ మూమెంట్, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ 3 కూడా సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బి 0. అదే ఒకవేళ 2 ఫ్లోరిన్స్ ఉండి ఒక క్లోరిన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు చేంజ్ వస్తుంది, BClF2. ఒకవేళ అలాంటి మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేస్తే మనము yes dipole moment will vary. So this is the concept of dipole moment, and there is like a logic between NF3, that is ammonia, and NNF3, నైట్రోజన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటే నైట్రోజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ లోన్ పేర్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైక్ NF3లో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్, ఇక్కడనేమో నైట్రోజన్. సో డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, అప్ సైడ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఇక్కడ డౌన్ సైడ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో దానివల్ల దాని యొక్క నెట్ రిజల్టెంట్ వాల్యూ చూసుకుంటే దీన్ని 4.90 × 10⁻³ ఉంటే ఇది 0.80 10⁻³ ఉంటుంది. Why NF bonds are having less? Why? Because ammonia, like it is having a direction. You can see dipole moment NH bonds ఎలా ఉన్నాయంటే they are towards the nitrogen, lone pair వైపు ఉన్నాయి. So that is why the orbital dipole moment of lone pair decreases. So orbital lone pair decreases, so there will be low dipole moment in the case of NF3 when we compare with the NH3. So ammonia will have more dipole moment and NF3 will have a less dipole moment.
So as now just I said, every atom is going to have a partial positive charge and a partial negative charge. So ఇది ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, ఇది ఒక నెగటివ్ ఛార్జ్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి. ఈ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ని దాని దగ్గరికి లాక్కుంటుంది. సో దీన్ని ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే మిస్టర్ ఫేజన్ అనే అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు బై గివింగ్ సమ్ రూల్స్. సో వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఫేజన్స్ రూల్స్ అంటాం. సో ఫేజన్ ఏం చెప్తాడంటే ఒకవేళ స్మాలర్ సైజ్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ ఉందనుకోండి, యానియాన్ సైజ్ లార్జ్ ఉంటుందంట. ఇది సైజ్ తక్కువ ఉంటే దీని సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది. సో అప్పుడు కవలెంట్ బాండ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో వాటి మధ్యలో స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. క్యాటయానిక్ సైజ్ తక్కువ ఉంటే యానియాన్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటే వాటి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే కవలెంట్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది గ్రేటర్ గా ఉంటుందంట. ఒకవేళ క్యాటయాన్ ఛార్జ్ గ్రేటర్ గా ఉండి యానియాన్ ఛార్జ్ తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కవలెంట్ బాండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సైజ్ తక్కువ ఉండాలి, ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో ద క్యాటయాన్ పోలరైజెస్ ది యానియాన్. సో క్యాటయాన్ ఏం చేస్తుంది, యానియాన్ ని లాక్కుంటుంది కదా, పుల్లింగ్ ఇట్ టువర్డ్స్ హర్ సెల్ఫ్. సో కోవలెంట్ బాండ్ అనేది లాక్కుంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఛార్జ్. ఒకవేళ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, దాని సైడ్ లాక్కుంటుంది. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే we will see, like according to Faison, the pulling will be done, the extent of magnet or extent of the covalent bond will be increased on, the strength of the polarizing power increases on cation. So the polarizability of anion also increases. So extent of distortion, so distortion ki inko పేరు ఏంటంటే polarization అంటాం. So polarization is nothing but pulling capacity. Based on the percentage of covalent bond and the ionic bond, we are going to differentiate between the cationic charges and anionic charges. Let us see the valence shell repulsion theory. So VSEPR theory. So VSEPR theory is actually tells us about the size of the molecule, the shape of the molecule based on the lone pairs and bond pairs. వాటికున్న lone pairs plus bond pairs పట్టి వాటి యొక్క షేప్ అనేది మనము డిజైన్ చేసాము. సో దట్ ఈస్ హౌ our VSEPR theory tells us. So VSEPR theory was first explained or been developed by Sedgwick. So Sedgwick and Powell. సెడ్జ్విక్ అండ్ పోవెల్ అనే ఇద్దరు కలిసి విఎస్సిపిఆర్ థియరీని డెవలప్ చేశారు. దాన్ని మళ్ళీ ఆ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన దానికి అప్లై చేసింది నైలోమ్ అనే ఒక అతను. సో నైలోమ్ వాజ్ ఇన్ 1940. వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నైలోమ్ అండ్ గిలిప్స్ వచ్చేసి దే హ్యావ్ ఓవరాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో వాళ్ళు ఏవైతే మిస్ చేశారో దాన్ని అంతా కూడా దే ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అస్. ఇవి అంతా కలిపి నలుగురికి క్రెడిట్స్ ఇస్తాము. సెడ్జ్విక్, పోవెల్ ఏమో ఫస్ట్ 1940లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే 1957లో దీన్ని ఓవరాల్ రీడిఫైన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది నైలోమ్ అండ్ గిలిప్స్ 1957లో. 1940 ఓవరాల్ 15 to 20 years పట్టింది విఎస్సిపిఆర్ థియరీని రానికి. బట్ తర్వాత తప్పులు అని చాలా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీని, వ్యాలెన్స్ బౌండ్ థియరీ అని చాలా థియరీస్ వచ్చాయి. సో ఈ VSEPR theory postulates చూస్తే the first postulate is the shape of the molecule depends upon the number of valence shells, electron pairs, so around the central atom. So any shape is because of the central atom around ఉన్న molecule atoms వల్ల, valence electrons వల్ల. అలాగే the pairs of electrons repel to each other because electron clouds లో నెగిటివ్ వచ్చేది నెగిటివ్, దాని దగ్గర నెగిటివ్ ఏమవుతాయి, రిపెల్ అవుతాయి కదా. సో అందువల్ల సైజ్ డిఫార్మేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. అలాగే the pairs of electrons tend to occupy such positions so that ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్స్ అనేవి మినిమైజ్ చేసుకోవడానికి, ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే రిపల్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అది ఇలా అయిపోతుంది. సో దట్ మినిమైజేషన్ ఆఫ్ ద రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ చేసుకోవడానికి ఆర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ని మ్యాక్సిమం చేసుకుంటుంది అనమాట. సో అలాంటివి కూడా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చేస్తాయి అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ. అండ్ ఇంకేం చెప్తుందంటే ద valence shell takes a sphere with this electron pairs localizing on the spherical surface to the maximum distance from one another. So the distance between the molecules are being placed and దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి sometimes they opt for the spherical structures also. అలాగే multiple bonds here treated as a single electron pair, like 2 or 3 electron pairs of multiple bond treated as a single super pair అంటాము. సో మనము డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ VSEPR థియరీ అది జస్ట్ సింగిల్ బాండ్స్ గురించే చెప్తుంది. దట్స్ వన్ మోర్ ద డ్రాబ్యాక్ అనే చెప్పుకోవచ్చు మనం దీన్ని. అండ్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఎవరెవరి మధ్యలో ఉంటాయి, బాండ్ పేర్ ఉందనుకోండి, బాండ్ పేర్ లైక్ మోస్ట్ అట్రాక్షన్స్. అదే లోన్ పేర్ ఉందనుకోండి, మోస్ట్ రిపల్షన్స్. లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ ఉందనుకోండి, మోడరేట్. అన్నిటికంటే తక్కువ రిపల్షన్స్ ఎవరికి ఉంటాయంటే బాండ్ పేర్ మధ్యలో ఉంటాయి. ఎక్కువ రిపల్షన్స్ లోన్ పేర్ మధ్యలో ఉంటాయి. మీడియం రిపల్షన్స్ వచ్చి లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ మధ్యలో ఉంటాయి. సో లోన్ పేర్ విల్ హ్యావ్
మోర్ రిపల్షన్స్. సో రిపల్షన్ చూసుకుంటే హైయెస్ట్ అనేది లోన్ పేర్ మధ్యలో ఉంటే దానివల్లే స్ట్రక్చర్స్ మారిపోతాయి, బ్యాంగిల్స్ మారుతాయి, లెన్స్ మారుతాయి. సో అవి ఎలా మారితే విల్ జస్ట్ సీ అకార్డింగ్ టు దమ్. సో మాలిక్యూల్స్ ఏ మాలిక్యూల్లో అయితే సెంట్రల్ ఆటమ్ హ్యాస్ నో లోన్ పేర్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ విత్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ మోర్ లోన్ పేర్స్, 1 or more లోన్ పేర్స్, ఇలా 2 వెరైటీ ఆఫ్ కేటగిరీస్గా మార్చాం. సో ఇప్పుడు చూడండి వీటిని ఏబీ టైప్, AB2 టైప్ ఆర్ AB2 టైప్, AB3 టైప్, AB4 టైప్, AB5 టైప్. సో ఇలా 5 కేటగిరీస్గా మార్చేశారు. సో AB2 టైప్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ BeCl2. సో BeCl2 తీసుకుంటే BE is A, Cl is B. సో ఇది చూడండి ఇలా లీనియర్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఈ జామెట్రీని ఏమంటామంటే లీనియర్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ లీనియర్ స్ట్రక్చర్లో బెరిలియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంతండి 4. సో రెండు ఉన్నాయి కదా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, 1s2 2s2 కదా, 1s2 ఇస్ హీలియం ఫిక్స్డ్. సో ఈ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్తో బాండ్ అయింది, ఈ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్తో బాండ్ అయింది. నో వన్ హ్యావ్ బెరిలియం దగ్గర ఎలాంటి లోన్ పేర్స్ లేవు, బట్ క్లోరిన్స్ దగ్గర ఎస్ 3 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చుట్టుపక్కల. అది మనము తీసేసుకుందాం, అది మనకు అవసరం లేదు, అది పక్కన పెట్టేసుకుంటే. జస్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బెరిలియం చూసుకుంటే దెర్ ఇస్ నో లోన్ పేర్స్. AB3 టైప్ చూసుకుంటే BF3 చూడండి. సో BF3లో బోరాన్ ఇస్ అటాచ్డ్ విత్ 3 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్. బోరాన్ దగ్గర ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 3 ఫ్లోరిన్స్ తో అటాచ్ అయింది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ AB3 టైప్. అండ్ AB4 టైప్ CH4 చూడండి, మీథేన్. సో CH4 is like having AB4 type, so which is having like each carbon atom attached with 4 hydrogen atoms. So AB5 type you can see as PCl5. So PCl5 like phosphorus is attached with 5 chlorine atoms. So దీని బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అండి, AB2 టైప్ ది 180 డిగ్రీస్ అంటాము, BF3కి వచ్చరికి 120 డిగ్రీస్ అంటాము, CH4కి వచ్చరికి 109 డిగ్రీస్ 28 మినిట్స్ 109.5 డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటాము. డిగ్రీస్ అంటాం, సెల్సియస్ అంటే టెంపరేచర్ కదా. సో PCl5కి వచ్చరికి 2 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. యాక్సియల్ ప్లేన్లోకి వచ్చరికి 90 డిగ్రీస్ ఉంటాయి, ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్లో 90 డిగ్రీస్ ఉంటాయి, యాక్సియల్ ప్లేన్కి వచ్చి 120 డిగ్రీస్ ఉంటాయి, ఇలా 2 డిగ్రీస్ ఉంటాయి. సో ఇది హైబ్రిడైజేషన్లో మీకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది స్ట్రక్చర్స్ గురించి, VSEPR స్ట్రక్చర్స్ గురించి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్ట్రక్చర్స్ అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి గీస్తాను చూడండి యాజ్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటూ, సో దట్ యూ ఎనీ డౌట్స్ ఇట్ విల్ బి క్లారిఫైడ్ ఫర్ యూ. సో ఫస్ట్ ఈజ్ లైక్ 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉన్నాయంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ BeCl2 HgCl2. సో బెరిలియం యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎంత 4. సో 4 కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s2 2s2. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2. సో 2 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 2 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాస్త ఒక్కొక్క క్లోరిన్ ఆటమ్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది. క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత 17. కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ నియాన్ 3s2 3p5. సో 3s2 3p5 అంటే మొత్తం ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 కావాలి కాబట్టి బెరిలియం నుంచి తీసేసుకుంది, సో అది స్టేబుల్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ఎ స్ట్రక్చర్. దీని బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే 180 డిగ్రీస్. అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ sp హైబ్రిడైజేషన్, అది కాసేపట్లో మనకు తెలుస్తుంది. సో AB2 టైప్ అంటాం, దీన్ని ఏం టైప్ అంటాం, AB2 టైప్ అంటాం. సో AB3 టైప్ చూసుకుంటే ట్రయాంగులర్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్, బాండ్ యాంగిల్ 120 డిగ్రీస్, sp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో BF3 కదా, BF3 3 fluorine atoms are attached with 1 boron atom. So the bond angle is 120 degrees and they're gonna have like the structure is ఏమంటాం, the structure is nothing but trigonal planar structure. So the next is about tetrahedral structure. Tetrahedral structure is AB3 type. So AB3 type what we have, AB3 is done, no? AB4 type, CH4. So CH4 is like methane, sp3 hybridization, 109 degrees 28 minutes or 109.5 degrees between them, and this is a structure called as tetrahedral structure antam. So dotted lines తో అటాచ్ చేస్తే దీన్ని టెట్రాహెడ్రల్. ఇలా ఉంటుంది మా స్ట్రక్చర్. 4 fingers పెట్టాలి కదా, ఇలా 4 fingers ఇలా ఉంటుంది టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. 4 hydrogens, 1 carbon atom is here. సో దీన్ని టెట్రాహెడ్రల్ అంటాము. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 109.5 degrees as a bond angle and the structure name is tetrahedral. And what is the type of an shape, tetrahedral shape. Type వచ్చేసి AB4 type. Next is like we have AB5 type and AB6 type also, no? So AB5 type, what examples have we seen now, PCl5.
phosphorus pentachloride. So phosphorus is attaching with 5 chlorine atoms. 3 chlorine atoms are in one plane, the other 2 chlorine atoms are in other plane. ఇవి X plane లో ఉంటే ఇది Y plane లో ఉన్నాయి. సో దానికి వీటిని ఏమంటామంటే దీన్ని యాక్సియల్ ప్లేన్ అంటాము, వీటిని ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అంటాము. సో యాక్సియల్ ప్లేన్ లో 90 degrees ఉంటుంది బాండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్, అండ్ ఓవరాల్ దీనికి వచ్చరికి 120 degrees ఉంటుంది. So PCl5, phosphorus pentachloride. So 3 chlorine atoms will be in axial plane, 2 chlorine atoms will be in equatorial plane. So ఇలా 3 atoms ఉన్నాయి కదా, సో BF3 లాగా ఎంత ఉంటుందండి వాటి మధ్యలో బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees ఉంటుంది. ఇదెంత ఉంది, ఎగ్జాక్ట్లీ 90 ఉంది కదా, ఇలా స్ట్రైట్ గా ఉంది కాబట్టి 90 degrees. సో ఈ PCl5 స్ట్రక్చర్ లో 2 యాంగిల్స్ ఉంటాయి, యాక్సియల్ లో 120, ఈక్వటోరియల్ లో 90 degrees. ఇది ఒకటి కొంచెం గుర్తు పెట్టుకోండి PCl5 స్ట్రక్చర్స్ లో. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ SF6, సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్. సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ చూసుకుంటే సల్ఫర్ ఇస్ ఎ సెంట్రల్ ఆటమ్, దేర్ ఆర్ 2 ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని సేమ్ ప్లేన్, ఈక్వటోరియల్ యాక్సియల్ ఏం కాదు అన్ని, కాకపోతే ఒకటి స్క్వేర్ ప్లేన్ లో టాప్ అండ్ బాటమ్ ఉన్నాయి, 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్. సో బాండ్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ దానిలాగా 2 డిఫరెంట్ ఏముండో, అన్నిటి మధ్యలో 90 degrees ఉంటుంది. అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ పేరు వచ్చేసి ఏమంటామంటే ఆక్టాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్టాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. Octahedral structure of SF6 molecule. So these are like having no lone pair of electrons. No lone pair of electrons, okay sir, but lone pair of electrons unte మరి దాని స్ట్రక్చర్ ఏమవుతుంది అంటే, let us see, based on the lone pair of electrons they are going to change the shape of the molecules. Shapes అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి. చూడండి AB2E type. AB2E type అంటే చూడడానికి AB3 లాగే ఉంది, AB3నే, కాకపోతే ఒక బాండ్ పేర్ బదులు E వచ్చేసింది. ఇక్కడ E ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. బాండ్ పేర్ బదులు ఒక లోన్ పేర్ వచ్చింది అనమాట. సో రెండు బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి, ఒక లోన్ పేర్ ఉంది. సో ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ 2 బాండ్ పేర్స్, ఒక లోన్ పేరు. H2O లాగా కనపడట్లేదా మీకు? H2O దగ్గర ఏమవుతుంది, 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి ఆక్సిజన్ దగ్గర. సో ఇక్కడ ఒకటే లోన్ పేర్ ఉంది కదా. సో దట్స్ లైక్ SO2O3. సో వీటి దగ్గర ఇట్ ఈస్ బీన్ అప్లికబుల్. ఆర్ so now till now we have seen about the molecules with the geometry of linear, trigonal, planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal and octahedral. So prati case lo kuda, like in the case of BeCl2, BF3, methane, PCl5, that is phosphorus pentachloride, sulfur hexafluoride, ekkada kuda they don't have any lone pairs, but there is a possibility for them to get lone pairs. Like let us see an example, AB2E type. So AB2E type ante entante, it is containing 2 bond pair of electrons and 1 E stands for 1 lone pair of electrons. So like an example of SO2, sulfur dioxide. So sulfur is like being a central atom, is having 2 bond pairs, inka oka lone pair untundi. Lone pair ekkada nunchi ochindi ante, actually sulfur is having like 6 kada. In our knowledge it is having like 6 electrons. It wanted to become stable, like after giving away her 2 electrons kada, inka 2 electrons తీసుకుంటే it will become stable. Give away kada, it has to take. So sulfur is like the one who's having here 6, 2 electrons తో ఈ బాండ్, 2 electrons తో ఈ బాండ్ ఫామ్ చేసింది. ఈ ఆక్సిజన్ ఎలాంటి బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇవ్వట్లేదు, అండ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ మేడ్ ఎ బాండ్ అండ్ ఇట్ లిబరేటెడ్ 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అందుకని SO2 is having, this is a kind structure, and yes, SO2 is having, the structure name is bent structure antam. It is a bent structure, and the bond angle between the bonds, like 2 bonds, covalent bonds, is 119 degrees. So 119 degrees, this is AB2E type, where the 2 bond pairs and 1 lone pair. Let us take another case of 3 bond pairs, like AB3E type. So AB3E type చూసుకుంటే AB3E లో 3 bond pairs ఉండాలి and 1 lone pair ఉండాలి. నాకు చెప్తున్న కొద్దీ I can visualize an example called ammonia. ఎందుకంటే దాని దగ్గర 3 bond pairs of hydrogens ఉంటాయి, ఒక lone pair ఉంటుంది. ఏం స్ట్రక్చర్ ఉండాలి AB3కి? పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి, ఆర్ టు బి ప్రిసైజ్ ఏమంటారు మీరు దీన్ని? ట్రైగోనల్ ప్లేనార్, ట్రైగోనల్ పిరమిడల్. ఇందాక వచ్చింది ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ కదా, లైక్ SO2 స్ట్రక్చర్. ఇది ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. అండ్ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అండి దీనికి? ఆబ్వియస్ గా 107 degrees ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ AB3E టైప్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లైక్ AB2E2 టైప్, అంటే 2 బాండ్ పేర్స్, 2 లోన్ పేర్స్.
2 బాండ్ పేర్స్ ఉండాలి, అలాగే 2 లోన్ పేర్స్ ఉండాలి. చెప్తుంటే నాకు ఏం గుర్తొస్తుందంటే వాటర్ మాలిక్యూల్. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ వి షేప్, యాంగులర్ షేప్, బెంట్ షేప్, ఏదైనా చెప్పండి. బట్ ఆక్సిజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ 2 బాండ్ పేర్స్. ఈ 2 లోన్ పేర్స్ ఎలా వచ్చాయి? ఆబ్వియస్ గా ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ అటామిక్ నెంబర్ వాజ్ 8 అంటే ఇట్ వాజ్ హ్యావింగ్ 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. 6 లో ఇటు ఒక బాండ్ చేసింది, ఇటు ఒక బాండ్ చేసింది. మిగతా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ మిగిలిన దాని దగ్గర 4 ఎలక్ట్రాన్స్. 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎన్ని లోన్ పేర్స్? 2 లోన్ పేర్స్. 2 హైడ్రోజన్స్ తోటి 2 బాండ్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి 2 బాండ్ పేర్స్, 2 లోన్ పేర్స్. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వాటర్. ద బాండ్ యాంగిల్ ఎంతండి? 104.5 degrees. 104.5 degrees, that is AB2E2 category. So AB2E2 category example, best example is water molecule. Next category we'll see is like AB4E type. AB4E type. So AB4E type అంటే యాక్చువల్గా ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? AB4E type కి 4 బాండ్ పేర్స్ ఉండాలి, ఒక లోన్ పేర్ ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ సల్ఫర్ టెట్రాఫ్లోరైడ్. సో దీని స్ట్రక్చర్ పేరు ఏమంటామంటే సీసా స్ట్రక్చర్ అంటాం. సీసా అంటే రంపమైనానండి, లేదంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది కదా మీకు చిన్న చిన్న పార్క్స్ లో చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి, ఈవెన్ స్కూల్స్ లో కూడా ఉంటుంది మధ్య. లైక్ దట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇటు సైడ్ ఏమో ఈ 2 sides ఏమో వన్ సైడ్, ఈ 2 sides ఏమో అదర్ సైడ్, ఇలా బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి బాండ్స్ అనమాట. అందుకని దీన్ని సీసా స్ట్రక్చర్ అంటాం. సీసా స్ట్రక్చర్. 4 fluorines are attached like this side and 1 lone pair acquired here. కొంతమంది దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే ఇలా 4 fluorines పెట్టేసి ఇలా పైన ఒక లోన్ పేర్ పెడతారు. యాక్చువల్లీ ఇది స్క్వేర్ ప్లేనార్ అవుతుంది, ఇది సీసా అవ్వదు, స్క్వేర్ ప్లేనార్ అవుతుంది. సీసా రాయాలంటే ఇలాగే రాయాలి. AB4E type seesaw structure, example of SF4 ante this is the formatting we have to do it. Next we'll see an example of AB3E2 type. AB3E2 ante 3 bond pairs undali, 2 lone pairs undali. నాకు ఏం గుర్తొస్తుందంటే ClF3 కానివ్వండి, లేదంటే BrF3 కానివ్వండి, they all tend to have the same. Chlorine which is having like 7 valence electrons, 7 valence electrons ఉన్నాయి కదా దాని దగ్గర. ఈ 7 valence electrons లో 3 bonds ఫామ్ చేసింది. 3 హైడ్రోజన్ కాదు, అలవాట్లో పొరపాటు, ఫ్లోరిన్స్ కదా, ClF3 అన్నాను. 3 ఫ్లోరిన్స్ అటాచ్ చేసింది. ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి దీని దగ్గర? 2 లోన్ పేర్స్. సో 3 బాండ్ పేర్స్, 2 లోన్ పేర్స్. ఏం స్ట్రక్చర్ అంటాము దీన్ని అంటే టీ షేప్ అంటాం. యాక్చువల్గా టు బి ప్రిసైజ్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఎలా ఉంటుందంటే క్లోరిన్ ఇలా ఉంటే 3 ఫ్లోరిన్స్ ఇలా టీ షేప్లో ఉంటాయి. అండ్ క్లోరిన్ దగ్గర 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆబ్వియస్గా దిస్ విల్ బి హ్యావింగ్ 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ClF3 or BrF3. And the name of the structure is T-shape antam. Adi AB3E2 type. Next is we have like AB5E type. AB5E type. Ante 5 బాండ్ పేర్స్, ఒక లోన్ పేరు. నాకు తెలిసి BrF5 అనుకుంటా, టెక్స్ట్ బుక్ అదే, నాకు అదే గుర్తొస్తుంది. సో బ్రోమిన్ చూసుకుంటే, ఎందుకంటే మీకు ఒక లోన్ పేర్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 5 బాండ్ పేర్, మొత్తం 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి? హాలోజన్స్ దగ్గరే ఉంటాయి. సో కంపల్సరీ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఒక హాలోజన్ అయి ఉండాలి. అండ్ 5 బాండ్ పేర్స్ అవ్వాలంటే 5 1 ఎలక్ట్రాన్ తీసుకునే స్పెషీస్ అయి ఉండాలి. ఐదర్ ఫ్లోరిన్ ఇవైనా అవ్వాలి, లేదంటే హైడ్రోజన్ అయినా అయి ఉండాలి. సో BrH5 యాక్చువల్లీ అది అవ్వదు కాబట్టి BrF5 అవుతుంది. సో ఆ లాజిక్ ప్రకారంగా నేను చెప్పేసా ఇట్స్ BrF5 అని. డోంట్ థింక్ లైక్ హౌ డిడ్ హీ సే. సో ఆబ్వియస్లీ నాకు వచ్చేస్తుంది. సో 5 ఫ్లోరిన్స్ విల్ బి అటాచ్డ్ విత్ 1 లోన్ పేర్. అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే యాక్చువల్లీ చూస్తే పైన ఒక ఫ్లోరిన్ ఉండి కింద 4 కార్నర్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ కానీ రెక్టాంగులర్ స్ట్రక్చర్కి, స్క్వేరే అనుకోండి, రెక్టాంగిల్ ఎందుకు స్క్వేరే, అన్ని సైడ్ సేమ్ లెన్స్ కదా. సో ఆ స్క్వేర్ స్ట్రక్చర్ మధ్యలో పైన ఒకటి ఉండి ఇలా 4 కార్నర్స్కి అటాచ్ అయ్యింది. సో కింద స్క్వేర్ బేస్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్, పైన ఒకటే ఉండి అన్నిటితో కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని పిరమిడల్ అంటాం. సో స్క్వేర్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం దానికి. ABF5 అదే 5 బాండింగ్ పేర్స్, ఒక లోన్ పేర్. సో దానినే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ అస్ స్క్వేర్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ BrF5. ఒకవేళ 4 బాండ్ పేర్స్, 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 4 బాండ్ పేర్స్ and 2 lone pairs, AB4E2 type. So AB4E2 type we have like the best example XZF2. మళ్ళా సేమ్
4 బాండ్ పేర్స్ కదా, XeF4 2 అయితేనేమో XeF2 వస్తుంది. ఇక్కడ నేను xenon అనేది ఏంటి యాక్చువల్గా ఇట్స్ ఎ నోబుల్ గ్యాస్ కదా, నోబుల్ గ్యాస్ మరి కాంపౌండ్తో ఫామ్ అవుతుందంటే ఫామ్ అవుతుంది. అదే కదా మనకి డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద థియరీ, ఇందాక చెప్పుకున్న VSEPR థియరీలో డ్రాబ్యాక్ చెప్పింది ఇదే. ఈ ఆక్టెట్ రూల్ని దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్, దో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఆక్టెట్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ బాండ్స్. సో అగైన్ ఇట్స్ అగైనెస్ట్ ఆక్టెట్ రూల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ 4 బాండ్ పేర్స్ అంటే 4 2 లోన్ పేర్స్, టోటల్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి వ్యాలెన్స్ లో. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయండి, xenon దగ్గరే ఉంటాయి. సో xenon అంటే నోబుల్ గ్యాసెస్ దగ్గరే ఉంటాయి. సో నోబుల్ గ్యాసెస్ లో ఫామ్ అయ్యేది ఇప్పటి వరకు ప్రూవ్ అయింది xenon ఒకటే కాబట్టి, సో వీ హావ్ టేకెన్ xenon. సో దిస్ xenon who's having 2 lone pairs and rest all it is attracting with 4 fluorines. సో 4 fluorines అటాచ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి, అండ్ yes 2 lone pairs ఉన్నాయి. ఇందాక SF4 సిచ్యువేషన్ లో ఒకటే లోన్ పేర్ ఉంది కాబట్టి అది సీసా అన్నాను. ఇక్కడ 2 lone pairs ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని we call it as square planar అన్నాను. అందుకే నేను ఇందాక I said no, for seesaw is different and square planar is different. Square planar is having 2 lone pairs ఉంటుంది, square planar అవుతుంది. seesaw కి ఒకటే lone pair ఉంటుంది. So these are the structures we have for the molecules. Now we'll the same examples whatever we have seen, he just gave us about the reasons why they acquired for this position and what are the actual things అంటే దాని బాండ్ పారామీటర్స్ తో సహా డిస్కస్ చేశాడు. చూడండి AB4 ఈ టైప్ అంటే సో ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ 4 బాండ్ పేర్స్ ఉండాలి యాజ్ వెల్ as 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి. So it is like 1 lone pair of electron and 4 bond pair of electrons. AB4E ne manam AB2E ga తీసుకున్నాము, which is SO2 as a structure where we discussed a single bond. But to be precise, the bend structure was formed with a double bonds, and bond angle ఎంత చెప్పాను 109.5 degrees. యాక్చువల్గా ఉండాల్సింది ఎంత ట్రైగోనల్ ప్లేనర్లో 120, BF3 లో ఎంత ఉండే 120 ఉండే. సో ఇందులో కూడా 120 ఉండాల్సిందే, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ డస్ నాట్ షో ద 120 బికాస్ లోన్ పేర్ ఉంది కదా, రిపల్షన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లోన్ పేర్ వల్ల బాండ్ పేర్స్ దగ్గరికి జరుగుతాయి అండ్ అందుకని బాండ్ యాంగిల్ కాస్త తగ్గింది. అండ్ వీ హ్యావ్ లైక్ అదర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ AB3E టైప్. సో AB3 టైప్ ఏ చూసాం మనం, అమోనియా మాలిక్యూల్, నైట్రోజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 లోన్ పేర్ అండ్ 3 బాండ్ పేర్స్. ఇది కూడా ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ లైక్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. సో దీని బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి 120 ఉండాలి, కానీ ఇట్ వాజ్ కేమ్ ఫ్రమ్ 120 ఎందుకు అవుతుంది, sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కదా. So ammonia must have a bond angle of 109 degrees 28 minutes, that is 109.5 degrees undali. కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద లోన్ పేర్ ప్రెసెన్స్ ద బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ కంప్రెస్డ్ టు 107 degrees కి తగ్గింది. ద రీజన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లోన్ పేర్. వాటర్ మాలిక్యూల్ చూసుకున్నా కూడా H2O, ఆక్సిజన్ దగ్గర 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆబ్వియస్ గా ఇది కూడా sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అవ్వాలి. హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో యూ విల్ ఏబుల్ టు నో. సో ఎప్పుడైనా కూడా ఈ మాలిక్యూల్ ద షేప్ టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి వీటికి, బికాస్ 4 ఉన్నాయి కదా, ఇదొక పేర్ 4 ఉన్నప్పుడు టెట్రాహెడ్రలే ఉండాలి. టెట్రాహెడ్రల్ ఉన్నప్పుడు 109.5 degrees ఉండాలి. కానీ లోన్ పేర్ రిపల్షన్స్ వల్ల బాండ్ యాంగిల్ తగ్గి ఎంత అయిందంటే 104 degrees అవుతుంది వాటర్ యొక్క బాండ్ యాంగిల్. సో దట్ ఈస్ హౌ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాండ్ యాంగిల్స్ టుక్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ ద జామెట్రీస్. And next we have an example of seesaw structure. Seesaw structure చూసుకున్నా కూడా, సో అది seesaw structure యాక్చువల్లీ ఇలా కూడా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇలా రాయొచ్చు, FFF ఇలా F రాయొచ్చు, ఇక్కడ లోన్ పేర్, లేదా 3 ఇక్కడే పెట్టి ఒకటి F ఇక్కడ ఒకటి లోన్ పేర్ ఇక్కడ పెట్టొచ్చు, ఆర్ 2 ఫ్లోరిన్స్ ఇక్కడ 2 ఫ్లోరిన్స్ ఇక్కడ అండ్ ఒక లోన్ పేర్ ఇక్కడ. నేను చాలా దరిద్రంగా రాస్తున్నాను హ్యాండ్ రైటింగ్. So the sulfur it can have 4 fluorines. So it can have 4 fluorines and 1 lone pair of electron, or the other thing is around like 1 fluorine upstairs like this, the lone pair must be down, and the other case we have like lone pair can present over here and it may have like the 4 of like this. So any situation might be possible. ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ మైట్ బి పాసిబుల్, బట్ దీనికి ఈ స్ట్రక్చర్ కంటే ఇది తీసుకుంటుంది. వై? బికాస్ ఈ కేసులో లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ దగ్గర ఉన్నాయి. ఈ కేసుకి వచ్చేసరికి లోన్ పేర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ బాండ్ పేర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ లోన్ పేర్ పెట్టారనుకోండి, ఇఫ్ యూ పుట్ ఏ లోన్ పేర్ హియర్, ఇది రిపల్షన్స్ అనేది పెరుగుతాయి, ఇటు రిపల్షన్స్ వస్తాయి, ఇటు రిపల్షన్స్ వస్తాయి. సో మాలిక్యులర్ జామెట్రీ అనేది డిస్టార్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని టు గెట్ ద ప్రాపర్ జామెట్రీ, టు నాట్ గెట్ మచ్ ఆఫ్ రికర్షన్స్, దాని మధ్యలో ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ రాకూడదు
అని చెప్పి పొజిషన్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ వాస్ టేకెన్ హియర్ సో దట్ ద మాలిక్యూల్ కుడ్ బి స్టేబ్లీ ప్లేస్డ్ as సీసా. అందుకనే స్క్వేర్ ప్లేనార్ రాకుండానో లేదంటే ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ రాకుండానో వై ఇట్ వాస్ సీసా, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్, బికాస్ టు ఎరాడికేట్ ద లోన్ పేర్ రిపల్షన్స్ అవి తగ్గించి మాలిక్యూల్ ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి వి యూజ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లైక్ 3 2. సో ClF3 టీ షేప్ చూసుకున్నా కూడా టీ షేప్, ఇది కూడా టీ షేపే, ఇది కూడా టీ షేపే, ఇది కూడా టీ షేపే. బట్ ఈ రెండు కేసెస్ లో లోన్ పేర్స్ చాలా రిపల్షన్స్ పక్క పక్కన ఉండడం వల్ల లైక్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ లో ఉంటే ఏమైతుందంటే దే జస్ట్ షో ద మాక్సిమం చేంజ్ ఇన్ ద యాంగిల్, బాండ్ యాంగిల్ చేంజ్ అయ్యి రిపల్షన్స్ ఎక్కువైపోతాయి. అందుకనే వీ టుక్ ఇట్ ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ లో లోన్ పేర్ పెట్టకుండా వీ హ్యావ్ పుట్ ఈ యాక్సియల్ పొజిషన్ లో పెట్టాం ఫర్ గెటింగ్ టీ షేప్. సో ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ లో బాండ్స్ ఉండడం వల్ల డిస్టార్షన్ అనేది తగ్గిపోయి మోస్ట్ స్టేబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ClF3 మాలిక్యూల్ జరుగుతుంది. సో 3 fluorines are in T shape. So the lone pairs are placed in which place? It's an axial position but not in equatorial position. This is one of the reasoning question was asked most of the times. This is an example because to not get much of the repulsion. So repulsions ni minimize cheyadaniki lone pair repulsions and lone pair bond pair repulsions ni they change the direction from the axial position, from the equatorial position to axial position. So in the axial positions they are very least showing recurring kabatti, so the T shape is the most stable position of the ClF3 molecule anta. సో ఇలా చెప్పారు VSEPR థియరీ, లైక్ వాటి యొక్క లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బట్టి, బాండ్ పేర్స్ బట్టి. సో వీ సెడ్ లైక్ దిస్ కుడ్ బి ద జామెట్రీ. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ VSEPR ఇస్ చాలా మాలిక్యూల్స్ గురించి వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు, బట్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ HF ఉందనుకోండి, H2 మాలిక్యూల్ ఉంది, అండ్ ఇంకొకటి లైక్ F2 మాలిక్యూల్ ఉంది. ఇప్పుడు H2కిను F2కి చాలా డిఫరెన్సెస్ వచ్చేసాయి వాటి బాండ్ లెంత్లో కానివ్వండి, బాండ్ యాంగిల్లో కానివ్వండి, అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ బాండ్ ఎనర్జీ లైక్ లాటిస్ బాండ్ ఎంథాల్పీస్ కానివ్వండి. దేర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ బిట్వీన్ ద బోత్ ద సిమిలర్ కనపడే మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ టూ మెనీ డిఫరెన్సెస్. ఇది 453 kJ/mol ఉంటుంది, తక్కువ అయి ఉండడం, ఇది 177 ఉంటుంది, 78 పికోమీటర్స్ ఉండడం, బాండ్ లెంత్, బాండ్ యాంగిల్ చాలా డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయి. వాట్ VSEPR థియరీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో అప్పుడు we came into conclusion like this is something having a drawback, let us we come for the best one. So ee VSEPR theory lo kuda tappulu unnayani. Next we got is valence bond theory which is called as in a short form VBT. ఇది ఎవరు ఇచ్చారు అంటే హైట్లర్ అండ్ లండన్. సో వీళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేశారు, అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ లేటర్ డెవలప్మెంట్స్ హావ్ డన్ బై మిస్టర్ పౌలింగ్. సో లైనస్ పౌలింగ్ అండ్ ఇంకొంతమంది లైక్ దే వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్స్ వాట్ VSEPR థియరీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అది చెప్పలేనివి కూడా ఈ థియరీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది. సో వీళ్ళ మెథడాలజీ ప్రకారం వీళ్ళు చెప్పిందంతా ఒకటే. ఇప్పుడు ఏవైనా 2 atoms ఉన్నాయనుకోండి, ఈ 2 atoms దే మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ దెమ్. అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఎవరి మధ్యలో ఉంటాయి? ఇప్పుడు ఒక ఆటంలో ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సో ఐదర్ న్యూక్లియస్ కి ఎలక్ట్రాన్, ఇది ఏ ఆటం అనుకోండి, ఇది బి ఆటం అనుకోండి. సో ప్రాబబుల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఏ కెన్ అటాచ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ ఏ అని అవ్వచ్చు, న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఏ కెన్ అటాచ్ విత్ electron of B కూడా అవ్వచ్చు. And next case is like nucleus of A can attach with electron of B, or nucleus of B can attach with electron of A కదా. ఈ కేస్ అయినా అవ్వచ్చు, ఆ కేస్ అయినా అవ్వచ్చు. లైక్ B could be possibly to attach with an electron A, or so according to this valence bond theory, they say like consider any 2 hydrogen atoms. So consider 2 hydrogen atoms. Imagine it is having nucleus Na and this is having nucleus Nb. And ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఏ ఆటమ్ లో ఉందో దాన్ని EA అనుకోండి, ఇది EB అనుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ మధ్యలో రిపల్షన్స్ ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ మధ్యలో అట్రాక్షన్స్ ఉండొచ్చు, ఏమైనా జరగవచ్చు కదా. లైక్ ద పేరింగ్ లైక్ Na కెన్ అటాచ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ అండ్ Nb కెన్ అటాచ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ B. దిస్ ఇస్ వన్ సిచ్యువేషన్. ఆర్ Na కెన్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు లైక్ the nucleus of one atom can attach with the other atom, like ఎవరి మధ్యలో అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ B మధ్యలో అవ్వచ్చు, or Nb can attach with electron A, or లేకుంటే nucleus of A repulsive forces arises between nucleus of B, electron A మధ్యలో నుంచి electron B వరకు కూడా they can actually have a repulsive forces. సో electron A electron B మధ్యలో కూడా repulsive forces ఉండొచ్చు. సో వాటిని డయాగ్రమెటికల్గా టెన్ చేపిస్తే, ఇఫ్ యూ షో దిస్ ఫోర్సెస్ లైక్ ఇన్ అ డయాగ్రమెటిక్ ఫార్మాట్,
you can see there are like electron A, electron B, a proton A, proton B. So either they can have a positive like front forward or the attractive or repulsive forces. So agar attractive forces hai, they come closer together. Repulsive forces hai, like electron electron beech mein or nucleus nucleus beech mein, they just go back of it. So when they are having attractions, they are very near to each other. When they are having like repulsions, they are going away from each other. Andukane VSEPR cheppaleni reason like hydrogen gas ni ఎప్పుడైతే మీరు బ్రేక్ చేస్తారో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్స్ కదా. సో ఫర్ దట్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ రిక్వైర్ 435.8 కిలోజౌల్ పర్ మోల్. 438.5 కిలోజౌల్ పర్ మోల్ అవ్వాలి. అండ్ ఆపోజిట్లీ దాని యొక్క సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఎంత అంటే 74 పికోమీటర్స్. సో 74 పికోమీటర్స్ విల్ బి ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. సో ఆ ఆటమ్ ని వెన్ యూ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఎనర్జీ గ్రాఫ్ చూస్తే యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్. ద చార్జ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ సెపరేషన్ ఇస్ క్వైట్ కామన్. సో ఫస్ట్ అటాచ్ అయిపోయి తర్వాత రిపల్షన్స్ రికర్స్ అయ్యాక ఇట్ వాజ్ స్టేబుల్. సో అది అలాగే ఆటమ్ సెపరేట్ అయిపోయి ఎంత ఎనర్జీ దగ్గర అది అయింది అంటే ఎనర్జీ వాజ్ 435.8 కిలోజౌల్ పర్ మోల్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ ఆటమ్ అనేది వాటి మధ్యలో ఉన్న ఫోర్సెస్ ని బ్రేక్ చేసుకుని సెపరేట్ అయిపోయాయి. సో ఈ సెపరేట్ అయిన దాని ప్రకారంగా విబిటి ఏం చెప్పిందంటే ఆర్బిటాల్ ఓవర్లాప్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది. లైక్ థర్డ్ చాప్టర్ లో చూసాం కదా, ఎస్ ఆర్బిటాల్, పి ఆర్బిటాల్. బిఫోర్ చాప్టర్ I could say, like this is the third chapter. Now I am talking about your second chapter. So s orbital, p orbital and d orbital. See ఈ orbital overlapping అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ orbital overlapping జరగడం వల్ల the bonds అనేది ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో let us imagine s orbital ఉందనుకోండి. This is like an s orbital. S orbital can attach with p orbital కదా. There can attach between a bond between them. Or there is a possibility s orbital can overlap with the s orbital kada, or a p orbital can attach with a p orbital kada. So this is also a possible situation. But the problem with this is p orbital lo okati px unte inkoti px undochu, inkoti rendu py undochu. Like py can overlap like this, and pz also we have pz ela overlap avutayi. So z axis is like cross axis kada, horizontal vertical cross. So ila cross unnadi kuda they just tend to overlap between them. Py overlap, px overlap, pz overlap. Or there is a possibility for zero overlap also, which is out phase and in phase antam. So ee negative whenever you just get interaction in between two positive spheres, you call it as a in phase antam. Two positive, idi positive undi two sides ala unte in phase antam. Ledante okati plus undi inkoti minus undanukondi, we call it as out phase antam, which is an out phase. అండ్ కొన్నిసార్లు ఓరియంటేషనే చేంజ్ అవుతుంది. ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్ లో ఉంది, ఇది జెడ్ యాక్సిస్ లో ఉంది, ఇది కూడా అవుట్ ఫేజ్, దే విల్ నాట్ ఇంటరాక్ట్. అదే ఒకవేళ ఒక పి ఆర్బిటాల్ ఉంది, ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉంది, దట్ టు పీవై. ఎస్ ఆర్బిటాల్ రియాక్ట్ అవ్వాలంటే అది పిఎక్స్ అయి ఉండాలి. పీవై కానీ పీజెడ్ కానీ ఉంటే అగైన్ దట్ విల్ బి అన్ అవుట్ ఫేజ్ సిచ్యువేషన్. సో ఇలా ఓవర్లాప్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్, ఓవర్లాప్ అవ్వడానికి కూడా వాటికి ఈక్వల్ ఎనర్జీస్ అనేది కావాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ బాండ్. అండ్ టు నో అబౌట్ ద డైరెక్షన్స్ వి కేమ్ అప్ టు ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ అవర్ ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఈ ఓవర్లాపింగ్ అవుతున్నాయి కరెక్టే, మరి వాటి వల్ల ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ వస్తున్నాయి. బాండ్స్ ఈ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల టూ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి సిగ్మా బాండ్ అంటాము, ఒకటి పై బాండ్ అంటాము. సో వాట్ ఈస్ సిగ్మా బాండ్? సో సిగ్మా బాండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బాండ్ ఫార్మ్డ్ బై ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాప్ జరిగినప్పుడు, సో దానిని ఒకదాని పైన ఒకటి ఇలా గట్టిగా హత్తుకొని ఉంటాయి చూడండి, వాటిని ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాప్ అంటాము. అలా జరిగేదాన్ని సిగ్మా బాండ్ అంటాం. ఒకవేళ సైడ్ బై సైడ్ ఓవర్లాప్ జరిగింది లైక్ దిస్, దే డోంట్ హ్యావ్ లైక్ కంప్లీట్ అటాచ్మెంట్స్ బట్ ఓన్లీ ద సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్ జరిగింది, ఎండ్ నుంచి జరగకుండా సైడ్ నుంచి జరిగింది అనుకోండి, అలా ఫామ్ అయిన బాండ్ ఏమంటామంటే పై బాండ్ అంటాము. సో పై బాండ్ ఈజ్ మోస్ట్లీ సీన్ ఇన్ లైక్ పీవై పీజెడ్ లలో కనపడుతుంది మనకు సైడ్ వేజ్ ఓవర్లాప్. ఎస్పీ లో కానివ్వండి, పిఎక్స్ లో కానివ్వండి, మోస్ట్లీ వి సీ ఇట్ ఇస్ సిగ్మా బాండ్ ఓవర్లాపింగ్. సో సిగ్మా ఇస్ వాట్ ఎ గ్రీక్ సింబల్ వి షో లైక్ దిస్. Pi already you know according to math, this is how you gonna see. So pi bond is formed by
sidewise overlapping. Sigma bond is formed by end-on-end overlapping. So you, as an example, you could see like there are too many pictures given in your textbook. So s ikkada s undi anukondi, s orbital undi, s orbital evardo anukondi 2s1 2s2 evardo undi. Sare evardo enduku LICL చెప్తాను. సో ఇది వచ్చేసి 2s1 కదా, outer most orbital. సో chlorine దగ్గర last, let us say that is 2px orbital. It is like 2px 2py 2pz ఉంటుంది కదా, ఏ 2pz ఉంది కదా. సో అది ఇమాజిన్ ఫర్ 2px ఫర్ నౌ. సో z యాక్సిస్ ఇలా ఉందనుకోండి. సో ఇవి రెండు అటాచ్ అయిపోతాయి. ఎలా అటాచ్ అయిపోతాయి అంటే ఈ రెండు ఇలా ఫామ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఫామ్ అయిన బాండ్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో విచ్ విల్ హ్యావ్, ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ పాజిటివ్ చార్జ్, దిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ నెగటివ్ చార్జ్. సో అవుట్ ఫేజ్ ఓవర్లాప్ అనేది అవుతుంది. సో దానివల్ల అటాచ్మెంట్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది. సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ చూసుకుంటే రెండిట్లో కూడా సిగ్మా స్ట్రాంగ్, పై స్ట్రాంగ్ అంటే సిగ్మానే స్ట్రాంగ్. బికాస్ షేక్ హ్యాండ్ ఎప్పుడైనా ఇలా ఇస్తారు, మీరు ఇలా ఇవ్వరు, ఇలా టచ్ చేయరు కదా, ఇలా ఇస్తారు. బికాస్ టు షో ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాపీనెస్ కానీ బాండ్ షేరింగ్ కానీ, అది మీ ఆపోజిట్ పర్సన్ కి యు ఆర్ లైక్ వెరీ క్లోజ్ టు దెమ్, వెన్ యూ షేక్ ద హ్యాండ్ యూ షేక్ వెరీ టైట్లీ సో దట్ ఇట్ షోస్. కొంతమంది ఇలా టచ్ చేస్తారు, దే ఫీల్ లైక్ దట్ పర్సన్ ఇస్ నాట్ ఇంటర్లింక్డ్ విత్ us or we don't know him much, so we just not get. అరే తెలిసిన వాళ్ళు వస్తే చెప్పి ఇస్తారు కదా, లైక్ టైట్ గా పట్టుకొని టైట్ హగ్ చేస్తారు. సో ఇట్స్ లైక్ హగ్గింగ్ ఇస్ సంథింగ్ అండ్ ఓవర్లాపింగ్, దట్ ఇస్ సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్, అండ్ హ్యాండ్ షేకింగ్ ఇస్ సంథింగ్ as ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాపింగ్, దట్ సిగ్మా బాండ్. సో హగ్ చేసుకున్న దానికంటే కూడా లైక్ ద వన్ విచ్ యు షేక్ ద హ్యాండ్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ అ స్ట్రెంథనింగ్ బాండ్. సో అందుకనే వి సే సిగ్మాస్ ఆర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ యువర్ పై బాండ్స్. సో స్ట్రెంగ్త్ లో ఎవరు హై అంటే సిగ్మా బాండ్స్ విల్ బి హై స్ట్రాంగర్ దెన్ ద పై బాండ్స్. అండ్ అలా చూసుకుంటే సిగ్మా బాండ్స్ కెనాట్ బి బ్రోకెన్ ఈజీలీ, వేరస్ పై బాండ్స్ కెన్ బి బ్రోకెన్ ఈజీలీ. ఆ లాజిక్ కూడా మీకు గుర్తుందో లేదో, కార్బన్ డబల్ బాండ్, కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్, కార్బన్ సింగిల్ బాండ్, ఈ మూడిట్లో అందరికంటే కాస్ట్గా బ్రేక్ చేయాలి, కష్టంగా ఉండేది బ్రేక్ చేయడంలో సింగిల్ బాండ్. ఇవి ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతాయి. బికాస్ అవి ఈజీగా బ్రేక్ అయ్యేది ఏంటి, రెండిట్లో ఒకటి, రెండిట్లో రెండు. ఎందుకంటే ఇది పై బాండ్, ఇవి రెండు పై బాండ్. ఒక సిగ్మా బాండ్ కంపల్సరీ ఉండి మిగతా రెండు పై బాండ్స్ అవుతాయి అనమాట. సో దోస్ పై బాండ్స్ కుడ్ బి బ్రోకెన్ ఈజీలీ. అది ఎలానో ఇప్పుడు కొంచెం సేపట్లో యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఇన్ hybridization. So now we have seen a concept of orbital overlapping. Based on this orbital overlapping, we'll come into a new topic called as hybridization. వాట్ ఈస్ దిస్ హైబ్రిడైజేషన్? హైబ్రిడ్స్ అంటారు. ఏంటి హైబ్రిడ్ అంటే ఒక వెరైటీని ఇంకో వెరైటీతో కలిపినప్పుడు ఇంకొక కొత్త రకంగా ఏమైనా వస్తే ప్రోడక్ట్, దానిని హైబ్రిడ్ అంటాము. ఎనీవే లైక్ చెట్లలో కానివ్వండి, ఫ్రూట్స్లో కానివ్వండి, ఈవెన్ నౌ పీపుల్ ఆర్ వీఆర్ టెలింగ్ టూ కాస్ట్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ గివింగ్ లైక్ టు డైలాగ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద మూవీస్ కాల్డ్ as like I am a hybrid person. And two countries people, if they get married and the kids are now in a hybrid position, they will have two ethnicities. So hybrid is something intermixing of two or more things into one and making into one unique ingredient. So ikkada kuda chemicals lo kuda bonding anedi manam alane observe cheyagalgutunnamu. By intermixing of two or three things, we are going to get a new variety of a family member that you are going to call. The process is called as hybridization. The intermixing of orbitals is known as hybridization. And evaithe combine avutunnayo vatni hybrid orbitals antamu. So hybrid orbitals, like any of the atom, like anything, like water anukondi, ammonia anukondi, CCl3, CHCl4, CCl4, that is CHCl3, or any kind of a molecule, HF, HBr చెప్పుకోవడం చాలా కొన్ని 1000 చెప్పుకోవచ్చు molecules. So ఈ molecules లో when you see they are, each one is considered to be hybrid orbital. So ఈ hybridization can be defined as the process of intermixing of orbitals of a slight different energies, so to redistribute the energies, resulting in the formation of a new set of orbitals with an equivalent energies and shape. ఏం అర్థం కాలేదు కదా. సో నాకు అర్థం కాదు, మీకు అయ్యే ఉంటుంది. యు ఆర్ లైక్ తోప్ తురుం దాని మీ కదా. సో ఈ సెంట్ ఏమైనా రెండు ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ గివింగ్ రైస్ టు అ న్యూ సెట్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ విచ్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఎనర్జీ అండ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్. సో అలా ఉన్న వాటి ప్రోడక్ట్గా మనము క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దానిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హైబ్రిడైజేషన్ అంటాం. So the first property, the number of hybrid orbitals is equals to atomic orbitals. Any atomic orbitals unte anni hybrid orbitals e vastayi. And the hybridized orbitals are always have equivalent energy. Ante s ni p toto, p ni d toto kalpalem. So they must have equivalent energy to just get attached with. And next is the hybrid orbital are more effective in forming stable bonds when the pure atomic orbitals compare cheskunte hybrid orbitals ki strength kuda ekku untundi. Alage they directed in a space, like preferred direction
direction they can have, like you can see in the case of geometry structures lo kuda electron pairs they have a suitable arrangement antamu hybridized lo. So మిగతావి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకవేళ హైబ్రిడైజేషన్ ఆ ఫ్యామిలీకి చెందిన ప్రతిదీ కూడా they are going to have the same properties అన్నమాట. So to undergo this hybridization, we have like certain conditions. The first condition is the orbital present in the valence shell should be hybridized. So ఏవైతే valence shells ఉంటాయో like outermost electrons, they must be hybridized. And next is the promotion of an electron in the hybridization, ఏదైతే attach అవుతున్నాయో they must have equal amount of energy. And next condition is it's not necessary half filled ఉండాలి, completely filled అనే ఉండాలి, ఎవరున్నా కూడా they can take part in the hybridization. So అలా మనకి ఎన్ని varieties of hybridizations ఉన్నాయంటే sp, sp2 ఇంకా sp3 hybridizations ఉన్నాయి, and sp3d, sp3d2 కూడా ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా we have dsp2, d2, sp3 కూడా ఉన్నాయి. ఇవి మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ వింటారు. ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ హైబ్రిడైజేషన్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ చూద్దాం. ఫస్ట్ విల్ సీ అబౌట్ sp hybridization. సో sp hybridization ఏంటి అంటే one s orbital, one p orbital are combined together to give two spt hybrid orbitals is known as sp hybridization. Intermixing of one s orbital plus one p orbital to give two sp hybrid orbitals is known as sp hybridization. So product లో 50% s character ఉండాలి, 50% p character ఉండాలి. So let us take an example, that is BeCl2 తీసుకుందాం for sp hybridization. BeCl2, beryllium dichloride. So beryllium whose atomic number was 4 was having two lone pair of electrons which were donated with two chlorine atoms. అయిపోయిందా? మీరు కరెక్ట్ గా దీని బాండింగ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ కాకుండా బెరిలియం వాజ్ అటామిక్ నెంబర్ 4, 1s2 2s2 ఉంది. సో ఈ 2s2 కాస్త ఏమవుతుందంటే 2p1. సో ఇట్ ఈస్ గన్ హ్యావ్ అ 2p1 స్ట్రక్చర్. సో ఇది 2p1 లోకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు 0 ఉన్నాయి కదా, దెర్ ఆర్ నో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ 2p. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళింది అనుకోండి. ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఇట్ రీచెస్ టు ది అదర్ షెల్, నెక్స్ట్ షెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో 1s2 ఈస్ ఫిక్స్డ్, అదేం చేంజ్ ఉండదు. 2s1 and 2p1 కి వెళ్ళిపోతుంది. సో 2s1 2p1 will be the new ionic electronic configuration. My handwriting is worse, no? I have to improve, huh? So BeCl2. So in BeCl2, beryllium is having atomic number as 4. So the electronic configuration is 1s2 2s2. So 1s2 2s2 is a ground state configuration. ఏంటి ఇది? గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ లో 2p లో ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. సో ఇట్స్ గన్ బి 2p0. సో ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళింది అనుకోండి. ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జైట్ అయిపోయి వెళ్తుంది. సో అప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో 1s2 2s1 2p1 అవుతుంది. సో 1s2 is సంథింగ్ ఫీల్డ్, అదేం చేంజ్ కాలేదు. ఇక్కడ ఒక 1 s ఆర్బిటాల్ ఉంటే ఒక p ఆర్బిటాల్ ఉంది, రైట్? ఒక బెరిలియం దగ్గర జరిగింది ఇది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అటాచ్ విత్ ద p ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ద క్లోరిన్. సో క్లోరిన్ ఆబ్వియస్ గా ఇట్ ఈస్ అ p షెల్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డంబల్ షేప్ అలాంగ్ విత్ డైరెక్షన్ ఆఫ్, లెట్ us టేక్ దే ఆర్ ఇన్ ద x డైరెక్షన్ ఆఫ్ z డైరెక్షన్, z ఆర్బిటాల్ లో ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ z అంతా ఎవరి దగ్గరకు వచ్చి రియాక్ట్ అవ్వాలి? ఈ s దగ్గర, ఈ p దగ్గర. ఒక క్లోరిన్ s దగ్గర రియాక్ట్ అవుతే ఒక క్లోరిన్ p దగ్గర రియాక్ట్ అవ్వాలి. సో బాండింగ్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు బెరిలియం దగ్గర 2p1 ఉంది కాబట్టి కెన్ ఐ జస్ట్ షో విత్ డంబల్ స్ట్రక్చర్. సో డంబల్ కాస్త ఇప్పుడు ఇటు నుంచి ఒక క్లోరిన్ ఆటం వస్తే ఇటు నుంచి ఇంకొక క్లోరిన్ ఆటం వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. ఇది బెరిలియం అనుకుంటే ఇటు ఒక క్లోరిన్, ఇటు ఒక క్లోరిన్. సో దట్ ఈస్ హౌ ద బాండింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ BeCl2 ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జైటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. చాలా మందికి డౌట్, ఇది ఆల్రెడీ పెయిర్ ఉన్నప్పుడు మరి ఎలా లోన్ పెయిర్ కావాలి? ఇప్పుడు క్లోరిన్ వచ్చి రియాక్ట్ అవ్వాలంటే అది అన్పేర్డ్ అయి ఉండాలి కదా. పెయిర్ అయి ఉన్న దాంట్లో బాండింగ్ అనేది జరగదు. సో పెయిర్ నుంచి అన్పేర్డ్ అయినాకనే బాండింగ్ అనేది జరిగింది. సో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కొక్క క్లోరిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు దీనికి ఏం స్ట్రక్చర్ వచ్చింది అంటే ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్. ద నేమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ద బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ అబౌట్ 180 degrees. 50% s క్యారెక్టర్ ఉంటుంది దీంట్లో, ప్రోడక్ట్ లో 50% p క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అ sp hybridization. ఒక s ఆర్బిటల్ ఒక p ఆర్బిటల్ జమ అయినాయి కాబట్టి we call it as sp hybrid orbital.
Let us take sp2 hybridization. ఒక s ఆర్బిటాల్ రెండు p ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి. ఒక s ఆర్బిటాల్ రెండు p ఆర్బిటాల్స్ gives rise to 3 hybrid orbitals is known as sp2 hybridization. సో sp2 hybridization percentage చూసుకుంటే ఏమేం పర్సెంటేజెస్ ఉంటాయి? సో ఆల్మోస్ట్ 3 parts, 100ని 3 parts గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే it will have 25% and this will have like 75% కదా. సో టోటల్గా 100%, టోటల్గా పర్సెంటేజ్ 100% అనుకుంటే సో 3 partsగా we just divided. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ దాట్ 33.33 ఏమో వస్తుంది. సో ఎస్ క్యారెక్టర్ విల్ బి 33.33% ఉంటే పీ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి 66.66% ఉంటుంది. పీ క్యారెక్టర్ విల్ బి 66.66%. సో దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ పీ ఇన్ ద sp2 hybridization. sp2కి ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us take as bf3. ఆబ్వియస్లీ bf3 తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో bf3లో ఏమవుతుంది మనకి sp2 కదా, ఒక s ఆర్బిటాల్ ఉండాలి, రెండు p ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి. సో ఒక s ఆర్బిటాల్ రెండు p ఆర్బిటాల్స్ అంటే ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్, ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో ఈ bf3లో ఈచ్ బాండ్ ఇస్ ఫార్మింగ్ విత్ 2. యాక్చువల్గా మనకి బోరాన్ ఆక్సిడేషన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంతంటే 5. కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s2 2s2 2p1. వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ 1 ఉంది కదా అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఏమవుతుంది 1s2 2s1 2p2. సో ఇక్కడ ఒక వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఇక్కడ రెండు వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ మూడు కలిసి ఒక్కొక్క క్లోరిన్ తో అటాచ్ అవుతున్నాయి. సో అందువల్ల మనకి ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసింది. సో దీని బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందంటే 120 degrees. ఎస్ క్యారెక్టర్ పీ క్యారెక్టర్స్ 33.3 ఉంటే 66.6 ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ sp2 hybridization. Let us see sp3 hybridization. sp3 hybridization ante s is having like 25% character, p will have 75% character, like we have like 4 parts. So sp3 hybridization best example was ch4. ఎలా వస్తుందంటే ఒక s ఆర్బిటాల్ మూడు p ఆర్బిటాల్స్, ఒక s ఆర్బిటాల్ మూడు p ఆర్బిటాల్స్ ఇంటర్మిక్సింగ్ తో వచ్చే ప్రోడక్ట్ ని we call it as sp3 hybridization. చూడండి కార్బన్ is having 6 as atomic number, configuration is 1s2 2s2 2p2. సో 1s2 2s2 2p2 ఉన్నది కదా, దీన్ని ఎగ్జైటేషన్ చేస్తే 2s1 2p3 అవుతుంది. సో ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈచ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కాస్త ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ తో అటాచ్ అయిపోతుంది, ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ తో అటాచ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఆబ్వియస్ గా ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ విల్ బి టెట్రాహెడ్రల్ మేనర్. టెట్రాహెడ్రల్ మేనర్, ఒక s ఆర్బిటాల్ మూడు p ఆర్బిటాల్స్, ఒక s మూడు p కాబట్టి హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చి sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అంటున్నాము. అండ్ ద స్ట్రక్చర్ జామెట్రీ ఇస్ నోన్ as టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీ అంటున్నాము. టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీ ఉంటే బాండ్ యాంగిల్ ఎంతండి 109 degrees 28 minutes. దిస్ విల్ బి ద బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ అ మీథేన్ మాలిక్యూల్. లోన్ పేర్స్ లేవు, ఒకవేళ లోన్ పేర్స్ ఉంటే బాండ్ యాంగిల్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది, బట్ లోన్ పేర్స్ లేవు కాబట్టి ద బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ 109 degrees 28 minutes. దెర్ ఇస్ నో 28 minutes లేదు కదా మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో, ఇట్స్ 109.5 degrees. నేను పురాతన కాలం ఏమంటారు ఒక 100 సంవత్సరాల క్రితం వాడిని కాబట్టి నాకు ఇంకా అదే వస్తుంది. సో యూ జస్ట్ కమ్ విత్ 109.5 degrees. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ sp3 hybridization. Let us see one more example of this sp3 hybridization but with the lone pairs like ammonia as well as H2O తీసుకుందాం. అమోనియా తీసుకున్నప్పుడు నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత 7 అంటే వాట్ అబౌట్ ఇట్స్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p3. సో 2p3 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్ గా ఈ ఏదైతే ఇది ఉంది కదా 3 ఉన్నాయో p ఆర్బిటాల్స్, ఇవి హైడ్రోజన్ s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, sp3 అవ్వాలి కదా. కానీ ఇప్పుడు s మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఈ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా అన్రియాక్టెడ్ వన్స్ 2s2, ఇవి కూడా బాండింగ్ లో పాల్గొంటున్నాయి. అమోనియాలో చూసుకుంటే లోన్ పేర్ కూడా బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. లోన్ పేర్ బాండ్ ఫామ్ చేయడం వల్ల ఇది టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా, కానీ లోన్ పేర్ ని కరెక్ట్ బాండ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి దీన్ని డిస్టార్టెడ్ అంటాం, డిస్టార్టెడ్ టెట్రాహెడ్రల్ అంటాం. హైబ్రిడైజేషన్ sp3 అందులో నో డౌట్ ఒక s ఆర్బిటల్ మూడు p ఆర్బిటల్స్ అవుతున్నాయి, కానీ s అనేది లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ కాదు. సో దానివల్ల డిస్టార్టెడ్ టెట్రాహెడ్రల్ ఆర్ యూ కుడ్ సే నార్మల్లీ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. అందుకోసం యాక్చువల్గా sp3 హైబ్రిడైజేషన్ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి 109 degrees 28 minutes.
కానీ ఇక్కడ ఈ లోన్ పేర్ ఉండడం వల్ల బాండ్ యాంగిల్ తగ్గి 107 degrees అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద లాజికల్ పాయింట్ అబౌట్ అమోనియా హ్యావింగ్ వన్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అదే వాటర్ తీసుకున్నారనుకోండి, వాటర్ ఏమవుతుంది, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఆక్సిజన్, అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 8, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s2 2s2 2p4. సో 2p4 అంటే సో ఆబ్వియస్ గా 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాస్త ఏమవుతుంది, 2 హైడ్రోజన్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యాయి. ఇది ఒక అన్రియాక్టెడ్ పెయిర్ ఉంది, 2s2 కూడా ఒక అన్రియాక్టెడ్ పెయిర్ ఉంది. అంటే ఈ లోన్ పేర్స్ కూడా బాండింగ్ లో ఫామ్ అయ్యి sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఫామ్ అయినా కూడా, బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ బాండ్ పేర్స్. 2px కానివ్వండి, 2s2 కానివ్వండి, అవి బాండ్ పేర్స్ కావు, దీస్ ఆర్ లోన్ పేర్స్. అందుకోసమని ఆక్సిజన్ దగ్గర ఇవి రెండు ఇలా లోన్ పేర్స్ గా చూపించుకుంటూ మనం ఈ హైడ్రోజన్స్ ని ఇలా గీసామన్నమాట యాజ్ అ బాండ్ పేర్స్. దో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 bonds, sp3 ఉండాల్సిందే, బాండ్ యాంగిల్ 109 degrees 109.5 degrees ఉండాలి. కానీ the problem with that is lone pair repulsions వల్ల ఎంత అయిందండి, bond angle have converted into 104 degrees. So though showing the sp3 hybridization, obviously they didn't have anyone with to show this 109 లేదు, కొంచెం కంప్రెస్ అయింది because of the presence of lone pair of electrons. Now let us see ఇదే sp2 sp3 hybridization కి ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. sp hybridization in C2H6 molecule చూడండి. C2H6 అంటే 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎత్, ఏ జనరల్ ఫార్ములా ఉంది, CnH2n+2 లాగా ఉంది కాబట్టి ఆల్కేన్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి సఫిక్స్ వచ్చేసి ఏన్. సో ద నేమ్ ఈజ్ ఈథేన్ మాలిక్యూల్ యొక్క జియోమెట్రీ చూసుకుంటే 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ కార్బన్ ఆటమ్ కెన్ actually will have tetravalent, అది 4 తో రియాక్ట్ అవ్వాల్సిందే, 4 తో రియాక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. సో 3 హైడ్రోజన్స్ అటాచ్ అయిపోయాయి. సో మీరు స్ట్రక్చర్ రాయాలి ఈథేన్ మాలిక్యూల్ అంటే ఇలానే రాస్తారు, కానీ దాని యొక్క బాండింగ్ ఏ హైబ్రిడైజేషన్ లోకి వెళ్తుంది, ఏమవుతుంది, ఇన్బిల్ట్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 6, 1s2 2s2 2p2 కదా. సో ఇది 2p2 అన్నప్పుడు 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, ఇట్స్ లైక్ 2 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది వెళ్ళిపోతుంది, మీరు ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళినప్పుడు 2s1 2p3. సో 2s1 2p3 ఇట్ ఈస్ లైక్ 1, ఇట్ ఈస్ లైక్ 3. ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 కాస్త ఈచ్ హైడ్రోజన్ తో అటాచ్ అయిపోయి, ఈచ్ హైడ్రోజన్ తో 4 అటాచ్ అయిపోయి ఈచ్ కార్బన్, ఈ కార్బన్ కి అలాగే జరిగింది, ఈ కార్బన్ కి అలాగే జరిగింది. సో C2H6 చూసుకుంటే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ C2H6 కదా. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ లైక్ 1 2 3 hydrogens and let us just not talk about ఒక కార్బన్ ఆటమ్ కదా, 3 hydrogens అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. ఈ కార్బన్ కూడా ది సెకండ్ కార్బన్ 3 hydrogens. ఈ 2s ఏదైతే ఉందో ఒక కార్బన్ ది ఇంకో 2s ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా, అవి రెండు కలిసి దే టెండ్ టు ఫార్మ్ ద బాండ్ బిట్వీన్ దెమ్ యాజ్ అ సింగిల్ బాండ్ సాచురేటెడ్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది వాటి మధ్యలో. సో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యి, ఒక s ఆర్బిటాల్, 3 p ఆర్బిటాల్స్, ఈ కార్బన్ కి అంతే, ఆ కార్బన్ కి అంతే. సో అందుకని ఇది హైబ్రిడైజేషన్ కింద మాట్లాడుతున్నాము. we call it as sp3 hybridization because 1s orbital 3 p orbitals are included. So అందుకనే C2H6 ఈథేన్ మాలిక్యూల్ ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంది అమ్మా అని అడిగితే ఏం చెప్తారు, you tell it as nothing but a exactly sp3 hybridization. C2H4 ఉందనుకోండి ఈథీన్, సో ఈథీన్ చూసుకుంటే C2H4 కాబట్టి డబల్ బాండెడ్ మాలిక్యూల్, ఆల్కీన్ ఫ్యామిలీ, అది మనందరికీ తెలుసు. బట్ ఏ హైబ్రిడైజేషన్ అవుతుంది అంటే చూడండి, కార్బన్ ఇస్ హ్యావింగ్ 6, 1s2 2s2 2p2. సో ఎగ్జైటేషన్ స్టేట్కి వెళ్తే 2s1 2p3 అవుతుంది. సో ఈ 2p3లో ఏం జరిగిందంటే మనకి ఈ py pz వచ్చి హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అయిపోయాయి. ఆ కార్బన్ అంతే, ఈ కార్బన్ అంతే, రెండు హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు 2s1 ఖాళీగా ఉంది, 2p3 కూడా ఖాళీగా ఉంది. సో 2p3 ఖాళీగా ఉంది, 2s1 ఖాళీగా ఉంది. దే వాంటెడ్ టు మేక్ అ బాండ్ బిట్వీన్ దెమ్. సో దే వాంటెడ్ టు ఇంటరాక్ట్ ఫర్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ దే స్టార్టెడ్ టు మేక్ అ పై బాండ్ బిట్వీన్ దెమ్. దే విల్ make a pi bond between them by forming 4 hydrogens on 4 corners and a pi bond between them. So that is how they are going to have an sp2 hybridization. C2H4 will have an sp2 hybridization like
సో sp2 హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చిందంటే ఆబ్వియస్గా ఒక s ఆర్బిటాల్ రియాక్ట్ అవ్వాలి, రెండు p ఆర్బిటాల్స్ రియాక్ట్ అవ్వాలి. సో కార్బన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లైక్ 2 p ఆర్బిటాల్స్ అటాచ్డ్ విత్ 2 hh ఆర్బిటాల్స్ అండ్ ఇక్కడ కూడా కార్బన్ ఆటమ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ లైక్ దిస్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టెట్రావాలెన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. సో ఫర్ దట్ యూ సే ఇట్ ఈస్ a sigma bond అయితే the other one is a pi bond formation is happened. It's a weak bond. So the sidewise overlapping is happened between them. Not only this the chain of this 2px ఏదైతే ఉందో లైక్ యూ కెన్ సీ 2px 2py 2pz. సో ఈ 2pz కాస్త pi bond overlap with the 2 carbon atoms అవ్వడం వల్ల there is a formation of a pi bond. ఒక sigma bond ఒక pi bond ఫార్మ్ అయింది along with 4 bond pairs. సో ఆబ్వియస్లీ దీన్ని ఏమంటాం, ఒక s ఆర్బిటాల్ రెండు p ఆర్బిటాల్స్ కదా, px py. pz is sidewise overlap, అది మనం కన్సిడర్ తీసుకోవట్లేదు, అందుకని we call it as sp2 hybridization. మరి కార్బన్ ఫ్యామిలీలో sp hybridization లేదా అంటే ఉంది, దట్ ఇస్ sp ఉంది. ఏది C2H2 తీసుకోండి, ఈథీన్ మాలిక్యూల్. సో ఈథీన్ మాలిక్యూల్ is going to show us sp hybridization. ఎలా సేమ్ కార్బన్ 1s2 2s2 2p2. సో 2s2 2p2 అంటే సో ఇట్ గonna have like 2p ఆర్బిటాల్స్ అండ్ 2s ఆర్బిటాల్స్. సో ఎగ్జైటేషన్కి వెళ్తే 2s1 2p3 ఉంటుంది, రైట్, 2p3. సో ఇప్పుడు ఈ 2p3లో ఒక హైడ్రోజన్ అదొక హైడ్రోజన్ వెళ్తే ఇవి రెండు ఉన్నాయి కదా 2py 2pz, ఇవి పై బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. అందుకని ఈథీన్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే ఒక హైడ్రోజన్ 2px ఫామ్ అయితే 2s ఆఫ్ ద కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ లైక్ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయితే 2py 2pz of 1 electron from 2 carbon atoms will form nothing but 2 pi bonds. అందుకని alkynes will have a triple bond. సో ఏం హైబ్రిడైజేషన్ ఇది sp మాత్రమే జరిగింది కదా, సో దట్ ఈస్ sp హైబ్రిడైజేషన్. మిగతావి కూడా బాండింగ్ లో ఫామ్ అయ్యాయి కదా అంటే దే ఆర్ పై బాండెడ్ కదా, దే ఆర్ నాట్ సిగ్మా బాండెడ్. సో విల్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. అందుకనే ఈథైన్ మాలిక్యూల్ విల్ అండర్గో ఆఫ్ sp hybridization. సో యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ 1 sigma bond and 2 pi bonds, మొత్తంగా 3 bonds ఫామ్ అవుతాయి. ఓవరాల్ ఓవర్లాపింగ్ ఇస్ sp హైబ్రిడైజేషన్. సో sp హైబ్రిడైజేషన్ లైక్ d ఆర్బిటాల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ కూడా లేవా అంటే ఉన్నాయి. sp3d ఉంది, sp3d2 ఉంది, dsp2 ఉంది, dsp3d2 లైక్ d2sp3 అని కూడా అంటాం. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జాంపుల్ dsp2 ఉంది అనుకోండి, దీన్ని స్క్వేర్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ అంటాము. ఒక d ఆర్బిటల్ ఒక s ఆర్బిటల్ రెండు p ఆర్బిటాల్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ లైక్ నికెల్ టెట్రాసైనేట్ కాంప్లెక్స్ కానివ్వండి, లేదంటే టెట్రాక్లోరో ప్లాటినేట్ కాంప్లెక్స్ కానివ్వండి, దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ dsp2 కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ హైబ్రిడైజేషన్. అదే sp3d అనుకోండి, pcl5 అండ్ pf5 ఇవన్నీ కూడా ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చర్, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ sp3d2 sf6, సో దే ఆల్ కమ్స్ అండర్ sp3d2 స్ట్రక్చర్. And sp3d2 లో we have d2sp3 like inner orbital complex like hexamino complex, hexamino cobaltate complex లేదంటే hexafluorochromium complex, ఇవన్నీ కూడా octahedral structure ఉంటుంది. But they tend to show nothing but a formation of d2sp3 structure. So let us see how in d orbital introduce చేస్తే, d orbital ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే దీని బాండింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ pcl5, phosphorus చూడండి, atomic number is 15. Configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. సో దీని యొక్క ఇదంతా కూడా నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి ఇది బాండింగ్ లో ఎలాంటి ఫార్మేషన్ చేయదు. బాండింగ్ చేయాలంటే ఇవే. సో 3s2 3p5 వ్యాలెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ 3p3. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎగ్జైటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎగ్జైటేషన్ ఎవరు అవుతారు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఈస్ స్టేబుల్, ఏదైతే ఈ పేరు ఉందో అది వెళ్ళిపోతుంది. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ లో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ 3d0 కదా, ఇప్పుడు 3s1 3p3 3d1 అయిపోతుంది స్ట్రక్చర్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ 1, ఇట్ ఈస్ గonna be 3 అండ్ ఇట్ ఈస్ గonna be 1. సో మొత్తంగా ఎన్ని ఉన్నాయి దాని దగ్గర 5 valence ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 5 valence ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక్కొక్క క్లోరిన్ ఆటం వెళ్ళి రియాక్ట్ అవుతుంది. ఈచ్ క్లోరిన్ ఆటం విల్ టేక్ అప్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఒక s ఆర్బిటల్ 3 p ఆర్బిటల్స్ ఒక d ఆర్బిటల్. అందుకని ఈ స్ట్రక్చర్ ఏమంటాము, sp3d హైబ్రిడైజేషన్ అంటాం. sp3d హైబ్రిడైజేషన్. sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటే స్ట్రక్చర్ వచ్చి ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ బైపిరమిడల్ అంటాం. బైపిరమిడల్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే కింద ఒక పిరమిడ్ పైన ఒక పిరమిడ్, ఇట్లా రెండు పిరమిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో అందుకని వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ as బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. చూడండి, ఫాస్ఫరస్ ఇస్ సెంట్రల్ ఆటమ్ విచ్ హ్యావ్ 2 planes, ఇదేమో యాక్సియల్ ప్లేన్, ఇదేమో ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్. సో ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ లో 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్, యాక్సియల్ ప్లేన్ లో 3 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ pcl5 మాలిక్యూల్ ఇస్. సో పైన ఒక పిరమిడ్ ఫామ్ అయితే కింద ఒక పిరమిడ్ ఫామ్ అయింది. అందుకనే ఈ స్ట్రక్చర్ ని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ as ట్రైగోనల్
ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. ట్రైగోనల్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే బేస్ చూడండి ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉంది, పైన ఒకటి కింద ఒకటి. లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో దిస్, సో దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ వన్ ఎట్ ద టాప్ క్లోరిన్ అండ్ వన్ ఎట్ ద బాటమ్ క్లోరిన్. సో వన్ ఎట్ ద టాప్ అండ్ బాటమ్ అన్నాం కాబట్టి, సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ట్రయాంగిల్ కదా. సో ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ అ ట్రయాంగిల్. నా దగ్గర స్క్వేర్ ప్లేన్ ఉంది, ఐ జస్ట్ డోంట్ మేక్ ద మోడల్, బట్ ఇమాజిన్ ఒక ట్రయాంగులర్ బేస్ ఉండి పైకి కిందికి ఉంటే, సో పైన ఒక పిరమిడ్ కింద ఒక పిరమిడ్, అందుకని ఇట్ హావ్ బికమ్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. అండ్ బాండ్ యాంగిల్స్ వచ్చేసరికి యాక్సియల్ ప్లేన్ లో ద బాండ్ యాంగిల్స్, ఇది ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చరే కదా, ఇలా ఉంటే ఎంత బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది, వాటి మధ్యలో 120 degrees ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ వీటి మధ్యలో పర్పెండిక్యులర్స్ కదా 90 degrees ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ సచ్ హైబ్రిడైజేషన్ విచ్ విల్ హ్యావ్ 2 bond angles. ఇప్పటి వరకు 2 bond angles ఏ స్ట్రక్చర్ లో చూడలేం మనం. దీనికి ఉంటుంది 120 యాక్సియల్ ప్లేన్ లో ఉంటే 90 ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ లో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ PCl5 మాలిక్యూల్. షెల్ వి సీ లైక్ వన్ మోర్ హైబ్రిడైజేషన్, దట్ ఈస్ sp3d2 hybridization. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ sp3d2 hybridization is SF6 సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్. ఇప్పుడు సల్ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత 16. అటామిక్ నెంబర్ 16 అంటే కాన్ఫిగరేషన్ వాలెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేస్తాను. నియాన్ 3s2 3p4 కదా. సో యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫస్ట్ ఎక్సైటేషన్ 3d 0 గ్రౌండ్ స్టేట్ లో, ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లోకి 3s2 కాస్త ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేయడం వల్ల 3s1 అవుతుంది, 3p4 ఉంటుంది, 3d 1 అవుతుంది. అలా కూడా మనకి ఎన్ని వచ్చాయండి, ఇక్కడ ఒక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రెండే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే ఇది పేర్డ్. ఇక్కడ ఒకటే ఉంది డీలో, బట్ 1 + 2 + 1 4 అవుతున్నాయి, మనకు 6 కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ కాకుండా సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కూడా వెళ్ళిపోతాం ఈ సిచ్యువేషన్ లో. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 3s1 అలానే ఈ 3p4 లో ఉన్న పెయిరింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అది కూడా ఎక్సైట్ చేసేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది 3p3 అవుతుంది, 3d 2 అవుతుంది. సో 3s1 is having 1 electron, 3p3 is having 3 electrons, 3d2 is having like 2, 3d is having 2 electrons. 3 + 2 + 1 టోటల్ 6. ఇప్పుడు ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ కాస్త ఎవరితో పేరప్ అయిపోతుంది అంటే ఒక్కొక్క ఫ్లోరిన్ తో పేరప్ అయిపోతుంది. సో అలా 6 ఫ్లోరిన్స్ తో అటాచ్ అయిపోతాయి 6 సల్ఫర్ యొక్క వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. అందుకని ఒక s 3p 2 d కాబట్టి హైబ్రిడైజేషన్ నేమ్ ఇస్ sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization because 1 s orbital, 3 p orbitals and 2 d orbitals. And obviously మనకి ఏం కావాలి, దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ కావాలి. sp3d2 జరిగింది అనుకోండి, దాని స్ట్రక్చర్ ఏమంటామంటే ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ like 4 in one plane and 2 in this plane. This is like octahedral, very simple structure. ఇలా గీసిన తర్వాత ఏం చేయండి అంటే స్క్వేర్ అటాచ్ చేసేయండి బాటమ్ కి. ఆ తర్వాత పైన ఒక స్క్వేర్ పిరమిడల్, కింద ఒక స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. మరి దీన్ని స్క్వేర్ బైపిరమిడల్ అనొచ్చు కదా అంటే అనొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ నో స్క్వేర్ బైపిరమిడల్ అనకూడదానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. ఎందుకంటే లోన్ పేర్స్ లేవు దీని దగ్గర. ఫస్ట్ థింగ్ లోన్ పేర్స్ లేవు, సెకండ్ థింగ్ అన్ని కూడా ఐడెంటికల్ ఎలిమెంట్స్, బాండ్ లెన్స్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి. అందుకని ఒక ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ కి చూసుకుంటే ఒకటే బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 90 degrees. ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్లోరైడ్ like sp3d లాగా 2 different bond angles ఉండవు. one bond angle that's 90 degrees, that is SF6 molecule. This is a geometry, structure, bonding and example for sp3d2. So how many hybridization have we seen? sp hybridization, BeCl2 linear structure 180 degrees, sp2 hybridization, BCl3 trigonal planar structure, sp3 hybridization tetrahedral structure. We have seen example of CH4. నేను ఏమేమి చెప్తున్నా మర్చిపోతున్నాను. And sp3d example is PCl5 phosphorus pentachloride trigonal bipyramidal structure. sp3d2 SF6 molecule octahedral structure. Bond angles చూసుకుంటే sp bond angle is 180 degrees, sp2 bond angle is 120 degrees, sp3 bond angle is 109 degrees 28 minutes, and sp3d is axial లో 90, equatorial లో 90, axial లో 120, and sp3d2 is all over is 90 degrees. And ఒకవేళ lone pair of electrons ఉండడం వల్ల ammonia bond angle was 107 an exception, water is 104 and an exception, remaining all are same and completely same. The next topic is molecular orbital theory. In short form the name antamante MOT anta, molecular orbital theory. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ ఎవరిచ్చారు మనకి అంటే బాగా గుర్తొచ్చేది ఫండ్ అండ్ ములికన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1932లో డెవలప్ చేశారు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్
థియరీ. సో దాన్ని షార్ట్ ఫామ్లో MOT అంటాము. సో అకార్డింగ్ టు దెమ్ యాక్చువల్లీ దే గివ్ సమ్ పాస్టులేట్స్ మనకి. ద ఫస్ట్ పాస్టులేట్ వాట్ దే టోల్డ్ us, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ అ మాలిక్యూల్, ఎప్పుడైతే ఏ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నా కూడా ఎన్నైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో దట్ విల్ బి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్లో ఉండొచ్చు, అటామిక్ ఆర్బిటల్స్లో ఉండొచ్చు. ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే అటామిక్ ఆర్బిటాల్ అనేది కంబైన్ అయిపోయి ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి. లైక్ చూడండి 1s ఒక అటామిక్ ఆర్బిటల్, 1s ఒక అటామిక్ ఆర్బిటల్, ఇవి రెండు కలిసి ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ లాగా మారుతున్నాయంట. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ గివెన్ అకార్డింగ్ టు MOT, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ. And the second statement they mentioned as atomic orbitals will have comparable energies. So రెండు atomic orbitals కూడా almost same energies, same shape, same symmetry అనేది ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఇది కంబైన్ అవుతుంది. లేకుంటే ఇది ఒకవేళ ఇది కంబైన్ అవ్వాలంటే అవుతాయి, అవ్వవు అని కాదు, కొంచెం రేర్ కేసులు అవుతాయి. బట్ మాక్సిమం కూడా దే వాంటెడ్ టు హ్యావ్ సిమిలర్ సైజ్, సిమిలర్ షేప్ ఉంటేనే దే గోనా టెండ్ టు ఫార్మ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పారంటే ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్, an electron in the atomic orbital influenced by a nucleus force, then 2 or more nuclei depending upon the number of atoms of the molecule. Thus an atomic orbital monocentric while the molecular orbital will be polycentric. అంటే based on the nuclei. ఒకవేళ అవి ఇప్పుడు అటామిక్ ఆర్బిటల్ దగ్గర ఒకటి న్యూక్లియై ఉంటుంది కాబట్టి అవి మోనోసెంట్రిక్, వన్ సెంటర్డ్ సిస్టమ్. అదే ఒకటి కలిపిక అవుతున్నాయి కాబట్టి దీని దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ రెండు, ఒకసారి 3 కంబైన్ అవుతే 3. సో అలా పాలీసెంటర్డ్ న్యూక్లియై అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే దీస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పా, ఒక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ కంబైన్ అయిపోయి ఇంకో అటామిక్ ఆర్బిటాల్తో కంబైన్ అవుతే వచ్చేది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ మళ్ళీ 2 వెరైటీస్గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది. ఒకటి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని, ఒకటి యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. యాంటీ బాండింగ్ అయినానండి, యాంటీ బాండింగ్ అని అనండి, ఏదైనా ఒకటే. చెప్పేటప్పుడు యాంటీ అని చెప్పి అలవాటు అయిపోయి చాలామంది యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటాము. బట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్స్ to call it as anti-bonding molecular orbital, it's well and good. Bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital. Now what is this bonding and anti-bonding? అసలు వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎలా వచ్చిందంటే అకార్డింగ్ టు దేర్ థియరీ వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్ ఏదైతే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో ఉంటుందో దానిని BMO, బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అనండి. హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఎందులో అయితే ఉంటుందో దాన్ని ABMO, దట్ ఈస్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అనండి. అంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నదాన్ని ఏమంటాము, BMO, బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటాము. హైయెస్ట్ ఉన్నదాన్ని యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. సో ఈ మరి వీటిలో స్టెబిలిటీ ఎవరు, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ స్టేబుల్, BMO, బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ స్టేబుల్ అనేది బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ వీ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ ఇట్. సో ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ లైక్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఎలా ఫిల్ చేసే ఉంటాయంటే బేస్డ్ ఆన్ అబాస్ ప్రిన్సిపల్, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్, అలాగే హన్స్ రూల్, మాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ, ప్రతిదీ ఫాలో అవుతూ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ అనేది చేస్తాం. So how is this molecular orbitals are formed? Obviously ఇందాకే చెప్పారు రెండు అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కలిసి ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఫామ్ అవుతుందని. కానీ ఎలా కంబైన్ అవుతున్నాయంటే బై LCAO కాన్సెప్ట్. L అంటేనేమో లీనియర్, సో లీనియర్ కాంబినేషన్ of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals is known as LCAO. That is obviously the combined capacity of the atomic orbitals to give a molecular orbital. So this is called as LCAO concept అంటాం. ఇలా అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ రెండు కంబైన్ అయ్యి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఇస్తుంది. సో నార్మల్గా మనకు స్క్రాడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే ఆయన ఏమన్నాడు, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ అ గ్రీక్ సింబల్ కాల్డ్ as a psi. That means you can find out the electrons in this region but you can't exactly tell the where position of an electrons are, but you could say like there are some electrons are placed over here కదా, ఆ ప్లేస్ లో మాత్రమే అది బేస్ చేసుకునే S బ్లాక్ కి, P బ్లాక్ కి, D బ్లాక్ కి రేడియల్ ప్లేన్స్ బేస్ చేసుకుని వాటి స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చాం. ఇది స్పెరికల్ షేప్ అని, ఇది డంబెల్ షేప్ అని, ఇది డబుల్ షేప్ అని, అలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో స్ట్రక్చర్స్ మనము డినోట్ చేసాం. సో అదే సై కాన్సెప్ట్ వి విల్ అప్లై ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ LCAO. సో ఈ LCAO ఏం చెప్తుందంటే ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అవ్వాలంటే దే హ్యావ్ టు కంబైన్ విత్ Ψa ప్లస్ Ψb అయినా అవ్వచ్చు, Ψa మైనస్ Ψb అయినా అవ్వచ్చు. ప్లస్ మైనస్ అంటే ఏంటి, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఐదర్ దే కెన్ గెట్ యాడెడ్ ఆర్ దే కెన్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్.
సో ఆ కేస్ ప్రకారంగా నార్మల్గా ప్రాబబిలిటీ ఇందులో ఎక్కువ ఉండొచ్చు అందులో ఎక్కువ ఉండొచ్చు అని మ్యాథమెటికల్ డినోషన్ ఎలా చూపిస్తామంటే psi of that is psi function of molecular orbital is equals to psi a plus psi b or psi a minus psi b. ఒకవేళ psi a plus psi b అయిందనుకోండి దానిని బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటాము. psi a minus psi b ఉందనుకో దాన్ని యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. అలాగే psi abని ఎలా చూపిస్తామంటే సిగ్మా ab అని చూపిస్తాము, దీన్ని సిగ్మా స్టార్ ab అని చూపిస్తాము. సో సిగ్మా స్టార్ అంటే యాంటీ బాండింగ్, సిగ్మా ab అంటే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. దీని ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ అకార్డింగ్ టు మిస్టర్ ములిక్ అండ్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చూసుకుంటే లైక్ 1s 2s 2p 3s 3p అలా ఇండివిజువల్గా మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. Let us imagine that I have 2 electrons in the one, or this is 1s orbital, this is 1s2 of helium, this is 1s2 of helium. నేను హీలియం 2 మాలిక్యూల్ని ఫామ్ చేస్తున్నా, హీలియం 2. సో దీనికి నాకు బాండింగ్ అనేది తెలియాలి. సో అందుకే ఒక హీలియం దగ్గర 1s2 ఉంది, ఇంకో హీలియం దగ్గర కూడా 1s2 ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నెట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు పెయిరింగ్ అనేది జరగాలి. ఆబ్వియస్లీ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇవేంటి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, ఇవి రెండు. ఇదేంటి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. ఇప్పుడు ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ రెండు కంబైన్ అయ్యి మనకు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఇస్తుంది. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, టోటల్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్బౌస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏంటి, బాబా నువ్వు పైన ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి పెయిరప్ చేసి మళ్ళీ పైన ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ పెయిరప్ చేసి 4 అయిపోయాయా. ఈ కింద ఉంది కదా, కింద దట్ ఆ లెవెల్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఉన్న లెవెల్ కంటే తక్కువ లెవెల్కి ఉంది కదా, దానిని సిగ్మా బిఎంఓ ఆర్ అంటాము, లైక్ సిగ్మా ఏబి అని అంటాము, బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. మరి దీన్ని ఏమంటాము, సిగ్మా స్టార్ ఏబిఎంఓ, దట్ ఈస్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. సిగ్మా స్టార్ సిగ్మా బిఎంఓ, సిగ్మా స్టార్ ఏబిఎంఓ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దీన్ని ఏమంటాము, psi a ప్లస్ psi b అయితే ప్రాబబిలిటీ ఇది ఏమవుతుంది, psi a మైనస్ psi b అవుతుంది. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ లెస్ ఓవర్ దర్ బికాస్ ఎనర్జీ ఈజ్ హై. ఎనర్జీ హై ఉండడం వల్ల స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ పరంగా ఏమవుతుంది, దీనికి లో ఎనర్జీ కాబట్టి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్కి లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ having more stability vice versa అంటాం. రివర్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని కూడా అనొచ్చు. పైన ఏమవుతుంది, హై ఎనర్జీ ఉంటుంది, లైక్ పైనకు వచ్చే వెళ్ళింది హై ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి సో లెస్ స్టేబుల్. అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కడ ఉండనే ఉండవు, ఎగ్జైట్ అయిపోతుంటే మళ్ళీ కిందకి దిగుతుంటే ఏదో చేస్తుంటే కానీ అక్కడ మాత్రం ఉండవు. సో దిస్ ఈస్ అ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్, దట్ ఈస్ బాండింగ్ అండ్ యాంటీ బాండింగ్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ మాలిక్యూల్. Now we'll see what are these conditions responsible, the conditions responsible for the combination of atomic orbitals. So what are the conditions? So first condition is the combining atomic orbital must have the same energy. అంటే ఇది 1s ఉందనుకోండి, the next atomic orbital కూడా అది 1s ఉండాలి. ఇది 1s ఇంకొకటి 4s ఉంటే కాంబినేషన్ అనేది జరగదు. సో కాంబినేషన్ జరగాలంటే they must have the same energy level. So they must combine with the atomic orbitals with the same energy. That is the first point. And second point is like the combining of atomic orbital must have the same symmetry about the molecular axis. లైక్ ఒకవేళ మీరు 2px తో చేస్తున్నారు అనుకోండి, అది 2px తోటే కంబైన్ అవ్వాలి. ఓన్లీ 2py తో కంబైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, 2py తోటే అవ్వాలి. 2pz అవుతుంది అనుకో, 2pz తోటే అవ్వాలి. అంతేగాని 2pz వెళ్ళి 2px 2py తోటి కంబైన్ అవ్వదు. బికాస్ సిమెట్రీస్ వేరు కదా, ఒకటి x డైరెక్షన్, ఒకటి y డైరెక్షన్, ఒకటి z డైరెక్షన్. సో x డైరెక్షన్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ బాండ్ అవుతుంది. అండ్ y డైరెక్షన్ తోటే అవుతుంది, z డైరెక్షన్ తోటే అవుతుంది. And third condition we have is the combining of atomic orbital must overlap for the maximum extent. So adedo like covalent bond avutundi kada ila. So it must have the maximum extent of overlap. Enduku ante greater the extent of overlap, greater will be the stability. స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఎందుకు స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు రెండు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఒక దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి కదా. సో ఒక దగ్గరకు వచ్చిన కారణంగా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, ద గ్రేటర్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్, ద గ్రేటర్ విల్ బి ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియర్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్, అండ్ సో కాల్డ్ అవర్ స్టెబిలిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఫస్ట్ కండిషన్స్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ లినియర్ కాంబినేషన్స్. విల్ సీ లైక్ టైప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ orbitals. What are these types? Any types of molecular orbitals ఉన్నాయి. నార్మల్గా మనకు homoatomic molecules, diatomic molecules, triatomic molecules అలా వెరైటీ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. బాండ్లలోకి వచ్చరికి సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్, ఇంకా దానికి మించి డెల్టా బాండ్, గామా బాండ్, ఎప్సిలాన్ బాండ్ అని ఉంటాయి.
సో మనము మేజర్గా చూసేదంటే టిల్ 12 స్టాండర్డ్ సిగ్మా బాండ్ అండ్ పై బాండ్, టిల్ 12 తర్వాత కూడా డెల్టా బాండ్ ఎక్కడో దగ్గర చూస్తాం. సో ఇన్ ద నామినిక్లేచర్ సిగ్మా బాండ్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఆర్ సిమెట్రికల్ అరౌండ్ ద బాండ్ వైల్ పై ఆర్ లైక్ నాన్ సిమెట్రికల్. అది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, సిగ్మా బాండ్స్ అన్ని కూడా ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాప్ కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ దే హ్యావ్ ద సిమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్. ఈ పై బాండ్ ఎలా వచ్చింది మనకి, సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ ద సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ దే ఆర్ టెండ్ టు హ్యావ్. So the extent of if the extent of overlap is happening sidewise, you're gonna call it as pi bond అంటాం. అది ఒకవేళ ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ అయిపోయింది అనుకుంటే ఎండ్స్ మీట్ అవుతుంది, దాన్ని సిగ్మా బాండ్ అంటాం. సో ఈ సిగ్మా బాండ్ ఈ పై బాండ్ వల్ల మనకి నార్మల్గా ఎనర్జీ లెవెల్స్ చూసుకుంటాం కదా, లైక్ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d అలా ఆ సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కూడా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ కూడా ఎనర్జీ లెవెల్స్ రాద్దాం. సో దాట్ ఈస్ హౌ వీ జస్ట్ షో అప్ విత్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్. సో టైప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్లో సిగ్మా పై ఎలా అవుతున్నాయో ఆ సిగ్మా పైని యూస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు వాటికి ఎనర్జీస్ రాద్దాం. ఎలా ఎనర్జీస్ రాద్దాము అంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, ఎవరితో స్టార్ట్ చేస్తారు, యూ గోనా స్టార్ట్ విత్ 1s. ఏం లేదు, దాని ముందు ఒక సిగ్మా పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, సిగ్మా స్టార్ 1s. ఎందుకు, నార్మల్గా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ కింద బిఎంఓతో పాటు ఏబిఎంఓ కూడా అవుతుంది. 1s కంబైన్ అవుతే సిగ్మా 1s సిగ్మా స్టార్ 1s, 2s కంబైన్ అయితే సిగ్మా 2s సిగ్మా స్టార్ 2s. సో అలా ఇట్ గోస్ ఆన్ లైక్ సిగ్మా 1s సిగ్మా స్టార్ 1s సిగ్మా 2s సిగ్మా స్టార్ 2s సిగ్మా 2p y పై 2p y పై 2p z అలా వెళ్తూ ఉంటుంది ఆర్డర్. అండ్ దానికి కూడా వి జస్ట్ ఫాలో అన్ ఆర్డర్. సో ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఎలా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ డయాగ్రామ్ కనపడుతుంది కదా, దీనిని MOED అంటాం, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్. సి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్లో ఏమవుతుంది, సి రెండు అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఇంటర్మిక్స్ అయిపోయి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇస్తున్నాయి. ఇదేమో BMO వస్తుంది, ఇదేమో ABMO వస్తుంది, రైట్. సో ఈ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేది ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లైక్ లోయెస్ట్ టు ద హైయెస్ట్ ఫిల్ చేస్తూ వెళ్తాం. దీనికి కూడా ఒక ఆర్డర్ ఉంది మా, ఐదర్ యూ ఫాలో లైక్ అప్ టు 14 electrons వన్ ఆర్డర్ అండ్ అబోవ్ 14 electrons ఒక ఆర్డర్ వాడతాం. సో అప్ టు 14 electrons ఏం ఆర్డర్ వాడతాము అంటే, up to 14 electrons we are going to follow an order. sigma 1s ఫస్ట్ ఫిల్ చేస్తాము, ఆ తర్వాత సిగ్మా స్టార్ 1s ఫిల్ చేస్తాం, తర్వాత సిగ్మా 2s ఫిల్ చేస్తాము, ఆ తర్వాత సిగ్మా స్టార్ 2s ఫిల్ చేస్తాం. ఈ తర్వాత చేంజ్ ఏమొస్తుందంటే పై 2py ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై 2pz. ఎందుకు, అవి రెండు కూడా డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ కదా, డీజెనరేట్ అంటే దే హ్యావ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పై 2px మిస్ అయింది కదా, పై 2px వస్తుంది. సో పై ఎందుకు వస్తుంది, ఎక్స్ సిగ్మా బాండ్ కదా, సిగ్మా బాండ్ కాబట్టి సిగ్మా 2px వస్తుంది. ఓన్లీ YZ మాత్రమే పైలో ఉంటాయి. దీని తర్వాత యూ విల్ గెట్ పై స్టార్ కదా, యూ విల్ గెట్ పై స్టార్ 2py ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై స్టార్ 2pz. ఆ తర్వాత మనకు వచ్చేది సిగ్మా స్టార్ 2px. సో ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ హ్యాపెన్స్ బై ఫాలోయింగ్ సర్టెన్ ఎనర్జీ ఆర్డర్. సో ఎనర్జీ ఆర్డర్ ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే అప్ టు 14 electrons. అప్ టు 14 electrons అంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 14, అంటే 14 కంటే తక్కువ 14 ఉన్నా కూడా వి ఫాలో దిస్ ఆర్డర్. ఎలా ఫిల్ చేస్తాము, ఫస్ట్ సిగ్మా 1s ఫిల్ అవుతుంది, తర్వాత సిగ్మా స్టార్ 1s, తర్వాత సిగ్మా 2s, తర్వాత సిగ్మా స్టార్ 2s, ఆ తర్వాత ఫిల్ అయ్యేది పై 2py. సో పై 2py is పై 2px కదా, xy. సో పై 2px is equals to పై 2py అండ్ ఆ తర్వాత ఫిల్ అయ్యేది సిగ్మా స్టార్ 2 స్టార్ ఎందుకు వచ్చింది, జనరల్ BMOనే కదా, సిగ్మా 2pz. ఆ తర్వాత ఫిల్ అయ్యేది మళ్ళీ ఇదే పై ఫిల్ అయింది కాబట్టి పై స్టార్ 2px is equals to పై స్టార్ 2py. ఆ తర్వాత ఫిల్ అయ్యేది సిగ్మా స్టార్ 2pz. సో అందరికంటే హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఎవరున్నారు అప్ టు 14 electrons అంటే యువర్ సిగ్మా స్టార్ 2pz. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్డర్ దట్ వీ ఫాలో ఫర్ అప్ టు 14 electrons. అబోవ్ 14 electrons ఉంటే మరి ఏం ఫాలో చేస్తాం మనం, సో ఆబ్వియస్లీ ప్రతిసారి 14 ఉండవు కదా. ఇప్పుడు O2 ఉంది, O2 అంటే ఎంత, 8 + 8, 8 + 8 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 16 electrons విచ్ ఇస్ అబోవ్ టు 14. సో అప్పుడు ఏం వాడతామంటే, అప్పుడు అబోవ్ 14 electrons కి ఉన్న ఆర్డర్ ఫస్ట్ సిగ్మా 1s, తర్వాత సిగ్మా స్టార్ 1s, సిగ్మా 2s, సిగ్మా స్టార్ 2s. అదేంటి సేమే ఉంది కదా, మరి తర్వాత ఏంటి అంటే ఇక్కడ చేంజ్ వస్తుంది. ఇందాక యాక్చువల్లీ 2pz పై 2px టు పై 2p పెద్ద కదా, ఇక్కడ వచ్చేసరికి తగ్గిపోతుంది. సో ఫస్ట్ సిగ్మా 2pz వస్తుంది,
ఆ తర్వాత పై టు పి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పై టు పి. ఈ రెండింటికి ఈక్వల్స్ టు అని ఎందుకు పెడుతున్నామంటే అవి రెండు డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. వాట్ ఆర్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్? ఆర్బిటాల్స్ విత్ ద సేమ్ ఎనర్జీ దట్స్ నోన్ యాజ్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. దీని తర్వాత వచ్చింది ఏంటి? ఆబ్వియస్గా మళ్ళీ చేంజ్ ఏం లేదు, ఆ ఆర్డరే ఫాలో అవుతాం. పై స్టార్ 2p x is equals to పై స్టార్ 2py, నాకు చూడు z వస్తుంది, పై స్టార్ 2py, అప్పుడు సిగ్మా స్టార్ 2pz. అంటే ఎట్ ద ఎండ్ సిగ్మా స్టార్ 2pz ఎక్కువ ఎనర్జీస్ చూసుకుంటే ఆ కేసులో సిగ్మా స్టార్ 2pz, ఈ కేసులో సిగ్మా స్టార్ 2pz. చిన్న డిఫరెన్స్ ఎక్కడంటే ఈ కేసులోనేమో సిగ్మా 2pz కంటే పై స్టార్ 2py పై 2px పై 2py కంటే సిగ్మా 2pz ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈ కేసులో తక్కువ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. Now shall we apply this formula or the order into finding about the molecular orbital diagrams of some elements? చూద్దాం. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ కి ఎలా ఉంటుంది అంటే, let me just show you how the electronic configuration and molecular behavior takes place. So obvious గా మనము ఏది చూసినా కూడా they should have some knowledge. ప్రతిదీ కూడా మనకి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా. సో ఈ బాండ్ ఆర్డర్స్, ఈ వాట్ ఎవర్ దిస్ వీఆర్ డూయింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్, దానివల్ల మనం బాండ్ ఆర్డర్ చెప్పగలుగుతాం. బాండ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే హౌ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ half of NB minus NA. NB అంటేనేమో నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, NA అంటేనేమో నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎప్పుడు తెలుస్తాయి ఇవి? మనం ఎంబోయిడ్ గీసినాక తెలుస్తాయి. అవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి వి విల్ గెట్ టు నో ద బాండ్ ఆర్డర్. బాండ్ ఆర్డర్ తెలిసిందనుకోండి, మీరు నేచర్ ఆఫ్ బాండ్ చెప్పొచ్చు, సింగిల్ బాండా, డబుల్ బాండా, ట్రిపుల్ బాండా అని యూ కెన్ క్లాసిఫై దమ్. అండ్ వాటి బాండ్ లెంత్ కూడా అప్రాక్సిమేషన్స్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ బాండ్ ఆర్డర్. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, బాండ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ ఆర్డర్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆ పరంగా మనం అప్రాక్సిమేట్ values of bond length kuda we can able to tell. And the best property we could tell from the bond orders, that is MOEDs, molecular orbital energy diagrams, is magnetic nature. Avi diamagnetic nature, anti ferromagnetic nature, ledante paramagnetic nature cheppochu. So paramagnetic diamagnetic అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేర్ చేసుకుందాము. పారామాగ్నెటిక్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒకవేళ వాటి దగ్గర ఏమైనా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దానిని మనము పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ అంటాం. అన్ని పేర్డ్ అప్, అసలు ఎవ్వరు కూడా ఖాళీగా లేరనుకోండి, దానిని డయామాగ్నెటిక్ నేచర్ అంటాం. ఒక్కటి ఖాళీగా ఉన్న దాన్ని పారామాగ్నెటిక్ ఎందుకు అంటే బికాజ్ ఇది డైరెక్ట్ గా రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది కదా, స్టెబిలిటీ తక్కువ, సో ఇట్ రెడీలీ రియాక్ట్స్ విత్ సంబడి ఇన్ ద ఫైల్. సో అందుకని దాన్ని పారామాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రాపర్టీస్ ఎంఓఈడీస్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. లైక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. హైడ్రోజన్ H2 అంటే రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత? అటామిక్ నెంబర్ 1 కాబట్టి మాస్ నెంబర్ ఇస్ 1 కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s1, దీన్ని కూడా 1s1. సో మనకి ఏం అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కావాలి? 1s అటామిక్ ఆర్బిటాల్ కావాలి. ఒక హైడ్రోజన్ కి ఇంకో హైడ్రోజన్ కి ఇంకొక 1s ఆర్బిటాల్. ఆబ్వియస్గా 2 4 కంబైన్ అవుతాయి కాబట్టి మనకు ఒక BMO వస్తుంది, ఒకటి ABMO వస్తుంది. ఇది ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్న లాజిక్. సో BMO ABMO, BMOని సిగ్మాతో చూపిస్తాము, పైన సిగ్మా స్టార్ అంటాం కదా, దీన్నేమో సిగ్మా BMO అనండి, దీన్ని సిగ్మా స్టార్ BMO అనండి, ABMO. సో ఈ హైడ్రోజన్లో ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ దగ్గర 1s1, ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ దగ్గర 1s1. మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ BMOలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమైతుంది? సో ఆబ్వియస్గా ఇట్ విల్ పెయిర్ అప్. మరి మీరు అడగొచ్చు, సార్ అకార్డింగ్ టు పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్, అబ్బాస్ ప్రిన్సిపల్, పెయిరింగ్ షుడ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ గివింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఈచ్ కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ పెట్టి సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ పైకి వెళ్ళాలి కదా, పోకుండా ఇక్కడ పెయిర్ ఎందుకు అవుతుంది? The reason is, I said just now before like a minute back, BMOs are more stable when I compare with the less stable one. ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది BMOలో, ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది, స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చూస్తాయి? నేను స్టేబుల్గా ఉండాలని చూస్తాయి కాబట్టి అన్స్టేబుల్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలని అనుకోవు, అవి ఎగ్జైటేషన్ అవ్వడానికి ట్రై కూడా చేయవు. సో అందుకోసమని ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. సో అది పెయిర్ అవుతుంది. ఇమాజిన్ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ABM అవుతుంది. 4th ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, 5th ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఉండే ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే 1s, ఈ 1s 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ చేస్తుంది, ఈ 1s కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ చేస్తుంది. సో మొత్తం కూడా మీకు ఎన్ని పోతాయి? మహా అంటే 4కే ప్లేస్ కావాలి. అందుకని కింద 2 పైన 2, BMO 2 ABMO 2. అందుకోసం 4 మాక్సిమం ఉంటాయి తప్ప యూ విల్ నాట్ గెట్ లైక్ 5 6 ఎలక్ట్రాన్స్. 5th ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? 2sకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. మాయిలస్ డయాగ్రామ్ అదే చెప్తుంది, 1sలో 2 పెట్టండి, 2sలో 2 పెట్టండి, 2pలో 6 పెట్టండి. ఇంక్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రిన్సిపల్, కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. ఆబ్వియస్గా ఇది BMO ABMO కాబట్టి ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని రాస్తాము, ఎప్పుడు గీసినా కూడా ఇది మాత్రం కన్ఫర్మ్.
ఓకేనా. 2s2p రాయడానికి అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది హైడ్రోజన్ కదా. సో హైడ్రోజన్ 1s1 హార్డ్లీ కాబట్టి నేను 2s2p డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి దీని బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత అని, ఎస్ బాండ్ ఆర్డర్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఎలా చెప్పొచ్చు ఫార్ములా, ½ into NB minus NA. సో నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి BMOలో 2 ఉన్నాయి, యాంటీ బాండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి 0 ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ 2 minus 0, 2/2, 2 1s are 2 1s are. సో ఎంత ఉంది, బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 1. సో హైడ్రోజన్ ఇస్ సింగ్లీ బాండెడ్ విత్ ది అదర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఒక సీజన్ వచ్చి ఒక ప్రాపర్టీ వచ్చిందని నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. సార్ మరి దీనికి డయామాగ్నెటికా పారామాగ్నెటిక్ అంటే ఇట్స్ డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. ఎలా చెప్తున్నాను, ద రీజన్ ఇస్ బికాస్ ద నో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, అన్ని కూడా పెయిడ్ అప్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది దీనికి బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా బిఫోర్, కొంచెం టైం బిఫోర్ ఆఫ్ ద వీడియో, 438 kJ/mol ఉంటుంది, 438 kJ/mol. అండ్ దీని యొక్క బాండ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, సో ఆబ్వియస్గా 74 picometers ఉంటుంది. ఎందుకు, అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇది డయామాగ్నెటిక్ నేచర్ అని కూడా చెప్తున్నాం. ఇది ఒక హైడ్రోజన్ ప్రాపర్టీస్. ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుని ఇన్ని విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ హీలియం మాలిక్యూల్ అంట, చేసేద్దాం ఇది కూడా ఫాస్ట్ గా చేసేద్దాం. సో హీలియం మాలిక్యూల్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 2, మాస్ నెంబర్ ఇస్ 4. మాస్ నెంబర్ మనకెందుకు, హీలియం మాలిక్యూల్ అంటున్నాడు కాబట్టి 2 హీలియం ఆటమ్స్ ని మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఈ హీలియం కి 1s2 కాన్ఫిగరేషన్, ఈ హీలియం కూడా 1s2 కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇది వచ్చేసి లైక్ 2 in అటామిక్ ఆర్బిటాల్, ఇది కూడా ఇది 1s2 కదా, నేను 2s2 రాసేసాను చూడండి. సో ఇది 1s2. సో ఆబ్వియస్లీ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో BMOs లో 2 పోతాయి, ABMOs లో కూడా 2 పోతాయి. సో 4 అయిపోయాయి. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఫార్ములా ఏంటి, NB minus NA, 2 minus 2 ఎంత, 0/2. ఆబ్వియస్లీ 0 వచ్చేస్తుంది. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 0. దట్ మీన్స్ దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ అండ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. చూడండి అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదో కూడా మనం చెప్పగలుగుతాం. ఈ బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ దేర్, సో బాండే ఫామ్ అవ్వనప్పుడు అది అసలు మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుందండి, హీలియంతో అవ్వదు. ఎందుకు, హీలియం ఈజ్ ఎ నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్, దానికి ఇంకెవ్వరు అవసరం లేదు, షీ ఈజ్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. So that is the reason helium is having no more bonds, like it does not form. ఒకవేళ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, దాని నేచర్ ఏంటంటే అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కాబట్టి ఇట్స్ డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆబ్వియస్ గా. అండ్ బెరిలియం 4 తీసుకున్నారనుకోండి, బెరిలియం 4 కూడా తీసుకుంటే ఓకే లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ బెరిలియం 4 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు హీలియం మాలిక్యూల్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అని చెప్పాను. సో బెరిలియం 4 తీసుకోండి, లైక్ బెరిలియం అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 4, మాస్ నెంబర్ గొన్న బి 9. సో అది చూసుకుంటే ఇది 1s2 2s2 కదా. సో 1s2 2s2 ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ సిగ్మా 1s2 సిగ్మా స్టార్ 1s2 అలానే అవుతుందా. చూడండి బెరిలియం ఇస్ లైక్ 1s. ఓకే ఇక్కడైతే నాకు రాయడానికి స్పేస్ ఉండదు, ఇక్కడ రాద్దాం. ఇది ఒక బెరిలియం 1s, ఇంకో బెరిలియం 1s, ఇవి 2 కంబైన్ అవుతున్నాయి. అండ్ 2s కూడా ఉంది కదా దాంట్లో, 2s కూడా పైన గీసేస్తాను. ఇది 2s ఆఫ్ 1 బెరిలియం, ఇది 2s ఆఫ్ ది అదర్ బెరిలియం, ఇవి 2 కూడా కంబైన్ అయ్యి BMOs అండ్ ABMOs ఫామ్ అవుతున్నాయి, రైట్. సో ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనుకోండి. సో ఈ 1s2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1s2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2s2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2s2 ఉంది. సో ఇక్కడ 2 + 2 4 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 2 జమ అయినాయి, ఇక్కడ 2 జమ అయినాయి, అయిపోయిందా. ఇక్కడ 4 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 2 జమ అయిపోయినాయి, ఇక్కడ 2 జమ అయిపోయినాయి, అయిపోయిందా. సో ఇప్పుడు నాకేంటి, ఇప్పుడు ఇది డయామాగ్నెటిక్ సార్, అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు, అది ఓకే. బెరిలియం 2 అసలు స్టేబులా కాదు, కొంతమంది అన్స్టేబుల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటున్నారు, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మేబీ అంటున్నాను. అది ప్రూవ్ అనేది ఇప్పుడు చేస్తాను చూడండి. బాండ్ ఆర్డర్ కనుక్కుందాం. సో ½ ఇంటూ కొంతమంది ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ రాయండి దీనికంటే. చూడండి సిగ్మా 1s, ఇది సిగ్మా స్టార్ 1s, ఇదేంటి సిగ్మా 2s, ఇది సిగ్మా స్టార్ 2s, ఇంతేనా. సో ఎలా రాయొచ్చు మీరు, సిగ్మా, ఓకే బాండ్ ఆర్డర్ తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, ఫస్ట్ అది రాద్దాం. సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ లైన్ ఉన్నాయి 1s2, సిగ్మా 2s2, సబ్స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాను చూడండి, సారీ సూపర్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాను పైన, నెత్తి పైన. నెక్స్ట్ సిగ్మా స్టార్ 2s2, ఇదే కదా దాని యొక్క మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ప్రకారంగా వచ్చిన ఎనర్జీ ఆర్డర్. ఇప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ కావాలంటే ఏం ఫార్ములా ఉంది మనకి, ½ ఇంటూ NB minus NA. సో ½ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని, 2 + 2 4, మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ ఎన్ని, 2 + 2 4. So 4 minus 4 is 0/2 is 0. So obviously bond order 0 unte you can say beryllium 4 also does not exist. Yes, that is how manam existence unda leda molecule ani kuda calculate cheppochu by MOID diagrams. Lithium molecule chuddam. Lithium molecule. So rendu lithiums combine cheyali manam. లిథియం అంటే ఏంటి, 1s2 2s1 కదా.
సో 1s2 2s1 ఈ లిథియం ఆటంకి ఆ లిథియం ఆటంకి కూడా రెండు కూడా కంబైన్ అవుతున్నాయి. సో 1s of one lithium atom, 1s of other lithium atom, 2s of one lithium atom, 2s of other lithium atom. ఈ లిథియం ఆటం కి 1s స్టేజ్ లో కూడా రెండు BMO ABMO, పైన కూడా ABMO ABMO. సో లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ విత్ ద డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉంది. సో ఇది కూడా లిథియం ఆటమ్, ఇది కూడా లిథియం ఆటమ్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, దిస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అందుకే 1s ముందు రాసా, ఇది కూడా 1s, ఇది కూడా 2s, ఇది 2s, ఇది సిగ్మా 1s, ఇది సిగ్మా స్టార్ 1s, ఇది సిగ్మా 2s, ఇది సిగ్మా స్టార్ 2s. సిగ్మా ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే కంబైన్ అవుతున్నాయి కదా, సిగ్మా బాండ్తో కంబైన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నేను అలా చూపిస్తున్నాను, సిగ్మా పైస్ అని చెప్తాం. సో ఈ లిథియం ఆటంకి ఏమో 1s2, ఇది కూడా 1s2. సో ఆబ్వియస్లీ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ 2s1, 1 ప్లస్ 1 ఆర్ 2, సో పైన 0. అండ్ నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. మీరు అనొచ్చు సార్ ఇక్కడ అన్పేర్డ్ ఉంది కదా, మరి ఇది డయా అవ్వాలా పారా అవుతుందా అంటే ఇవి అన్పేర్డ్ లెక్కలోకి రావు, అవి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్లో. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ అన్పేర్డ్ ఉంటే మాత్రం ఎస్ ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్, ఇక్కడ లేవు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ గీసాం కదా. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఆర్డర్ రాసుకుంటే సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2. సో ఇది అయిపోయింది మనకు. ఇప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీ హ్యావ్, half into NB minus NA. number of bonding electrons ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 plus 2 4, మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, పైన 0 ఉన్నాయి. సో 2, 4 minus 2 by 2, so 2 by 2, it's equals to 1. so what is the bond order between them? Lithium is singly bonded with that, so the bond order వచ్చేసింది. it's a diamagnetic nature అని చెప్పాము. సో ఇలా we are going to calculate about them based on the particles. సో ఆ ఇచ్చిన మాలిక్యూల్ ని బేస్ చేసుకుని we are going to tell whether it is stable or unstable, unpaired electrons ఉన్నాయా, paired electrons ఉన్నాయా, ప్రతిదీ కూడా చెప్పొచ్చు ఆ మాలిక్యూల్ గురించి. ఇప్పటివరకు చిన్న చిన్నవి చూసాం కదా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కార్బన్ మాలిక్యూల్, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్, నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్. ఇవి 3 చూసేద్దాం. రైట్, ఫస్ట్ కార్బన్ మాలిక్యూల్ చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ అకార్డింగ్ టు MOED విల్ సీ ఇస్ కార్బన్ మాలిక్యూల్. సో కార్బన్ మాలిక్యూల్ అంటే ఎలా అవుతుంది, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్. ఒక కార్బన్ ఆటమ్ 6 is atomic number, the other is also 6 is an atomic number. అటామిక్ నెంబర్ 6 కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత అవుతుందంటే 1s2 2s2 2p2. ఈ దీనికి కూడా 1s2 2s2 2p2. అంటే మనకి 1s లెవెల్, 2s లెవెల్, 2p లెవెల్ కావాలి. సో ఫస్ట్ విల్ గో విత్ 1s లెవెల్. సో ఇది 1s ఆఫ్ 1 కార్బన్ ఆటమ్, 1s ఆఫ్ ది అదర్ కార్బన్ ఆటమ్, ఇవి BMOs అండ్ ABMOs. 2s ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్, 2s ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్, తర్వాత BMOs అండ్ ABMOs. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 12 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాలో అవ్వాలి కదా మనము. వీ హ్యావ్ టు ఫాలో అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్. సో అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ పై 2py ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై 2px, ఆ తర్వాత సిగ్మా 2pz, ఆ తర్వాత పై స్టార్ 2py ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై స్టార్ 2px, ఆ తర్వాత సిగ్మా 2pz. ఇది కదా మనం చెప్పిన ఎనర్జీ లెవెల్ ఫిగర్. సో ఇట్ హస్ టు ఫాలో. అందుకే ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్ ఆర్డర్ అయితేనేమో ఇది పైకి ఇది కిందికి వస్తుంది, ఎందుకంటే వీటికి తక్కువ ఎనర్జీ దానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ. అబోవ్ 14 అయితేనేమో ఇది కిందికి ఇది పైకి వస్తుంది, అంతే. మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్, నో చేంజ్ ఎట్ ఆల్. సో ఇప్పుడు మనము విల్ స్టార్ట్ ఫిల్లింగ్ ది ఆర్బిటల్. సో అటామిక్ అంటున్నాను, అయానిక్ కాన్ఫిగ్. సో విల్ సీ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్. దిస్ ఇస్ 1s, దిస్ ఇస్ 2s, దిస్ ఇస్ 2p. So 1s2, 2s2, 2p2. Okay, for this side of carbon atom kuda same, 1s2, 2s2 and 2p2. So this is a configuration we have to fill up. So ee rendu kalisi molecular orbital form avutadi. Intermixing cheyali kada. 2 plus 2 4. So obviously ikkada 4 అయిపోతాయి. 2 plus 2 4, 2 plus 2 4, no change. ఇది sigma 1s, ఇది sigma star 1s, ఇది సిగ్మా 2s, ఇది సిగ్మా స్టార్ 2s. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది పై 2px, ఇది పై 2py, ఇదేమో సిగ్మా 2pz, అండ్ ఇది వచ్చి ఆపోజిట్ పై స్టార్ 2py, పై స్టార్ 2px. ఓకే, ఎక్స్ ఇట్ రాసానా, సో ఇటే ఎక్స్ అనుకుందాం, మరి స్పేస్ సరిపోవట్లేదు నాకు. సో పై స్టార్ 2px, పై స్టార్ 2py, సిగ్మా 2pz. సో ఇప్పుడు ఫిల్లింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 plus 2 4 కదా. సో 1 2. ఇప్పుడు చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు థర్డ్ది ఇక్కడికి వెళ్ళాలా లేదంటే ఇక్కడ పేర్ చేయాలా. ఆల్వేస్ వీ గెట్ ఎ డౌట్ కదా. సో ఆబ్వియస్గా ఇవి లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పేర్ చేయండి. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో దిస్ ఇస్ పై, దిస్ ఇస్ పై 2px, దిస్ ఇస్ పై 2py, దిస్ ఇస్ sigma 2pz. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఫస్ట్
2 electrons, further 2 electrons. అయిపోయిందా? సో అంతే అయిపోయింది, పైన ఏం లేవు. సో లెట్ us just look for bond order. సో half into Nb minus Na, 2 plus 2 plus 4, 8 minus Na, 2 plus 2 పైన 0, 4, 8 minus 4 by 2, 4 by 2 అంటే 2. సో carbon is having a double bond between them. సో ఒకవేళ దీని నేచర్ ఏంటి, డయామాగ్నెటికా పారామాగ్నెటికా అంటే obviously it gonna be a diamagnetic because no lone pair of electrons kada, so it gonna be bond order with 2 and diamagnetic in nature. And let us see one more example. N2 చూద్దామా, N2 చూద్దామా, O2 చూద్దాం. N2 తర్వాత O2 చూద్దాం because N2 కరెక్ట్ 14 electrons ఉంటుంది కదా. N2 చూద్దాం. సో shall I just draw the figure, డైరెక్ట్ గా ఫిల్ చేయనా, sigma 1s 2 సిగ్మా స్టార్ 1s2 మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర, 14 ప్లస్ 14 28 అకామిడేట్ చేయాలి మనం, అంతేనా, 4 అయిపోయాయి. తర్వాత సిగ్మా 2s2 సిగ్మా స్టార్ 2s2 అయిపోయిందా, 2 అయిపోయాయి. తర్వాత పై టు py, ఎందుకు, ఆబ్వియస్గా ఇది ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్. పై టు py2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే ఎక్స్ ముందు రాయలేము నాకు, ఓకే y వస్తుంది, 2py2. ఆ తర్వాత సిగ్మా, ఓకే సార్ గ్రేటర్ దెన్ పెట్టండి లెస్ దెన్ పెట్టండి అంటే పెట్టేస్తున్నాను. సో తర్వాత సిగ్మా 2pz2 ఎన్ని వచ్చేసాయి మనకి, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 10, 12, 14 వచ్చేసాయి, రైట్, అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి 14 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసినాయి మనకి. So this nitrogen is having 7 elements, the electrons that is also 7, total 14 accommodate అయిపోయినాయా. సో 14 electrons accommodate అయిపోయినాయి, ఇంతే దాని ఆర్డర్. సో దీని ప్రకారంగా ఏం చెప్తాం మనము, సో is that having like what type of bond అంటే it is lone pair of electrons ఉన్నాయా, లేవు కదా, 2pz లో కూడా ఫిల్ అయి ఉన్నాయి. సో obviously it is diamagnetic in nature. బాండ్ ఆర్డర్ కనుక్కోవాలంటే half into Nb minus Na, బాండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10, మైనస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి 2, అంతేనా, సిగ్మా ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఓకే 10 minus 4 ఎంత, 6/2, వాట్ ఇస్ 6/2 ఇస్ 3. సో నైట్రోజన్ ఏ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్. సో ద ట్రిపుల్ బాండ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. నేను పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ చేయట్లేదు, సో అది ఆల్రెడీ మీకు ఇంతవరకు చెప్పినాను కాబట్టి అది ఒకసారి మీరు చేసి నాకు చూపించండి, ఓకేనా. Shall we see for oxygen atom now? So oxygen molecule, like రెండు oxygen atoms are combined together, oxygen molecule form అయింది. సో oxygen molecule అంటే oxygen is having like ఎంత ఉంటుంది దీంట్లో, 8 ఉంటుంది, ఇందులో కూడా 8 ఉంటుంది, మొత్తం 16 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే అప్ టు అబవ్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్, అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాలో అవ్వకూడదు. సో ఇది మనకు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, 32 is a mass number, నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి. 16 electrons is a number of electrons. ఒక ఆక్సిజన్ దగ్గర 8, ఇంకో ఆక్సిజన్ దగ్గర 8, ఓవరాల్ 16 ఉన్నాయి, ఓకేనా. ఓకేనా కాదు, ఇట్స్ ఓకే, ఎస్. సో ఆక్సిజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 16 electrons. నౌ ఐ నీడ్ టు ఫిల్ లైక్ ఇన్ ద ఆర్డర్. సో అప్ టు 16 electrons ఆర్డర్లో ఫిల్ చేద్దాం. సిగ్మా 1s2 సిగ్మా స్టార్ 1s2 సిగ్మా 2s2 సిగ్మా స్టార్ 2s2. నేను పెట్టట్లేదు కదా అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టేసుకోండి. 8 అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ సిగ్మా 2pz వస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకు సార్ 2pz అంటే పై టు py రాదు, పై టు px పై టు py అప్ టు 14లో ఫస్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ 2pz వస్తుంది. దీని తర్వాత పై టు py2 is equals to x ముందు పై టు px2 పై టు py2 వస్తుంది. దీని తర్వాత మళ్ళీ పై స్టార్ వస్తుంది. 9 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 2 12 plus 2 14 తర్వాత ఇప్పుడు 15 16 కావాలి కదా. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే పై స్టార్ 2p x is equals to పై స్టార్ 2p y. చాలా మంది ఇక్కడ 2 పెట్టేస్తారు. సో పై స్టార్ 2py2 is equals to 0. అవి రెండు డీజెనరేట్ ఆర్బిటల్స్ కదా. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇద్దరికి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత పేరింగ్ అనేది చేయాలి మనం. మళ్ళీ అనొచ్చు సరే సిగ్మా స్టార్ 2pz ఉంది కదా, మరి దానికి ఒకటి ఇవ్వరా, దానికి ముందు పేరు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే అది డీజెనరేట్ కాదు, అది వీటికంటే ఎక్కువ ఎనర్జీతో ఉంది. ఫస్ట్ ఈ ఎనర్జీది ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాతే దానికంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ దగ్గరికి వెళ్తాం. అది లాజికల్ పాయింట్, అర్థమైందా. సో పై స్టార్ 2py1 పై స్టార్ 2pz1 వచ్చేసింది. సో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి. అమ్మ ఒక్కటి కూడా రావట్లేదు ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నా. ఎస్, దిస్ ఇస్ పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే హాఫ్ ఇంటూ ఎన్బి మైనస్ ఎన్బి ఏమున్నాయి బాండింగ్ 2 plus 2 4 4 plus
2, 6 plus 2, 8 plus 2, 10 minus non-bonding, that is anti-bonding ఎన్ని ఉన్నాయి 2 plus 2, 4, 5, 6 ఉన్నాయి. సో 4/2 అంటే 2. ఆక్సిజన్ ఇస్ డబ్లీ బాండెడ్, పారామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే సరే సిగ్మా 1s to సిగ్మా స్టార్ 1s to సిగ్మా 2s to సిగ్మా స్టార్ అవి ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మీరు, అవసరం లేదు. ఇది డైరెక్ట్గా చేసుకోండి. హాఫ్ ఇంటూ ఎన్బి ఎంత ఉన్నాయి 2 plus 2 plus 2, 6 minus 2, 6 minus 4/2 అలా కూడా అంతే. ఎందుకంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసి అక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఫరక్ పడదు. అందుకనే అవి చాలా మంది అది తీసేసి ఓన్లీ వీటితోనే ఫాస్ట్గా చేస్తారు. ఇంకా మాకేంటంటే లైక్ వీఆర్ యూస్ టు షో యూ లైక్ స్టెప్ వైజ్ కాబట్టి, సో దట్ యువర్ డౌట్స్ గెట్ క్లారిఫైడ్. సో వీఆర్ ఇలా యూజ్డ్ అయిపోయాం అన్నమాట టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ విత్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టెప్. సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను చేసిందే కదా, అంతే. యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ది పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఇయర్ బోరాన్ ఆటమ్ ఉంది, కార్బన్ ఇస్ డయామాగ్నెటిక్ నేచర్, నైట్రోజన్ ఇస్ డయామాగ్నెటిక్ నేచర్, ఆక్సిజన్ ఇస్ పారామాగ్నెటిక్, ఇప్పుడే చేసాం మనం. ఫ్లోరిన్ ఇస్ డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్, నియాన్ అసలు ఎగ్జిస్టే అవ్వదు. ఆర్డర్స్ చూసాము, వాటి యొక్క బాండ్ ఎంథాల్పీస్ లైక్ ఎనర్జీస్, బాండ్ బ్రేకింగ్ ఎంథాల్పీస్ హైయెస్ట్ ఎవరికి ఉంటుందంటే 945 నైట్రోజన్ ఆటమ్కి ఉంటుంది. దట్స్ ద హైయెస్ట్ నంబర్ వి సీ అప్ టు. అండ్ రెస్ట్ ఆల్ లైక్ యూ కెన్ సీ properties of the elements like bond length and bond angle. So bond length, bond angles bond length and bond energies icharu. Once you can go through the chart and you will be able to know how are these things done. Any doubts in MOIDs, do let me know in the comment section. Let me come for the last topic of the chapter, that is hydrogen bondings. Now what is this hydrogen bonding? Simple ga cheppalante hydrogen evartho aithe bond avutundo dani hydrogen bonding antam. Simple, pair lone undi. So ee hydrogen kuda evartho react avutundante idi kuda koncham sophisticated people toti react తప్ప నాలాంటి చిన్న సన్న పిలుపులతో అది రియాక్ట్ అవ్వదు. సో దానికి అంతా కూడా ఒక లెవెల్ ఉన్న జనాలు కావాలన్నమాట. సో లైక్ వైజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సో లైక్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్తో మాత్రమే ఇట్స్ టెన్ టు హ్యావ్ ఎ బాండ్ బిట్వీన్ దమ్. ఇంటరాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఎక్కువ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి సో అలా ఫామ్ అయిన బాండ్ని మనం హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటాము. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ మధ్యలో కూడా బాండ్ ఉంటుందా అంటే ఇట్స్ ఎ బాండ్. యూ కాన్ సే లైక్ ఇట్స్ కంప్లీట్ హైడ్రోజన్ బాండ్. అది మోర్ ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ ఇలాంటి వాటితోటే ఫామ్ అవుతుంది. లైక్ అప్పుడు ఫామ్ అవ్వడానికి కూడా ఎందుకు రీజన్ అంటే లెట్ us టేక్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. ద మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ విత్ వాల్యూ -4.0 ఇస్ ఫ్లోరిన్. సో ఫ్లోరిన్ దగ్గర పార్షియల్ నెగటివ్ చార్జ్, ఆబ్వియస్లీ దీని దగ్గర పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండ్ అనేది అవుతుంది. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అందులో థౌజండ్స్, ల్యాక్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి హెచ్ఎఫ్వి. సో ఎమ్మటి ఈ ఫ్లోరిన్ ఏం చేస్తుందంటే వెంటనే ఇంకొక హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ది. మళ్ళీ ఈ ఫ్లోరిన్ ఇంకొక హైడ్రోజన్తో బాండ్ అయిపోతుంది ఇంకో నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ తోటి. సో అలా you can see the chain goes on. So this is the bond formed between more electronegative element with the hydrogen atom is known as, so simply it is hydrogen bonding. So according to textbook definition ఏంటంటే the attractive force which binds the hydrogen atom of one of the molecule with the electronegative atom like fluorine, oxygen and neon of another molecule. అది సేమ్ మాలిక్యూల్ అయినా అవ్వచ్చు, అనదర్ అందులో కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని టైప్స్ చూస్తాం. సో ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఇలాగ లైన్స్ గీసాను కదా, మీ టెక్స్ట్ బుక్ అతను పాపం డాట్స్ గీసాడు. నార్మల్గా అయితే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇలానే చూపించాలి. యాజ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ షోయింగ్ టు షో ద బ్రోకెన్ లైన్, యూ కెన్ షో అప్ ద బ్రోకెన్ లైన్. Now what are the causes for this? Causes ఏంటంటే సింపుల్ ఏంటమ్మా, ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ద టెండెన్సీ టు గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సంబడి వాంటెడ్ టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ టేక్ దెమ్. సో అవి మోస్ట్ స్టేబుల్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్ ఉంది, అది స్టేబుల్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కావాలి, ఏక్ బసంతి వారి పడి. సో ఆ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎవరి దగ్గర దొరుకుతుందో అని చూస్తూ ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ ఏంటి, అరే బాబా నా దగ్గర ఒకటి ఉంది నేను రెడీగా ఇచ్చేస్తానంటుంది. సో అందుకని మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్స్ హైడ్రోజన్ నుంచి తీసుకుంటాయి, ఫాస్ట్గా తీసేసుకుంటాయి. సో అప్పుడు తీసుకునే క్రమంలో నేను తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి నా నెత్తి మీద నెగటివ్ పార్షియల్ ఛార్జ్, మీరు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీ నెత్తి మీద పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్యలో ఒక బైండింగ్ కెపాసిటీ అనేది జాయిన్ అయింది, దానినే మనము హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అన్నాం. కాజ్ ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ టెండెన్సిటీ టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, బికాస్ హైడ్రోజన్ ఇస్ అ మోర్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ద ఆపోజిట్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. మీరు ఎలక్ట్రోపాజిటివ్, మీరు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు, నేను తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఓ రివర్స్ చెప్పాలేమో, నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి లైక్ the knowledge I'm giving you is like I'm ready to share you and you people are ready to grasp it. So you are being electronegative on a stage, I'm being an electropositive on a stage. So that's the reason the resultant polar molecules having electrostatic, ఈ force of attraction ఏమంటామంటే electrostatic. ఎందుకంటే నెగటివ్ పాజిటివ్ మధ్యలో ఎలాంటి ఫోర్స్ అయినా దాన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనే అంటాం. That's what our physics tells us. So this is ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ బదులు ఎలాంటి ఎక్స్ మాలిక్యూల్ పెట్టుకోండి, అది ఫ్లోరిన్ అవ్వచ్చు, ఆక్సిజన్ అవ్వచ్చు, నైట్రోజన్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఆక్సిజన్ అయినప్పుడు 2 హైడ్రోజన్స్ ఉండడము, నైట్రోజన్ అయినప్పుడు 3 హైడ్రోజన్స్ ఉండడము అది కామన్ కేటగిరీ.
సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ మరి దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఫిజికల్ స్టేట్, ఆ ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద కంపౌండ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లైక్ సాలిడ్ స్టేట్లో మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, గ్యాషియస్ స్టేట్లో మినిమం ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ బాండ్స్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ యాజ్ వెల్ as ప్రాపర్టీస్. ఏ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నా కూడా సాలిడ్స్లో కూడా మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది మనం 2 కేటగిరీస్గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ ది అదర్ ఇస్ ఇంట్రా మాలిక్యులర్. నార్మల్గా మీ స్కూల్స్లో కూడా ఇంటర్ కాంపిటీషన్స్, ఇంట్రా కాంపిటీషన్స్ అని అవుతాయి. ఇంటర్ కాంపిటీషన్ ఏంటంటే 2 డిఫరెంట్ స్కూల్స్ మధ్యలో జరుగుతాయి కదా, సో దానిని ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అంటాము. ఇంట్రామాలిక్యులర్ అంటే ఏంటంటే ఇంట్రా అంటే విత్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ మన క్లాస్లోనే మన వాళ్ళకే జరుగుతుంది అనుకోండి ఫైట్, దానిని ఇంట్రా కాంపిటీషన్స్ అంటాం. సో ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కూడా సేమ్ టర్మినాలజీ యూస్ చేసి ఇంటర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ ఇంట్రా. ఇప్పుడు మీ స్కూల్స్లో హౌసెస్ ఉంటాయి కదా, మేబీ కాలేజెస్లో మేబీ ఉండవేమో ఇంటర్ కాలేజెస్లో, బట్ ఐ హోప్ మీ స్కూల్స్లో ఉండేవేమో. అగ్ని హౌస్, ఓకే, రెడ్ హౌస్, బ్లూ హౌస్, గ్రీన్ హౌస్, ఎల్లో హౌస్ అని, అంటే సర్దార్ వల్లభాయ్, చాలా పేర్లు ఉంటాయి, జాస్మిన్ రోజ్ అని చాలా పేర్లు ఉంటాయి. సో ఈ ఇంటర్ హౌస్ కాంపిటీషన్స్ అంటే ఎందుకంటే హౌస్ మధ్యలో డిఫరెంట్ హౌసెస్, అది ఇంట్రా స్కూల్ కాంపిటీషన్ అంటాం. ఎందుకంటే మన విత్ ఇన్ ద స్కూల్లోనే అవుతుంది. ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్స్ అంటాం, అంటే డిఫరెంట్ స్కూల్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో సేమ్ లాజిక్ మనం బాండింగ్ లో కూడా అప్లై చేయండి. ఇంటర్ బాండింగ్ అంటే ఇంటర్ మాలిక్యులర్ బాండింగ్, ఇంటర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ లైక్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్. లైక్ హెచ్ఎఫ్ తీసుకోండి, ఈ హెచ్ఎఫ్ కాస్త ఇంకొక హెచ్ఎఫ్ మాలిక్యూల్ తో బాండ్ అయింది, మళ్ళీ ఈఎఫ్ కాస్త ఇంకొక హైడ్రోజన్ తో బాండ్ అయింది. సో ఇలా డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ తోటి బాండ్ అయ్యే కెపాసిటీ వల్ల హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అయితే దానిని ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటాం. ఇంట్రా మాలిక్యులర్ అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్. వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ సీ హియర్. సో the benzene ring attached with nitro compound. సో నైట్రోబెంజినే తీసుకుందాం. సో నైట్రోబెంజిన్ తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నైట్రోబెంజిన్, NO2 ఉంది. సో NO2కి ఇక్కడ వెన్ యూ గెట్ ఎ సబ్స్టిట్యూయెంట్ విత్ O and hydrogen, దిస్ ఇస్ లైక్ OH ఆల్కహాల్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ నైట్రో గ్రూప్. సో దీన్ని ఆర్థో నైట్రోఫినాల్ అంటాం. ఆర్థో నైట్రోఫినాల్, ఫినాల్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉంది, దీనికి ఆర్థో పొజిషన్లో ఎవరు ఉన్నారు, నైట్రో కంపౌండ్ ఉంది. సో అందుకే ద పేరు ఏమంటున్నాము ఆర్థో నైట్రోఫినాల్. ఈ ఆర్థో నైట్రోఫినాల్లో మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చెప్తాం, ఇది ఆర్థో పొజిషన్, ఇది మెటా పొజిషన్, ఇది పారా పొజిషన్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, అది వి విల్ నా నెక్స్ట్ లెసన్లో ప్రీవియస్ వీడియోస్ యూ కెన్ సీ, యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. సో NO2 ఈజ్ ఎ నైట్రో కంపౌండ్. సో OH ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆల్కహాల్ కంపౌండ్. సో ఈ ఆల్కహాల్ ఉంది కాబట్టి ఫీనాల్ అంటున్నాము. నైట్రో ఈజ్ ఎ సబ్స్టిట్యూయెంట్ కాబట్టి ఏ పొజిషన్ అయితే దాని వెరీ నెక్స్ట్ పొజిషన్స్ ఏమంటామంటే ఆర్థో పొజిషన్స్ అంటాం. దాని తర్వాత ఉన్నది వచ్చేసరికి మెటా పొజిషన్ అంటాము. క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఉన్నది పారా పొజిషన్ అంటాము. ఒక బెంజిన్ రింగ్ కి మాత్రమే సాధ్యం ఇది. ఈ లోపల డబుల్ బాండ్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ పై బాండ్స్ మా, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ పై బాండ్స్, PIE బాండ్స్, పై బాండ్స్ అంటాము. ఇవి డీలోకలైజేషన్ అవుతే తిరుగుతూనే ఉంటాయి, అది తర్వాత పర్స్పెక్టివ్ లో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఆక్సిజన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ కదా, ఇది వెంటనే ఇక్కడ దాని లోపల ఉన్న హైడ్రోజన్ తోటి బాండింగ్ ఫామ్ అయింది. వేరే కొత్త వాళ్ళు వచ్చి నాకు బాండ్ చేయాలని అవసరం లేదు దానికి. It wanted to react with the hydrogen which is present in her entity only, దాని దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్ తోటి బాండ్ ఫామ్ అయింది. సో దట్స్ వేర్ దిస్ ఇస్ నోన్ as ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఇంట్రా అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్థోనైట్రోఫినాల్ లోనే ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ తో బాండ్ అయింది, సపరేట్ గా ఇంకో మాలిక్యూల్ రాలేదు మన దాని దగ్గరికి, అందుకని ఇక్కడ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ అటాచ్ అయినాయి కాబట్టి ఇంటర్ మాలిక్యులర్. ఇది ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. Yes guys, this is our chapter. Shall we just do the quick summary of the chapter? So firstly we learnt about electrovalency. So how a valency of an electron will be based on that. We have seen a bond formation like covalent bond ela form avutundi. What is a covalent bond? The bond formed by sharing pair of electrons. And then we have found like any dimensional structure or ionic compound will have a positive and a negative ions light, so that we break cheyadaniki we require energy called as lattice enthalpy, lattice energy. Dan tarvata we have seen about important parameters like bond length, bond angle, bond enthalpy, bond order, bond polarity, and then we have seen like about dipole moment which is equals to charge into square of distance between them. Like we have seen all the properties in the video, and after that we have seen about the structure of resonance. So bond atu itu jarigi it can form a stable structures. Then after we have seen about geometry of molecules explain chesina valence shell electron repulsion theory. So all cheppin prakaram entante geometry డిస్టార్షన్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే వెన్ లోన్ పేర్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి, రిపల్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, వేరే లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ కి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి, బాండ్ పేర్ కి రిపల్షన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి.
ఎప్పుడైతే మాలిక్యూల్ లోన్ పేర్స్ ఉంటాయో, సో బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ద జామెట్రీ ఇస్ డిస్టార్టెడ్, ద మాలిక్యూల్ విల్ నాట్ షో ప్రాపర్ జామెట్రీ అని చదువుకున్నాం. ఆ తర్వాత అందులో కూడా తప్పులు ఉన్నాయి కాబట్టి we got up with valence bond theory. Valence bond theory accordingly we explained about hybridization of sp, sp2, sp3, sp3d and sp3d2. సో hybridization కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసిన తర్వాత వాటి బాండ్ యాంగిల్స్, వాటి బాండ్ లెన్స్, అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద బాండ్ పారామీటర్స్ లైక్ నార్మల్ కట్ షార్ట్ వే, దాని షేప్స్, వాట్ ఆర్ ద geometries of the molecules చూసాం. అండ్ when we come to the last of the video we learnt about molecular orbital theory. What are molecular orbital theories, వాటి స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి, వాటి వల్ల మనము అటామిక్ ఆర్బిటల్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఎలా జరగడం వల్ల BMOs బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, అండ్ దానివల్ల ఆర్డర్ హౌ టు ఫిల్ అప్ ది ఆర్బిటల్, అండ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత we found out its bond orders, bond lengths, bond type of magnetic nature, that is whether it is diamagnetic or paramagnetic based on unpaired electrons ఎలా చెప్తామో తెలుసుకున్నాం. And the last final topic was hydrogen bonding. The bond formed between hydrogen as well as more electronegative element is known as hydrogen bonding అని నేర్చుకున్నాం. So hydrogen bonding was differentiated into two categories. One is intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. ఇంటర్ అంటేనేమో డిఫరెంట్ అని చెప్పినాను, ఇంట్రా అంటేనేమో విత్ ఇన్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్ అని చెప్పినాను. సో దిస్ ఈస్ వాట్ our chapter is, guys. You can answer the questions given. Still, if you have any doubts related to this chapter, please do let me know in the comment section. So that's my time, guys, for today, and we'll meet in the next video. Until then,